Okay. Hello, everyone. Welcome to virtual Tanel Discussion on cloud computing. Thank you very much for taking the time to join our session today. र फेरि पनि सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ आजको हाम्रो सेसनमा म पूजा श्रेष्ठ executive assistant at Genese. We have amazing people, amazing speakers and moderator lined up for you for this session, and we hope आजको सेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै फ्रुटफुल एकदमै प्रोडक्टिभ हुनेछ र आजको सेसनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ this discussion on cloud computing is expected to shed the light on the experience of businesses using cloud computing. In addition to this, the discussion will also focus on the importance of well-functioning servers for business and clients both. The normalization of server down that can be observed in the society is neither good for the ICT sector nor for good governance. Therefore, it's a moral responsibility for people like us who are aware of the servers and cloud services to put forth the voice. This specific channel discussion is all about how the efficient use of servers help the businesses grow and concentrate more on their plans and customers. र यो डिस्कसनको लागि we have four speakers अनि one moderator. To introduce them, we have as a moderator Ratna Baidya ma'am, who is a senior vice president at Federation of Computer Association Nepal and former chief information technology officer at Prabhu Bank. As our speakers, we have four guests: Mr. Prasis Rajbhandari, who is a CTO at Innovate Tech; Mr. Birod Rizal, who is a co-founder and CEO at Semantro Private Limited; Mr. Anjani Phuyal, who is a global CTO at Genese Solution; and Ms. Mallika Sinha, who is a software engineer at Truminds Software Solution. Now, without any further delay, I'd like to hand over this session to Ratna ma'am. Ratna ma'am, over to you. Ma'am, mute mountains also. Mute mountains. Thank you once again. Thank you, Snigdha. Hello and namaste. मेरो introduction त दिइसक्नुभयो हैन उहाँले हाम्रो स्नेक्ताजीले आजको यो प्यानल डिस्कसनमा हामीले चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेका छौं क्लाउड कम्प्युटिङको बारेमा क्लाउड कम्प्युटिङको बारेमा so we are going to talk about cloud computing. And I would like to thank first Genese Solution for organizing this session and giving me an opportunity to moderate the session. Once again, from my side, I would like to welcome all the panelists, all the speakers, all the young people, and all the participants, whoever is connected with us virtually today. So, यो टपिक भन्न साथै अब हाम्रो क्लाउड कम्प्युटिङ भन्छौँ हामी हैन क्लाउड कम्प्युटिङ भन्न साथ अब सुरुमा चाहिँ एकदम कन्फ्युजिङ नै हुन्थ्यो इभन फर द आइटी पिपल पनि इट वाज अ कन्फ्युजिङ टपिक के हो यो क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको भनेर अब हामी चाहिँ अब सबै के भन्छ हाम्रो सर्भरहरू आफ्नो अगाडि राखेर काम गरिरहेको मान्छेहरू भर्यौँ हैन त्यहाँदेखि चाहिँ वी स्टार्टेड आवर जब लाइक द्याट आफ्नो प्रेमिसेसमा सर्भरहरू राखेर र एउटा चाहिँ अब यो म्यानेजमेन्टलाई कन्भिन्स गराउन एभ्री अर्गनाइजेसनमा यही प्रब्लम जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङलाई चाहिँ अलिकति बिलिभ गर्नलाई इट टुक टाइम तर अहिले चाहिँ इट्स टाइम अब चाहिँ अराइज गर्ने टाइम पनि भइसकेको छ सो वी हेभ भेरी गुड prominent figures with us, 4 different young people with us to talk about cloud computing. And I'm sure that our participants are going to have a good time with us, and they will have a number of questions. If you have, then we'll try our best to address all the questions. So without delaying, I would like to start with a brief introduction from our panelists, from our speakers. So we have 4 speakers as already announced by Snigdha. So I'd like to request Prasis Rajbhandari, CTO of Innovate Tech, to go ahead with his own introduction, please, Mr. Prasis. Thank you so much, Ratna ma'am. First of all, thank you so much, Genese Solutions, यस्तो यो virtual panel discussion organize गर्नु भएकोमा, especially cloud computing अनि various other panel discussion पनि गर्नुहुन्छ. So thank you. So I think this really boosts the whole ecosystem
प्लस आजको डिस्कसन पनि क्लाउड कम्प्युटिङको बारेमा छ. आई थिङ्क us as a panelist and also all the people who are joining us virtually around Nepalबाट हैन. I think it'll be interesting to shed light on what cloud computing is अनि कस्तो छ प्रोग्रेस नेपालमा भनेर. About myself, so मेरो नाम चाहिँ Prashish. I have so right now I'm working as a Chief Technology Officer, CTO, or other words, just managing the software development team in Innovate Tech. So Innovate Tech भनेको चाहिँ it's a edtech company here in Nepal and Singapore. So we have so we are working on an education suite. On all our infrastructure is based in cloud computing, and I think my experience in Innovate Tech, along with my experience in other companies, especially working in Silicon Valley, working with other small and big companies here in Nepal, and as an advisor to other startups. I think the experience when मलाई share गर्न opportunity दिनुभएकोमा thank you so much. So that's it. Okay, thank you, Mr. Prashish. So we go ahead with Mr. Birod Rijal, please, for your short description, introduction and about your company. Birodji, please. Thank you, Ratna ma'am. So, namaste everyone. अहिले हाम्रो यो वेबिनारमा डाइरेक्टली पार्टिसिपेन्टहरु जो हुनुहुन्छ र यो लाइभमा जो हुनुहुन्छ सबैलाई म नमस्ते भन्न चाहन्छु. And once again, thank you, Genese Solution, for inviting in this discussion and like giving me opportunity to put on my thoughts on cloud computing. Right? मेरो चाहिँ नि brief introduction गर्दाखेरि almost it's been like 15 years I am in ICT sector. Early career चाहिँ म academic sector मा धेरै काम गरे. So नेपालको कलेजेसहरुमा पनि काम गरे र at the same time like we had some startup हैन दुई तीनवटा स्टार्टअप पनि सुरु पनि गरियो, कुनै चाहिँ बन्द पनि भइसक्यो हैन र कुनै चाहिँ अहिले कन्टिन्यू पनि भइरहेको छ. So I also work with like some companies, Silicon Valley company हैन उनीहरुसँग पनि बसेर नेपालमा टिम राखेर पनि काम गरियो. So I have that experience as well. र अहिले currently I'm associated with Semantro Private Limited. So by its name it's more like related to natural language processing and NLP सँग related कामहरु. NLP भन्ने बित्तिकै अहिले definitely like artificial intelligence त्यसमा पनि more like अहिलेको टेक्निक्सहरु भने चाहिँ deep learning सँग related टेक्निक्सहरुमा चाहिँ हामीले काम गर्छौं. र deep learning भन्ने बित्तिकै डेटाको कुरा आयो, धेरै डेटा हुने बित्तिकै फेरि क्लाउडको कुरा आउँछ. Right? So everything is interrelated. Right? र हामीले नेपालमा बसेर अहिले चाहिँ नेपालको गभर्नमेन्ट सेक्टरमा पनि हामीले चाहिँ सर्टेन सर्भिसेसहरु चाहिँ सर्टेन एप्लिकेशन्सहरु चाहिँ हामीले दिइरा छौं. प्लस हामीले चाहिँ हाम्रो नेपालको होम ग्रोन एउटा टेक्नोलोजीलाई चाहिँ इट्स अ स्केलेबल प्लेटफर्म, इट्स अ AI बेस्ड प्लेटफर्म हैन आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स सर्भिसेसहरु चाहिँ त्यसमा छ. त्यो प्लेटफर्मलाई चाहिँ हामीले अहिले ग्लोबल मार्केटमा चाहिँ लिएर जान खोजिरा छौं. इट्स इन भेरी अर्ली स्टेज हैन इन टर्म्स अफ इट्स बिजनेस. प्लेटफर्म डेभलप भइसकेको छ, हामीले नेपालमा पनि लन्च गरिसकेका छ, बाहिरतिर चाहिँ हामीले अस्ट्रेलियामा र अहिले चाहिँ ग्रीसमा लन्च गरेका छ. सो हामी अर्को कुरा चाहिँ अहिले क्लाउडको कुरा भइराख्दाखेरि चाहिँ नेपालमा एकदम भेरी प्रिमिटिभ स्टेज लाइक हुन्छ नि एउटा कुनै एउटा चाहिँ सानो P3 कम्प्युटर P4 कम्प्युटरलाई चाहिँ सर्भर बनाएर बसेको देखि अहिले आएर हाम्रो भनौं न यो AWS को क्लाउड्सहरु होला हैन गुगल क्लाउडहरु होला हैन तिनीहरुसम्मको चाहिँ नि एउटा रेन्जमा बसेर प्लस चाहिँ नि अन साइट जुन डेटा सेन्टरहरु हुन्छ हैन त्यो सम्मको एक्सपीरियन्स पनि गरियो. सो लाइक वाइड रेन्ज अफ त्यो एप्लिकेसन डिप्लोयमेन्ट यसमा चाहिँ नि म भनौं न यो 15 इयर्समा चाहिँ आई विटनेस्ड अल दोज थिंग्स. सो यो डिस्कसनमा मलाई इन्ट्रेस्टिङ नै लागिरहेछ. थ्यांक यू फर इन्भाइटिङ मी. ओके बाकी चाहिँ पछाडी हाम्रो प्यानल डिस्कसनमै कन्टिन्यू गरौँला. थ्यांक यू म्याम. Thank you, Virodji. So shall we move ahead with Mallika Sinha, please? Thank you, Ratna ma'am. Like मैले चाहिँ
आफ्नो introduction दिनुभन्दा पर्यो भने like my name is Mallika and right now recently I'm working as a software engineer in Truminds software system. Apart from this, I'm also the Girls in Tech member as well. Like I'm working for like my position is members management manager in Province 5. And if I talk about my academic, then I have completed my post graduation from JNU in Delhi. And yes, I'm very like you all people are so highly experienced and all, and it's like it's been my 2 years. I have been like being practically in this field. नत्र भने मैले जस्ट एमसिए सकेको मेरो जस्ट जुनमा हो त्यसपछि नै म यो फिल्डमा आई जस्ट स्टार्टेड माई करियर इन दिस आइटी लाइन एन्ड फ्रम द फर्स्ट डे अफ माई इन्टर्नसिप आई स्टार्टेड डुइङ थिङ्स इन क्लाउड कम्प्युटिङ एन्ड अल थिङ सो आई विल बी सेयरिङ माई एक्सपिरियन्स एन्ड एज वेल एज द वुमन इन दिस क्लाउड कम्प्युटिङ कतिको एक्टिभ छन् र अहिले उनीहरूको लाइक वाट इज द पर्सेन्टेज दे हेभ कभर्ड इन दिस क्लाउड कम्प्युटिङ आई विल बी sharing those thoughts as well. So that's it. Thank you. Thank you, Mallika. So shall we go ahead with Anjani Phuyal, please? Thank you very much, Ratna ma'am. Namaste सबैजनालाई. मेरो नाम अन्जनी फुयाल. म जेनेस सोल्युसन कम्पनी रिप्रेजेन्ट गर्छु. अहिले ग्लोबल चिफ टेक्निकल अफिसरको रूपमा काम गरिरहेको छु. कम्पनीको पर्सपेक्टिभमा जेनेस सोल्युसनको बारेमा भन्नुपर्दा जेनेस सोल्युसन एउटा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन कम्पनी हो जसले क्लाउड कम्प्युटिङ, क्लाउड मेल सिस्टमहरू, डिजिटल मार्केटिङ सोल्युसनहरू लिएर युके हेडक्वार्टर भएर अहिले नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, अस्ट्रेलिया र इन्डिया जस्तो देशहरूमा अपरेट गरिरहेको छ भने स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप अन्तर्गत रहेर हामी भुटान र श्रीलङ्कामा पनि अपरेट गरिरहेको छौँ. सो एज अ कम्पनी वी आर भेरी प्राउड टु से कि इन्टरनेसनल कम्पनीजहरू एमाजोन, गुगल, माइक्रोसफ्टको सर्भिसेसहरू, अलिबाबाको सर्भिसेसहरू, त्यस्तै फेसबुक, लिङ्कडिन, जुमको सर्भिसेसहरू चाहिँ नेपालमा हामीले ल्याउन सकेको छौँ. पर्सनली मेरो ब्याकग्राउन्डको पर्सपेक्टिभमा कुरा गर्दा म चाहिँ लास्ट 15 इयर्सदेखि टेक्नोलोजी सेक्टरमा काम गरिरहेको छु. मेरो पनि अभियसली 15 वर्ष अगाडि नेपालमा एज अ आइटी म्यानेजरको रूपमा काम गर्दाखेरि अन प्रेम डेटा सेन्टरलाई ह्यान्डलिङ गर्ने, सर्भर ऱ्याकहरू ह्यान्डलिङ गर्ने, जेनेरेटरहरू ह्यान्डलिङ गर्नेदेखि लिएर युपिएसहरू ह्यान्डलिङ गर्ने पर्सपेक्टिभबाट करियर सुरु गरेँ र 15 वर्षमा मैले धेरै कम्पनीजहरू नेसनल इन्टरनेसनल कम्पनीजहरूमा त्यो अन प्रेम सिस्टमलाई कसरी क्लाउडमा ट्रान्जिसन गरेर लिएर जाने त. आई थिङ्क मैले मेरो लास्ट 15 इयर्सलाई समराइज गर्दाखेरि हरेक कम्पनीमा म जहाँ गएँ त्यहाँ गइसकेपछि उनीहरूको अन प्रेमिस सर्भरहरूलाई क्लाउडमा माइग्रेसन गर्ने र त्यो सर्भरहरूलाई चाहिँ पावर डाउन गर्ने, कपाल अफ मन्थसम्म पावर डाउन स्टेजमा राख्ने जस्ट टु मेक स्योर कि एभ्रिथिङ इज पर्फेक्टली वर्किङ फाइन इन क्लाउड र त्यो सिस्टमहरूलाई चाहिँ स्क्रैपमा अथवा चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्डमा मार्केटमा सेल गर्ने. आई थिङ्क द्याट्स वाट आई हेभ बिन डुइङ इन लास्ट 15 इयर्स. मेरो एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दा नेपालको मल्टिनेसनल एडभर्टाइजमेन्ट एजेन्सी जेडब्ल्युटी, युएनडिपी लगायत युकेमा आएर ऱ्याकस्पेस र क्यापिटल वान जस्तो संस्थाहरूमा मैले काम गर्ने मौका पाएको छु. यति नै अहिले. थ्याङ्क यू भेरी मच. So thank you for the introduction. So we can see that हामीसँग अब 4 जना हुनुहुन्छ, young people हरु, CEO हुनुहुन्छ, CTO हुनुहुन्छ. So exciting to see even positions हरु हैन आफ्नो कम्पनीहरुमा. So they have a very good knowledge on cloud computing. They have been working with cloud computing. एउटा चाहिँ on premises देखि लिएर क्लाउड सम्म आएको एउटा एक्सपिरियन्स छ. So we are going to have a very good knowledge sharing today. So as it is time bound त हाम्रो जेमा पनि हुन्छ नि हैन. So every topic ma will be all the speakers will have 3 minutes each. Short ma sweet ma चाहिँ तपाईहरुले भनिदिनु होला र क्लियर गरिदिनु होला सबैलाई. So moving ahead with the discussion, I would like to go with Mr. Prasis Rajbandari. Prasis ji, यहाँलाई चाहिँ म के सोध्न चाहन्छु भने क्लाउड कम्प्युटिङ चाहिँ कहिलेदेखि स्टार्ट गर्नुभयो? When did you start क्लाउड कम्प्युटिङ? अनि अब तपाईको कम्पनीले चाहिँ कसरी होस्टिङहरु कसरी गर्नुभयो र क्लाउड CC मा तपाईलाई चाहिँ what do you find CC? I mean, how comfortable you are with the CC and the process, please. Thank you so much, Ratna ma'am. So cloud computing ma चाहिँ I think मैले सुरु गरेको I think first I think मेरो experience चाहिँ cloud computing बाटै सुरु भएको instead of on prem because अब एकदम बिगिनिङमा जाने हो भन्दाखेरि चाहिँ म जब कलेजमा थिएँ, so I did my college from India अनि
त्यहाँ मोस्टली सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट मात्रै हुन्थ्यो, बट आई वाज भेरी इन्ट्रेस्टेड इन होस्टिङ होइन। मेरो आफ्नो बनाएको एप्लिकेसन्स वेब एप्लिकेसन कसरी होस्ट गर्ने भनेर एक्सप्लोर गर्थेँ म। अनि त्यस बेलादेखि नै आई वाज इन्ट्रोड्युस्ड विथ ऱ्याक स्पेस अनि त्यसपछि AWS पनि एकदम इनिसियल स्टेजेसहरूमा थियो होइन। सो फ्रम देयर अन आई अन्डरस्टुड अलिकति लाइक वाट AWS इज, वाट cPanel इज होइन। अनि हाउ कुड आई होस्ट माई सिम्पल एप्लिकेसन। त्यस बेला चाहिँ आई थिङ्क PHP मा थियो, वर्डप्रेसमा थियो। अनि आई स्टार्टेड फ्रम देयर होइन, माई जस्ट होस्टिङ माई सिम्पल एप्लिकेसन, हबी एप्लिकेसन इन द क्लाउड। एन्ड संसारभर जस्तो सबै मान्छेहरूले चाहिँ वाज एबल टु एक्सेस एन्ड युज माई एप्लिकेसन अनि एन्ड इन्टरेक्ट विथ इट। अनि द्याट्स वेयर आई गट रियली एक्साइटेड अबाउट क्लाउड कम्प्युटिङ। अनि त्यसबाट चाहिँ आई इन्डियामा आई ह्याड सम एक्सपिरियन्स होइन विथ द इकोसिस्टम। देन आई वेन्ट टु द US मा I got an excellent opportunity to work with a startup, एउटा पेमेन्ट स्टार्टअप। आई कल इट क्लाउड बेस्ड, अब यहाँ चाहिँ क्लाउड बेस्ड पेमेन्ट कम्पनी भन्नु पऱ्यो, त्यहाँ चाहिँ पेमेन्ट कम्पनी होइन। सो एभ्रिथिङ वाज होस्टेड इन Amazon वेब सर्भिसेस। सो मेरो एक्सपिरियन्स वर्किङ एउटा सानो टिममा, आई थिङ्क we had around 5 people, and from there we went around to around 250 to 300 people, पुरा नर्थ अमेरिकाभरि नै। सो गट एन एक्सलेन्ट अपर्च्युनिटी टु अन्डरस्ट्यान्ड पेमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर होइन, ब्याङ्क्सहरू कसरी आफ्नो क्लाउडमा सेक्योर बनाउँछ, कसरी मान्छेहरूले कन्ट्रिब्युट गर्छ, डिप्लोयमेन्टहरू कोडिङ कसरी गर्छ होइन। आई गट फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स एउटा सिलिकन भ्याली कम्पनी क्यालिफोर्नियामा। सो त्यहाँ 3-4 इयर्स काम गरेपछि आई मुभ ब्याक टु नेपाल। दिस इज लाइक 2.5 years ago। अनि त्यसपछि मेरो सबै त्यो एक्सपिरियन्स होइन, आई फ्रम द स्टार्टअप वर्ल्डदेखि लिएर सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट एक्सपिरियन्सहरू नेपालमा ल्याएर चाहिँ आई बिन ट्राइङ टु लाइक गिभ माई नलेज, स्प्रेड माई नलेज अबाउट लाइक क्लाउड अनि होस्टिङ अनि त्यसपछि डेभलपमेन्टहरू। अनि विथिन द लास्ट 2.5 years अनि नेपालमा पनि डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरूसँग काम गरेँ। अनि त्यहाँ पनि अब क्लाउड कम्प्युटिङ स्पेसली अब यहाँ एकदमै कमनै छ, स्पेसली यस्तो डिस्ट्रिब्युट अनि डिसेन्ट्रलाइज भएको छ होइन। स्टार्टअपहरूले लाइक दे क्यान जस्ट स्टार्ट देयर क्रिएट अ प्रडक्ट इन अलमोस्ट 0 cost होइन। अनि त्यो पनि आई थिङ्क एउटा भेरी फुलफिलिङ अचिभमेन्ट भएको छ यो नयाँ टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि। सो क्लाउड कम्प्युटिङ चाहिँ आई स फ्रम cPanelदेखि अहिले देयर इज अ लट अफ अदर स्मल एन्ड बिग कम्पनीज जसले क्लाउडमा होस्ट गरिरहेछ होइन। देशे कि फ्यु मिनट्समा नै तिम्रो एप्लिकेसन यो तिम्रो कम्प्युटरबाट यु क्यान होस्ट इट अराउन्ड द वर्ल्ड होइन। त्यो पनि द्याट अल्सो गिभ्स लाइक स्केल होइन। जति बढी युजर्स आयो, जति बढी सिस्टम युज भयो होइन, यु डोन्ट निड टु वरी अबाउट इट, यु क्यान जस्ट फाइन ट्युन इट होइन। धेरै पहिला अन प्रेममा जस्तै अब धेरै रिक्वेस्ट आयो भने अब यु हेभ टु स्केल अप होइन, यु हेभ टु ह्याभ मेन्टेनेन्स पनि आफैले गर्नु पर्यो, अब रिसोर्सेस पनि आफै म्यानेज गर्नु पर्यो। तर अहिलेको नयाँ यो टेक्नोलोजी प्रोग्रेसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै लाइक प्रोभाइडरले प्रोभाइड गर्छ, लाइक फर इक्जाम्पल डिजिटल ओसनदेखि लिएर AWS होइन। अनि मेरो एक्सपिरियन्स अहिले इनोभेटेकमा पनि हामी वी होस्ट एभ्रिथिङ इन AWS होइन। कस्ट वाइज पनि हामीलाई बेनिफिट भएको छ। अनि प्लस अब वी डोन्ट ह्याभ एन इन्टायर डिपार्टमेन्ट लाइक फर ह्यान्डलिङ आवर सर्भर्स के, वी जस्ट ह्याभ फ्यु पिपल। जुन 10 years अगो 50जनाको टिम चाहिन्छ भने अहिले सेम काम 1जना कि 2जनाले गर्न सक्छ होइन। सो द्याट्स द पावर अफ क्लाउड कम्प्युटिङ। अनि आई थिङ्क त्यो हामीले लेभरेज लिएर नै नेपालबाट अर इभन लाइक इन्डियाबाट अनि युएसबाट धेरै स्टार्टअप्सहरू राइज भएको कारण पनि त्यो। अनि आई थिङ्क वी आर अ प्राइम एक्जाम्पल होइन। नेपालबाट स्टार्ट भएर नेपालबाट सानो टिमले एउटा ग्लोबल प्रडक्ट कसरी बनाउन सकिन्छ भने आई थिङ्क द्याट्स द पावर द्याट वी क्यान सी। अनि द्याट्स ह्याभ बिन वर्किङ अन। ओके, अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जहाँ म्यान पावर भइरहेको ठाउँमा पनि म्यान पावर कम भयो भने यसले के इम्प्याक्ट गर्ला जस्तो लाग्छ, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सो आई थिङ्क म्यान पावर चाहिँ अब लाइक 10 years अगो जुन टेक्नोलोजीमा हामी काम गरेर थियो अरू टेक्नोलोजी स्किल्स थियो होइन, अहिले अफकोर्स यु निड टु लाइक के भन्छ आफूलाई त्यो नलेज ट्रेनिङहरू गरेर होइन आई थिङ्क प्रिपेयर हुनुपर्छ। प्लस क्लाउड कम्प्युटिङ यस्तो नयाँ फिल्ड हो, लाइक विरोधजीले भन्नुभयो जस्तै नेपालमा स्पेसली होइन। अब हामीलाई चाहिँ अब आफ्नो कम्पनीमा पनि ल्याक अफ म्यान पावर होइन। आई थिङ्क एकदमै
ल्याकिङ छ अनि आई थिङ्क त्यो चाहिँ हामी आफै पनि ट्रेन गरेर अनि अरू कम्पनीहरूसँग कोलाबोरेसन गरेर होइन लाइक फर इक्जाम्पल बुट क्याम्प्सहरूदेखि लिएर सानो सानो ट्रेनिङ प्रोग्राम्सहरू आफै अर्गनाइज गरेर उनीहरूलाई पनि हामीले ट्रेन गर्ने कि आई थिङ्क द्याट्स द ब्युटी अबाउट टेक्नोलोजी पनि होइन इट्स नट अ जिरो सम गेम अब मलाई थाहा भएको नलेज अरूलाई ट्रान्सफर गरेपछि उनीहरूले अरूलाई गर्छ सो द्याट्स द अनि यो आइटीमा पनि त्यही रमाइलो छ कि अब 5 years अगो एडब्लुएसमा त्यति धेरै एक्सपर्ट थिएन भने अहिले प्रब्लली हन्ड्रेड्समा होला होइन अनि होपफुली फ्यु इयर्समा थाउजन्ड्समा होला होइन अनि द्याट्स वेयर आइ एम भेरी एक्साइटेड अबाउट अनि अपर्च्युनिटी पनि छ अनि त्यति कम्पनीजहरू पनि राइज भइरहेछ होइन लाइक ग्लोबली नेपालमा अनि द्याट्स वेयर वी आर क्रिएटिङ द म्यान पावर एन्ड द्याट्स वेयर वी आर क्रिएटिङ द आइटी इम्प्याक्ट. Okay, thank you, Professor. So another topic goes to Mr. Birod Rizal. विरोधजीले चाहिँ अब के पनि भन्नु भइसक्यो होइन सो हि डु हेभ अ गुड नलेज एउटा एक्सपिरियन्स गुड एक्सपिरियन्स पनि छ सो यसमा चाहिँ अब यो जुन क्लाउड बेस्ड सोल्युसन र अन प्रेमिसेस सोल्युसनमा डिफरेन्स र एडभान्टेजेसहरू के छ अलिकति क्लियर गरिदिनुहुन्छ कि थ्याङ्क यू म्याम थ्याङ्क यू फर दि क्वेसन है म चाहिँ मैले अघि पनि भने म अलिकति एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डबाट आएको होइन पछि चाहिँ अब इन्डस्ट्रीमा चाहिँ पछाडि म 2015 भन्दा पछाडि म फुल टाइम चाहिँ इन्डस्ट्रीमा आएँ होइन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म एकाडेमिक्समै थिएँ मलाई फर्स्ट टाइम चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङको विषयमा चाहिँ आई थिङ्क आई वाज अवेर ड्युरिङ 2009 है 2009 मा चाहिँ मैले रिसर्च गर्दै थिएँ त्यो बेलामा चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङको कुरा आयो सो रिसर्च भन्ने बित्तिकै एकाडेमिक रिसर्चमा क्रिटिकल्ली हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो अनि यो क्लाउड कम्प्युटिङ भने चाहिँ डेटा र सर्भिसलाई चाहिँ कन्भर्जेन्स होइन यो कन्भर्ज गर्न खोजिरहेछ बिग कम्पनीजले चाहिँ यसलाई डेटा लक गर्ने र सर्भिसेसहरूलाई चाहिँ उनीहरूले कन्भर्ज गर्ने सो द्याट स्मल कम्पनीको एक्जिस्टेन्स हुँदैन भन्ने एउटा खालको त्यो डिस्कसन चाहिँ त्यतिखेर चलिरहेको थियो कि अनि आई रोट लाइक फ्यु ब्लग्स एन्ड आर्टिकल्स होइन इभन जर्नल आर्टिकल्स एट द्याट टाइम कि अब यो डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूले एक्चुअली वाट सर्ट अफ बेनिफिट डु दे गेट होइन यो क्लाउड कम्प्युटिङ आयो भने होइन यिनीहरूको चाहिँ सबै डेटाहरू त ठुल्ठुलो कम्पनीजहरूले लक गरेर राख्छ होइन त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ सानो सानो कन्ट्रिजहरूलाई के हुन्छ त भन्ने कुरा त्यतिखेर पनि डिस्कसनको कुरा थियो तर अल्टिमेटली वी कुड नट लाइक स्टप द्याट थिङ है देयर वाज अ मुभमेन्ट होइन आई वाज फलोइङ द्याट मुभमेन्ट होइन तर अल्टिमेटली के भनेपछि त्यो कन्भर्जेन्स त जारी नै छ तर त्यसले बोथ वे लाइक विन विन सिचुएसन क्रिएट पनि गर्दैछ जस्तो लाग्छ मलाई हेर्दाखेरि चाहिँ होइन किन भन्दाखेरि म एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु म जब यो हाम्रो इन्डस्ट्री स्टार्ट गरिसके पछाडि हामीले एउटा ह्युज आई मिन डाटा क्रन्चिङ सर्भर मलाई जरुरत पर्यो होइन त्यो मेरो क्लाइन्टको एप्लिकेसनको लागि अनि वी बट अ सर्भर होइन सर्भर लिइसके पछाडि अब सर्भर इटसेल्फ एउटा कम्प्युटर राखेर मात्रै त सर्भर हुँदैन त्यसलाई 24 आवर रन गर्नु पर्यो होइन अनि त्यस पछाडि त्यसको इलेक्ट्रिसिटी नेपालको इलेक्ट्रिसिटी 5 वर्ष अगाडि तपाईँहरूले गेस गर्न सक्नुहुन्छ देयर वाज लाइक 18 आवर्स लोड सेडिङ होइन अनि त्यस पछाडि त्यसको ब्याट्री ब्याकअपहरू म्यानेज गर्नुपर्ने कुरा आयो होइन अनि ब्याट्री ब्याकअप राखिसके पछाडि ब्याट्रीले मात्रै काम गर्दैन किनकि सर्भर भन्ने बित्तिकै एकदमै हिट प्रड्युस हुन्छ होइन ग्लोबली पनि अहिले दिस इज अ बिग च्यालेन्ज होइन सो त्यो हिट प्रड्युस हुने कुरालाई चाहिँ रिड्युस गर्नको लागि वी निड काइन्ड अफ लाइक एयर कन्डिसनर्सहरू होइन त्यो भएको रुमहरू चाहियो गभर्मेन्ट अफिस भएको हुनाले इन्स्टेन्टली चाहिँ उहाँहरूले पैसा खर्च गर्न नमिल्ने भएर 3वटा फ्यान चाहिँ 3तिरबाट बाँधेर हामीले चाहिँ त्यो फ्यानको चाहिँ छ नि चिसो पार्नलाई पनि हामीले ट्राई गऱ्यौँ कि एकचोटि त उहाँहरूको त्यो डाटा सेन्टर भनेर भन्नुहुन्छ तर एउटा सर्भर रुममा जाँदाखेरि चाहिँ अलमोस्ट लिटरली त्यो तारहरू चाहिँ पग्लिने अवस्थामा पुगेको थियो क्या हिट त्यति बढी भएर होइन भनेपछि अन प्रेमिसेस सर्भरहरू राख्दाखेरिको एउटा डिसएडभान्टेज भनेर चाहिँ के त भन्दाखेरि इट्स नट ओन्ली लाइक एउटा फिजिकल ऱ्याकको कुरा मात्रै होइन सर्भरको कुरा मात्रै होइन त्यसको होइन इलेक्ट्रिक सिस्टमहरू त्यसको हिटिङ सिस्टम कुलिङ सिस्टमहरूदेखि लिएर होइन त्यसको चाहिँ सिक्योरिटीहरू हो अझ त्योभन्दा माथि चाहिँ नि डिआरको कुरा आउँछ होइन डिजास्टर रिकभरीको केसमा चाहिँ अन प्रेमिसेस भएर सिङ्गल एकै ठाउँमा मात्रै छ कोलोकेटेड छैन होइन अरू ब्याकअप सर्भरहरू छैन भने चाहिँ डेफिनेटली कस्ट कति जान्छ होइन त्यो हामीले विचार गर्न सकिन्छ नि होइन र जस्तो अब अहिले हामीले भनौँ न अब क्लाउड भन्ने बित्तिकै एउटा खालको भर्चुअलाइजेसन र सेयर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामीले काम जुन गर्छौँ होइन डेफिनेटली इट लाइक क्रिएट सम सोर्ट अफ लाइक विन विन सिचुएसन फर बोथ अफ द पार्टिज होइन कसैले चाहिँ एउटा आउट अफ द्याट इन्फ्रास्ट्रक्चर दे आर मेकिङ सम बिजनेस भने आइ एम गेटिङ लाइक सम सोर्ट अफ सर्भिस होइन इन चिपर कस्ट
राइट सो त्यो बोथ हिसाबले चाहिँ विन विन सिचुएसन नै देखिन्छ अब यसका सर्टेन प्रोज र कन्सहरू होला मेबी हामीले त्यसलाई अझ अरू भनौँ न अरू टपिकमा पनि हामी पछाडि फर्दर डिस्कसन गरौँला तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि डेफिनेटली अहिलेको पछिल्लो समय कस्तो भइदियो भन्दाखेरि 2010 भन्दा पछाडिलाई हेर्छु मैले त्योभन्दा अगाडि र पछाडिमा आई क्यान सी लाइक अ भास्ट डिफरेन्स पहिले हाम्रो वेबबाट डेटा कलेक्सन गर्ने अथवा चाहिँ त्यो त्यस्तो मेकानिजम धेरै कम थियो वेब बेस्ड सिस्टमहरू धेरै कम थिए इभन वेब बेस्ड सिस्टमहरू भए पनि वेबमा डेटा जुन चाहिँ कलेक्ट गर्ने मेकानिजम चाहिँ के थियो एकदमै कम थियो जब फेसबुकहरू जस्तो सिस्टमहरू ग्रो भए होइन उनीहरूले चाहिँ पेराबाइट्स अफ डेटा चाहिँ टेक्स्टहरू चाहिँ एभ्री डे लाइक कलेक्सन गर्न थाले युट्युबहरू जस्तो आइसके पछाडि अब त्यहाँ के भयो अडियो भिडियोहरूको डेटाहरू पनि चाहिँ कलेक्सन हुन थाले ह्युज अमाउन्ट अफ डेटा इज लाइक बिङ ग्यादर्ड होइन सो अब बल्ल हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि अनि क्लाउडको इसेन्स होइन क्लाउड बेस्ड सर्भिसेसहरू अब तिनीहरूलाई चाहिँ अटोमेट गर्नलाई चाहिँ त्यस्तै खालको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स बेस्ड सर्भिसेसहरू चाहियो सो क्लाउडको इसेन्स भनेको चाहिँ एउटा डेटा हो अर्को सर्भिस हो होइन जब डेटा ग्रो भयो र सर्भिसेसहरू ग्रो हुन थाल्यो त्यस पछाडि मात्रै के भयो त क्लाउडको इसेन्स भयो र अब अहिले क्लाउड भनौँ न क्लाउड कति मच्योर्ड छ भन्ने कुरामा हामीलाई पनि थाहा छैन क्या होइन इट्स बिङ लाइक ग्रोइङ होइन र अब यो चाहिँ अन डिमान्ड भइसक्यो कि अब यो चाहिँ अब चाहि नै सक्यो सबैलाई चाहिसक्यो अब यो चाहिँ यसमा जे कन्सहरू छ त्यसलाई हामीले ओभरकम गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन अब त्यसको अल्टरनेटिभ भने चाहिँ अहिले हामीले क्लाउडमा नगएर अन प्रेमिसेस आफैले इन्फ्रास्ट्रक्चर राखेर गर्छु कसैले भन्यो भने त्यो सस्टेनेबल हुँदैन जस्तो लाग्छ फर्दर अरू यसको डिटेलिङ चाहिँ मेबी अहिले हामी अनगोइङ क्वेसन्सहरूमै गर्छौँ होला होइन ओके अहिलेलाई यति नै गरौँ होला यो क्वेसनलाई थ्याङ्क यू विदुरजी अब यसमा हुन पनि हो मैले पनि खुबै काम गरेको छु अन प्रेमिसेसको सर्भरहरू राखेर होइन एउटा टाइममा चाहिँ यो पनि अब भनौँ न यसमा एउटा सर्भिस इलास्टिसिटी भनिन्छ क्यारे यो सिसीमा सो द्याट इज द मोस्ट फोकस मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चिज जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन जुन चाहिँ हाम्रो अन प्रेमिसेसमा छैन नै अफकोर्स सो थ्याङ्क यू विदुरजी सो मुभिङ अहेड विथ मल्लिकाजीकोमा जाँदाखेरि उहाँ त सुरुदेखि नै क्लाउड प्लेटफर्ममै काम गर्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई पनि होइन सो हाउ कम्फर्टेबल इज इट टु वर्क विथ क्लाउड प्लेटफर्म यो चाहिँ हाम्रो भनौँ न हामीलाई चाहिँ एउटा कम्फर्टेबलै छ सो यु क्यान गो अहेड विथ इट भन्ने खालले के भन्नुहुन्छ तपाईँले क्यान यु सेयर योर नलेज अन इट ओके यदि मैले आफ्नो एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दा मैले क्लाउडमा काम गरेको मैले नेपालमा काम गरेको थिएन क्लाउडमा लाइक मैले यहाँ पहिला अन प्रेमिसमै काम गरेको थिएँ लाइक प्योर इन्टरप्राइज लेभलको जावा डेभलपिङ एन्ड वर्डप्रेसमा काम गरेँ यस्तोमा गरेँ जब फर्स्ट टाइम लाइक यो अर्गनाइजेसनमा जुन मैले रिसेन्टली गरिरहेको छु त्यहाँ मेरो फर्स्ट डेदेखि नै मेरो क्लाउडदेखि नै स्टार्ट भयो लाइक त्यहाँको मेरो जो म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई भन्नुभयो ओके मल्लिका प्लिज स्टडी रिगार्डिङ दिस एलेक्सा आर्किटेक्चर जब एलेक्सा आर्किटेक्चरको बारेमा अब मलाई केही थाहा छैन आई एम कम्प्लिटली न्यू यो जस्ट जनवरीको कुरा हो उनीहरूले केही पनि भनेनन् मलाई दे जस्ट गेभ मी द एलेक्सा आर्किटेक्चर वेन आई वेन्ट लाइक जब पढ्दै गएँ त्यसको बारेमा अनि बल्ल थाहा पाएँ कि एलेक्साले पनि कम्प्लिटली क्लाउड सिस्टम युज गरेको रहेछ लाइक उनीहरूको त लाइक एमाजोनकै सर्भिस भइहाल्यो एमाजोन वेब सर्भिसेस अनि त्यसपछि गएर अब त्यहाँ त्यसको सबै सर्भिसेसहरू युज गर्यो फेरि अर्को जब मलाई रियल प्रोजेक्टमा तिनीहरूले राखेन् द फर्स्ट प्रोजेक्ट लाइक मेरो प्रब्लम स्टेटमेन्ट थियो लाइक वी निड टु बिल्ड सम काइन्ड अफ स्मार्ट पार्किङ सिस्टम वेयर वी ह्याड टु डु अ नम्बर प्लेट रिकग्निसन बेसिकली अब त्यसको सल्युसन के थियो भनेपछि ओके वी आर गोइङ टु बिल्ड अ सल्युसन इन द क्लाउड फर द क्लाउड बेस्ड सल्युसन वी आर गोइङ टु एप्रोच फर द्याट अनि वाइ आर वी युजिङ क्लाउड त्यसको थुप्रै लाइक जे डिसएडभान्टेजेसहरू अन प्रेमिसको थियो नि त्यो सबै दिज अल आर द एडभान्टेज अफ द क्लाउड लाइक फर्स्ट अफ अल यु डोन्ट निड द हार्डवेयर we don't need to manage any hardware त्यो सबै क्लाउडले लाइक इफ यु वान्ट भर्चुअल ऱ्याम or virtual hard disk or any kind of virtual devices like operating system देखि लिएर remote server देखि लिएर everything cloud ले manage गरिरहेछ we just need to put our services like we just need to code and we just need to deploy our things we don't need to manage this extra जुन अघि हाम्रो यो विरोध सरले पनि भन्नुभयो त्यो जुन हिटिङको कुरा अनि यो हार्डवेयरको डिभाइसेसहरू पहिला त कस्टली यति कस्टली हाम्रो फर्स्ट अफ अल त्यही नै हाम्रो कस्ट सेभिङ भइहाल्यो त्यो रिगार्डिङ हार्डवेयर रिसोर्सेस अर्को कुरा हाम्रो नेटवर्किङ त्यसले क्लाउड
कम्प्युटिङले हाम्रो नेटवर्किङलाई पनि सपोर्ट गर्छ इन द केस लाइक जस्तै अब हामीले यहाँ सर्भर जुन पर्चेस गर्छौँ त्यो कतै युएसको हुन्छ मुम्बईको हुन्छ हजुरको डिफ्रेन्ट प्लेसेसहरूको डिफ्रेन्ट ठाउँमा त्यो सर्भरहरू पुट गरेको हुन्छ एन्ड वी आर जस्ट गोइङ टु युज अन द बेसिस अफ आवर लाइक डिस्टेन्स एन्ड अल अनि अर्को कुरा रिलेबिलिटी मोबिलिटी लाइक क्विक डिप्लोयमेन्ट धेरै फेसिलिटीहरू दिन्छ कि यो क्लाउड कम्प्युटिङले इफ यु टक अबाउट लाइक बेनिफिट्स अफ द क्लाउड विथ रेस्पेक्ट टु द अन प्रेमिसेस तर अन प्रेमिसेस लाइक इट इज डिपेन्डेबल के अन प्रेमिसेसको कुरा गर्ने भने हाम्रो जुन सफ्टवेयर हुन्छ या जे पनि हामीले बिल्ड गरिरहेछौँ त्यो इट इज डिपेन्डेन्ट अन वान मसिन सो अनि फेरि हामीले नेटवर्किङ पनि आफै क्रिएट गर्नु पर्यो सबै कुरा आफै म्यानेज गर्नु पर्यो त्यो अलिक एक टाइपको बर्डन टाइपको कुरा हुन्छ नि त सो क्लाउड कम्प्युटिङले हामीलाई चाहिँ त्यो सबै फिजिबिलिटीहरू दिएछ के लाइक वी क्यान इजिली स्विच टु लाइक क्लाउड कम्प्युटिङ लाइक मैले अलि यस्तो रिसर्चहरू गरेको थिएँ अन द बेसिस अफ यो क्लाउड कम्प्युटिङ सो आई केम टु नो द्याट in this 2020 the cloud computing job is the second in demand के इन सेकेन्ड इन डिमान्ड लिस्टमा आउँछ यो क्लाउड कम्प्युटिङ जब सो अहिले धेरै नै अपर्च्युनिटिजहरू पनि आइरहेको छ रिगार्डिङ दिस क्लाउड कम्प्युटिङ यु क्यान युज एनी सर्भिसेस लाइक हजुरलाई एजियर पनि यु क्यान युज अफ माइक्रोसफ्ट और यो AWS भइहाल्यो एमाजोनको देयर आर डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ क्लाउड कम्प्युटिङ जुन वी क्यान युज एन्ड यस इट इज इन लाइक ट्रेन्ड के ट्रेन्डिङ छ कि अहिले जे होस् अहिले इच एन्ड एभ्री अर्गनाइजेसन क्लाउडमै स्विच भइरहेछ कि लाइक सो इट इज देयर इज अ भेरी नाइस करियर इन क्लाउड कम्प्युटिङ त्यो मैले हेर्छु कि यसमा त्यही भन्छु अहिलेलाई थ्याङ्क यू हजुर क्लाउड कम्प्युटिङमा जाँदा राम्रो हुन्छ हजुर अहिलेको लेटेस्ट डिमान्ड नै त्यही हो यो हिसाबले किनभने एडब्लुएसले लाइक मैले एडब्लुएस सर्भिसेस युज गर्छु है अब मैले एआईमा पनि काम गर्छु एमएलमा काम गर्छु एनएलपीमा लाइक इच एन्ड एभ्री कुरामा मैले मैले काम गरिसकेँ कि सो एन्ड आई हेभ युज द एडब्लुएस सर्भिसेस लाइक आई डोन्ट निड टु क्रिएट फ्रम द स्क्रच के अब मैले यदि मसिन लर्निङकै कुरा गरौँ भने मलाई अब यो हेडेक भएन कि अब पुरै स्क्रचदेखि मैले मोडल बनाउनु पर्यो ट्रेन गर्नु पर्यो यताउति यो एडब्लुएस को एमएल सर्भिसेसले नि त्यो सबै फेसिलिटी दिएको छ कि लाइक वी जस्ट निड टु गिभ आवर डेटा सेट टु आवर लाइक एमएल सर्भिसेसहरू छ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ जस्तै फेस रिकग्निसनहरू भयो होइन अनि यो एडब्लुएस लेक्सहरू भयो यस्तो कुराहरू छ वी जस्ट निड टु गिभ आवर डेटा अनि त्यो सबै काम क्लाउडले म्यानेज गर्छ कि यस्तो टाइपको लाइक यदि मैले लाइक हाई लेभलमा भनौँ भने त्यस्तो कुराहरू छ कि सो इट्स भेरी गुड लाइक इफ यु वान्ट टु go in machine learning field or AI field then you need a cloud for your higher like यदि long term हेर्ने हो भने so it's good yeah अब त जताततै क्लाउडै हो के we put our each and everything in cloud so that is a thing Right, yeah. the cloud is a future actually thank you Mallika so shall we move ahead with Anjani Phuyal को है Anjani जीलाई चाहिँ अब के सोध्न चाहन्छु भने अहिले नेपालमा अब हामीले क्लाउड कम्प्युटिङ सुरु त भइसकेको छ अहिले चाहिँ हैन मेरो विचारमा यो चाहिँ मोस्टली यो सेप बढी फरवार्ड चाहिँ आफ्टर द अर्थक्वेक 72 मा अर्थक्वेक पछि चाहिँ यो सुरु भएको छ लाग्छ मलाई पनि र अहिले आएर चाहिँ अलिकति अगाडि त बढिसकेको छ तै पनि स्टिल देयर वी निड टु गो अहेड हैन कम्पनीहरुमा सो व्हाट आर द मेन च्यालेन्जेस टु बी एड्रेस्ड तपाईको विचारमा चाहिँ to adopt cloud computing in developing countries like Nepal? कस्तो खालको चाहिँ challenges छ? Okay. Thank you very much, ma'am, for the question. So हजुरले भन्नुभएको एकदमै राइट हो कि यो अर्थक्वेक पछाडि स्पेशली क्लाउड कम्प्युटिङको भ्यालु चाहिँ बढी नै रियलाइज भएको छ नेपालमा किनभने जतिखेर अब एउटा नेचुरल डिजास्टर भयो एक दिन हैन दुई दिन एक हप्ता हैन कि लाइक होल मन्थ आई थिंक अब ओभरअल हामीले हेर्दाखेरि त आफ्टर सकको कुरा गर्दा त एक वर्षसम्म पनि आफ्टर सक आयो भन्ने कुराहरू पनि सुनिएको थियो हैन त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि धेरै कम्पनीजहरु चाहिँ के रियलाइज गर्न थाल्यो भने यदि आफ्नै बिल्डिङमा डेटा सेन्टरहरु छ ब्याकअपहरु छ भनेर अब अर्थक्वेक जस्तो सिचुएसन भयो भने त डिजास्टरले हिट गर्ने बित्तिकै डेटा लस हुने चान्सेस एकदमै हाई हुने भयो सो त्यो पर्सपेक्टिभबाट भोलि चाहिँ मिटिगेसन डिजास्टर मिटिगेसन गर्नको लागि रिस्क मिटिगेसन गर्नलाई चाहिँ उनीहरुले क्लाउड कम्प्युटिङ पनि भायबल अप्सन हुन्छ भनेर सोच्न थालेको चाहिँ देखिएको छ डेफिनेटली मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्समा अघि नै मैले भनि नै हाल्ने सो अब ग्लोबल पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि त लट अफ मेजर कम्पनीजहरु जस्तो अब बैंकिङ सेक्टरमा कुरा गर्दाखेरि अब क्यापिटल वन बैंक नै भयो लाइक उनीहरुको 5 वटा वर्ल्डकै बिगेस्ट डेटा सेन्टरहरु थियो त्यो सबै डेटा सेन्टरलाई उनीहरुले चाहिँ स्क्रैप गरेर हामी अल इन क्लाउडमा जान्छौं भनेर भाउज गरेको थियो जतिखेर त्यो कम्पनीमा म काम गर्थे रिसेन्टली अहिले न्यूजमा सुनिएको छ कि उनीहरु कम्प्लिटली क्लाउडमा पुग्यो अहिले अमेजन क्लाउड चाहिँ दे हेभ बीन युजिङ
100%। त्यस्तै अब बार्क्लेज, एचएसबीसी, स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंककै कुरा गर्यो भने ग्लोबल पर्सपेक्टिभमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक, अल अफ दिस मेजर बैंक चाहिँ अहिले क्लाउड कम्प्युटिङमा गइसकेको छ। अब इभन युएस को पर्सपेक्टिभमा कुरा गर्यो भने युएस गभर्नमेन्टले क्लाउड युज गर्छ। अब पेन्टागन जस्तो सेक्युरिटी सेन्सिटिभ ठाउँमा पनि क्लाउड युज भएको छ। अब मार्समा यो जेपीएल प्रोजेक्ट जुन लन्च गर्यो, मार्समा ल्यान्ड रोभर लाने प्रोजेक्ट, त्यो प्रोजेक्टको डेटा ट्रान्समिसनमा पनि क्लाउड कम्प्युटिङ युज भएको छ भन्दा अब सिङ्गापुर गभर्नमेन्टको चाहिँ डिजिटल एभ्री सिटिजनको डिजिटल आइडेन्टिटी बनाउने पार्टमा पनि क्लाउड युज भएको छ। अब हाम्रो छिमेकी राष्ट्र इन्डियाको कुरा गर्यो भने इन्डियन पर्सपेक्टिभमा अब विभिन्न पुलिस डिपार्टमेन्टहरूदेखि लिएर गभर्नमेन्ट डिपार्टमेन्टहरूले, सेन्ट्रल प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्ट, स्टेट गभर्नमेन्टहरूले कम्प्लिटली आफ्नो लाइक अब गभर्नेन्सको, ई गभर्नेन्सको पर्सपेक्टिभको प्रोजेक्टहरूमा क्लाउड युज गरेको देखिएको छ। अब त्योभन्दा बाहेकको सेक्टर, प्राइभेट सेक्टरको कुरा गर्दाखेरि अब ई कमर्सको पर्सपेक्टिभमा कुरा गरौँ। अब नेपालमा वान अफ द पपुलर ई कमर्स दरा चाहिँ सुरुमा अमेजन क्लाउडमै होस्टिङ भएर अगाडि बढ्यो। त्यस्तै अब अरू ई कमर्स प्लेटफर्महरू, सस्तो डिलहरू पनि छन् जो पनि अब क्लाउड वान वे अर एनदर युज गरिरहेको छन्। अब राइड सेयरिङ एप्लिकेसनको कुरा गर्यो भने अब टुटल, पठाओ, सारथीहरू भयो। सो दे अल आर युजिङ क्लाउड इन वान वे अर एनदर। अब मेजर न्युज पोर्टलको कुराहरू गरौँ, कान्तिपुरको कुरा भयो। अब नेपालको अनलाइन खबर जुन डिजिटलमा अथवा अनलाइनमा नम्बर 1 पोर्टल छ। त्यस्तै देश सञ्चारहरू भयो अथवा हिमालयन टाइम्सहरू भयो, दे अल आर लेभरेजिङ क्लाउड इन वान वे अर एनदर। सो क्लाउडको लेभरेज मजाले भइरहेको छ नेपालमा। तर पनि जुन प्रोपर सेक्टर लाइक गभर्नमेन्ट सेक्टरमा अथवा कर्पोरेट सेक्टरमा अनि फाइनेन्सियल बीएफआई सेक्टर भनौँ न, मोर अफ अ बैंक, फाइनेन्सियल सेक्टर, इन्सुरेन्स सेक्टर भयो, डिजिटल वालेट सेक्टरहरू भयो, जो अझ हाइली सेन्सिटिभ ठाउँहरू छ, त्यो सेक्टरमा चाहिँ अझै पुग्न नसकेको देखिन्छ। र त्यो पुग्न नसकेको रिजन र च्यालेन्जेसहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा भनेको यो बीएफआई सेक्टर चाहिँ अलिकति सेक्युरिटी बढी कन्सर्न हुने र आफू अर्ली मुभर हुन नचाहने। आई थिङ्क त्यो एउटा चाहिँ एकदम मेजर प्रब्लम भयो जस्तो लागिरहेको छ। बिकज एभ्री वान इज लुकिङ फर अदर ब्याङ्क्स टु मुभ अन के। नेभिलको कुरा गर्यो भने सेन्चुरी ब्याङ्क मुभ भयो कि भएन, सेन्चुरी कुरा गर्यो भने नेभिल मुभ भयो कि भएन। सो यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ को चाँडो जाला भन्ने खालको र अनि पिछा गर्ने मेन्टालिटीले गर्दाखेरि पनि एउटा पिछडिएको जस्तो देखिएको छ क्लाउडको एडप्टेसन। अर्को पार्ट भनेको ल्याक अफ नलेज। जस्तो अब इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ के हो त, यसमा सेक्युरिटी रिस्क छ कि छैन अथवा सेक्युरिटी एडभान्टेज हो कि, यसलाई कसरी अपरेट गर्ने, त्यो नलेजको कमीको कारणले गर्दाखेरि पनि युटिलाइजेसन र कन्जम्सन चाहिँ त्यति हाई स्पिडमा नभएको देखिन्छ। अनि अर्को सेक्टर कुरा गर्दाखेरि जस्तो अब राष्ट्र ब्याङ्ककै एउटा गाइडलाइन्स पर्सपेक्टिभबाट जाँदाखेरि पनि गाइडलाइन्समा चाहिँ क्लियरली लेखिएको छैन कि क्लाउड कम्प्युटिङलाई अझै पनि राम्रोसँग एड्रेस गरिएको छैन। अनि च्यालेन्जेस कस्तो छ भने कुनै ब्याङ्कले एडप्सन गर्न चाह्यो भने अब उनीहरूले त राष्ट्र ब्याङ्कलाई सोध्ने भयो। अनि राष्ट्र ब्याङ्कले के भनिरहेको जस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि गाइडलाइन्स छ, गाइडलाइन्स पढ्नुहोस्, यो अनुसार फलो गरेर जानुहोस् भन्ने कुरा छ। अनि राष्ट्र ब्याङ्कलाई सोध्यो भने हाम्रो काम त गाइडलाइन्स बनाउने हो, क्लाउड कम्प्युटिङ युज गर्नु, मेसिन लर्निङ युज गर्नु भनेर भनिदिने हाम्रो काम होइन भनेर चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले त्यता भनिरहेछ। भन्दा त्यो क्ल्यारिटीको अभावले गर्दा एउटा ल पोलिसी मेकरहरूको क्ल्यारिटीको अभाव पनि देखिरहेको छ। अनि अर्को पर्सपेक्टिभ गभर्नमेन्ट साइडमा कुरा गर्दाखेरि अब डेटा रेसिडेन्सीको कुराहरू जुन अब आइटी बिलको कुराहरू आइरहेको छ। अब जस्तो मैले रिसेन्टली त्यो मोडिफाइड गरेको आइटी पोलिसी पार्टमा हेर्दाखेरि क्लाउड कम्प्युटिङ भनेर जुन वर्ड युज गरिएको छ, त्यो क्लाउड कम्प्युटिङ चाहिँ पब्लिक क्लाउड कम्प्युटिङलाई एड्रेस गर्नु सट्टा चाहिँ नेपालमै खोलिएका डेटा सेन्टर कम्पनीजहरू कपाल अफ डेटा सेन्टर कम्पनीजहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ क्लाउडको रूपमा लिएको छ कि। जस्तो आउटसोर्स लाइक को लोकेसनमा राखिने कुरालाई क्लाउड लिएको छ। तर त्यो चाहिँ क्लाउडको डेफिनेसन भन्दा एकदमै एन्टी प्याटर्न भयो। किनभने कुनै पनि निस्टले चाहिँ तपाईँको क्लाउडको एउटा फिचरको कुरा गरेको छ। कुनै पनि कम्पनी क्लाउड कम्प्युटिङ कम्पनी हुनको लागि दे हेभ टु फलो द सेट्स अफ फिचर्स जुन अहिले हजुरले भन्नुभयो, इलास्टिसिटीको कुराहरू भयो, त्यसै गरी पे एज यु गोको कुराहरू भयो, सेल्फ सर्भिसको मोडेलको कुराहरू भयो। सो यो सबै फिचरहरू भयो भने मात्रै क्लाउड कम्प्युटिङ हुन्छ। र यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जुन अहिलेको नयाँ आइटी बिल, प्रपोज आइटी बिलले अथवा पोलिसीले चाहिँ रिफर गरिरहेको कम्पनीजहरू छन्, दे आर नट क्लाउड कम्प्युटिङ कम्पनी एक्चुअली। र अमेजन, गुगल, माइक्रोसफ्ट, अलिबाबा जस्ता कम्पनीजहरूको क्लाउड प्लेटफर्म र नेपालमा रहेको डेटा सेन्टर कम्पनीको कम्पेरिजन गर्नु पनि मिल्दैन। दे आर टु डिफ्रेन्ट थिङ्स एन्ड टु डिफ्रेन्ट सर्भिसेस। सो आई थिङ्क त्यो गभर्मेन्टको पोलिसी क्लियरेन्स पनि नभएर जस्तो लाग्छ।
अनि अर्को भनेको चाहिँ डेटा रेसिडेन्सी पर्सपेक्टिभ। एउटा हाम्रो अलिकति रिजर्भ सोचाइ कस्तो भइरहेको छ भने त्यो डेटा चाहिँ क्लाउडमा लगेर राखिदियो भने अरू कम्पनीले अघि विरोधले भन्नुभए जस्तै गरी न अरू ठुला कम्पनीहरूले हाम्रो डेटालाई क्याप्चर गर्ने हुन् कि त भोलि त्यो डेटाको आधारमा चाहिँ हामीसँग ब्ल्याकमेलिङ गर्ने हुन् कि त्यो डेटाको मिसयुटिलाइजेसन गर्ने हुन् कि त्यो आई थिङ्क मिसकन्सेप्सन पनि भइरहेको जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। अनि त्यो डेटा उता राख्दाखेरि पनि इन्क्रिप्सनको कुराहरू भयो, यो पार्टहरूले सेक्युरिटी मेन्टेन गर्छ भन्ने एङ्गलको सोचाइहरू पनि कमी भएको भएर र यो डेटा रेसिडेन्सी डेटा चाहिँ हाम्रै देशमा हुनुपर्छ भन्ने खालको एउटा पुरानो मान्यताले गर्दाखेरि पनि समस्या भए जस्तो लाग्छ। सो यी कपाल अफ कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अझै पनि जुन स्पिडमा क्लाउड एडप्सन हुनुपर्ने थियो त्यसमा चाहिँ अझै पनि कमजोरी भइरहेको जस्तो लाग्छ म्याम मलाई। एकदम ठिक भन्नुभयो। बिएफआईहरूमा पनि अब को चाहिँ अगाडि जाने भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ सधैँ नै होइन, कुरा चाहिँ हुन्छ। तर मेन कन्सर्न भनेको बिएफआईमा चाहिँ अहिलेको सिनारियोमा जुन अब ह्याकिङहरू अहिले फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनमा ह्याकिङहरू देखिएछ नि त, त्यही हिसाबले पनि अलिक सिक्युरिटी कन्सर्न चाहिँ अफकोर्स सबै अर्गनाइजेसन हुन्छ नै। यसमा चाहिँ अलिकति सिक्युरिटीको पार्टमा अलिकति तपाईँले क्यान यु इलाबोरेट हाउ सिक्योर इट इज भनेर? हजुर स्योर म्याम। सो अब क्लाउडमा तपाईँको जेनरली कस्तो भनिन्छ भने सेयर्ड सेक्युरिटी मोडेल भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै पपुलर छ। एमाजोन पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले सेयर्ड सेक्युरिटी गाइडलाइन्स भनेर निकालेको छ कि अब क्लाउड भनेको पनि कसैको डेटा सेन्टर हो। सो एमाजोन, गुगल, माइक्रोसफ्ट अथवा अलिबाबा कुनै कम्पनीको एउटा डेटा सेन्टर हो। सो सेयर्ड सेक्युरिटी मोडेलमा के हुन्छ भने यसलाई सिम्पली भन्दाखेरि इट इज आउटसोर्स्ड वे अफ लाइक सेयरिङ द रिस्क भनौँ न। यो चाहिँ रिस्क सेयर गर्ने आउटसोर्स भयो। यदि कसैले आफ्नै डेटा सेन्टर बनाउँछ भने उनीहरूले त्यो डेटा सेन्टरको फिजिकल सेक्युरिटीदेखि लिएर लजिकल सेक्युरिटीदेखि लिएर एप्लिकेसन सेक्युरिटी, फायरवाल, वेब एप्लिकेसन फायरवालको कुराहरूदेखि लिएर यो सबै कुराहरू नै म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यदि क्लाउडमा गयो भने के भइदियो भने फिजिकल सेक्युरिटी भयो, नेटवर्किङको सेक्युरिटीको कुराहरू, नेटवर्क प्याचिङ, त्यस्तै गरी फिजिकल अब इन्फ्रास्ट्रक्चरको प्याचिङको कुराहरू चाहिँ त्यो आउटसोर्स भयो। त्यो भनेको क्लाउड प्रोभाइडर कम्पनी लाइक एमाजोन, गुगल, माइक्रोसफ्टहरूले त्यो जिम्मा लिन्छन्। सो त्यो कुरा आउटसोर्स गर्नु भनेको हामीभन्दा लेस क्यापेबल होइन कि हाइली क्यापेबल कम्पनीज र रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ आउटसोर्स गरिदिएको छौँ नि त। सो त्यो भइसकेपछि हामीसँग एउटा पिस अफ माइन्ड के भयो भने एमाजोनको डेटा सेन्टरमा अथवा गुगलको डेटा सेन्टरमा भएको सर्भरलाई कसैले फिजिकल्ली गएर मिसलिडिङ गरेर चाहिँ त्यहाँबाट डेटा चोर्ने पोसिबिलिटी भनेको द्याट इज अलमोस्ट नन नै हुन्छ। अनि त्यो नन मैले भनेर होइन कि त्यहाँ लाइक लड अफ लाइक अब सर्टिफाइङ कम्पनीजहरू, सेक्युरिटी सर्टिफाइङ कम्पनीजहरू छन्, आइएसओ हुनसक्छ अथवा वाट दे क्लेम भन्दाखेरि र विच हेज बिन प्रुभ बाई अडिट कि ती मेजर क्लाउड प्रोभाइडरहरूको फिजिकल अथवा चाहिँ डेटा सेन्टर सेक्युरिटी भनेको मिलिट्री ग्रेड बराबरको छ, which is again not comparable to the security that we have on our local data center companies. त्योभन्दा माथिको सेक्युरिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लजिकल सेक्युरिटी, अब अपरेटिङ सिस्टमको प्याचिङ भयो, त्यसपछि अब आफ्नो एप्लिकेसनको प्याचिङहरू भयो, त्यहाँ वेब एप्लिकेसन फायरवाल राख्ने कुराहरू भयो, त्यो भनेको चाहिँ एज अ कन्ज्युमरको सेक्युरिटी रेस्पोन्सिबिलिटीमा पर्ने भयो। सो तलपट्टिको लेयरहरू एउटा चाहिँ ओएसए लेयर भने जस्तै यत्रो ठुलो लेयर भयो भने बटम लेयरमा क्लाउड प्रोभाइडरले सेक्युरिटी मेन्टेन गर्ने भयो, जसमा I wouldn't think there is anywhere we need to question because it has been audited and certified by major certifying body in the world. र माथिको सेक्युरिटी भनेको त त्यो क्लाउड प्रोभाइडरमा क्लाउडमा गयो भने पनि गर्नु नै पर्ने कुरा हो, अन प्रेममा गयो पनि गर्नै पर्ने भयो। यसले फाइदा चाहिँ अझै के दियो भन्दाखेरि अन प्रेममा हो भनेदेखि हाम्रो फोकस भनेको फिजिकल सर्भरलाई अप बनाउने, अघि जुन विरोधले कुरा राख्नुभयो, फ्यानहरू जोड्नु पर्यो, त्यो अननेसेसरी झन्झटहरू गर्नु पर्यो, कुलिङको कुरा गर्नु पर्यो, कसैले गएर त्यहाँ हार्ड ड्राइभ झिकेर चोर्देला कि। इनफ्याक्ट विरोध एन्ड आई कम फ्रम द सेम एजुकेसनल लाइक कलेज जहाँ चाहिँ एउटा यस्तो इन्सिडेन्ट भएको थियो कि ओभरअल सबै होल डिपार्टमेन्टको हार्ड ड्राइभ नै चोरी भएर चाहिँ गएको कि इन्सिडेन्ट पनि थियो भने अब त्यो हाम्रो डेटा सेन्टर कम्पनीजहरूमा नहोला भन्न पनि सकिँदैन भने त्यो प्रब्लम वरि नै गर्नु परेन। सो यदि इमेजिन गर्नु भने अहिले हाम्रो मेजोरिटी प्रब्लम भनेको 80% हाम्रो फोकस भनेको किपिङ द लाइट्स अनमा हाम्रो फोकस भइरहेको हुन्छ, मात्र 20% हाम्रो इफोर्ट भनेको चाहिँ त्यो एप्लिकेसनलाई सेक्युरिटी बनाउने, युजरलाई अवेरनेस बनाउने काममा फोकस भइरहेको हुन्छ भने आउटसोर्स गर्ने बित्तिकै के भयो भने वी आर ग्यारेन्टेड कि त्यो 80% जुन टाइम हामीले स्पेन्ड गर्थ्यौँ त्यो चाहिँ हामीले राइट कम्पनीमा आउटसोर्स गरिसकेको छौँ र रिमेनिङ जब अब हाम्रो 80% नै हाम्रो चाहिँ काम फ्री हुने बित्तिकै त नाउ वी क्यान एक्चुअली पुट आवर होल 90 or 100% इफोर्ट टु मेक द एप्लिकेसन सेक्योर भन्ने पार्टमा जान सक्छौँ। सो सेक्युरिटीको पर्सपेक्टिभबाट मैले समराइज गर्दाखेरि सेयर्ड सेक्युरिटी मोडेल हुन्छ। क्लाउडमा गयो भन्दैमा सेक्युरिटी सबै क्लाउड प्रोभाइडरले लिने भन्ने हुँदैन,
उनीहरूको पार्टको सेक्युरिटी क्लाउडको सेक्युरिटीको जिम्मा उनीहरूले लिन्छन् भने क्लाउडमा माथि राखेको एप्लिकेसनको सेक्युरिटीको जिम्मा चाहिँ कन्ज्युमरले आफैले लिनुपर्छ। र अब कन्फिडेन्सको पर्सपेक्टिभले कुरा गर्दा पेन्टागन जस्तो संस्था भनौँ न जुन विश्वकै वान अफ द शक्तिशाली देशको सेक्युरिटी सम्बन्धी संस्था चाहिँ क्लाउडमा गएको छ। अब युके को सबभन्दा पपुलर वेबसाइट gov.uk जहाँ चाहिँ होम अफिसकोदेखि लिएर इमिग्रेसनकोदेखि लिएर मुद्दा मामिला सबैको कुराहरू हुन्छ, त्यो संस्था पनि क्लाउडमा गएको छ। अब त्यस्तै गरी अरू टप कम्पनीजको कुरा गर्दाखेरि पुलिस डिपार्टमेन्ट भयो, एफबिआईहरू भयो, अथवा चाहिँ अब फिनराहरू भयो, स्टक एक्सचेन्जहरू, दे अल आर अन क्लाउड भन्यो भने अब आई थिङ्क क्लाउडको सेक्युरिटीलाई चाहिँ क्वेसन गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ मैले कतै पनि देख्दिनँ मेरो पर्सपेक्टिभबाट। म्याम यसमा म्याम मैले अलिकति थप्न चाहे है। Sure, sir, please. हजुर, अब यसलाई चाहिँ भन्दाखेरि बेसिकली अहिले या अञ्जनी इलाबोरेटेड भेरी वेल है, धेरै कुरा त आइसकेको छ। अब जस्तो अब हामीले चाहिँ क्लाउडलाई भन्ने बित्तिकै पब्लिक क्लाउडलाई मात्रै कन्सिडर गर्नु भएन होइन। अब प्राइभेट क्लाउडको एउटा जुन कुरा छ त्यसलाई पनि हामीले कन्सिडर गर्न सकिन्छ, हाइब्रिड स्ट्रक्चरलाई पनि हामीले कन्सिडर गर्न सकिन्छ होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ बेसिकली अब क्लाउड भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा भर्चुअलाइजेसनको कुरा आयो होइन, सेयर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा आयो होइन। र अर्को भने चाहिँ इलास्टिसिटी, यसको इम्पोर्टेन्ट एउटा फिचर पनि भयो होइन, जुन चाहिँ अब सेयर्ड हुने बित्तिकै समहाउ चाहिँ इलास्टिसिटी गेन गर्नलाई पनि यसले हेल्प गर्ने नै भयो होइन। सो आउट अफ दिस थिङ अहिले हामीले हेर्दाखेरि जस्तो मैले अलिकति क्रिटिकल्ली भन्न चाहेँ है। अब जस्तो यो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूले चाहिँ किन वाइ दे आर रिलक्टेन्ट होइन भन्दाखेरि, जस्तो डेभलप कन्ट्रीहरूमा चाहिँ नट ओन्ली लाइक क्लाउडको कुरा मात्रै होइन कि डेटाको इन जेनरल डेटाको इन्फर्मेसनको कुरा गर्दाखेरि दे हेभ लाइक सम क्लियर पोलिसी होइन, द युज अफ डेटा होइन। डेटा कलेक्सन गरिसके पछाडि त्यसलाई कसरी युज गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले युएसको अथवा युरोपियन वेबसाइट्सहरूमा जानुभयो भने उनीहरूले चाहिँ एकदम क्लियरली मेन्सन गरेको हुन्छ टर्म्स अफ युजहरू होइन, युज अफ डेटा, अनि उनीहरूको प्राइभेसीको स्टेटमेन्ट के हो होइन, दे हेभ क्लियरली मेन्सन इन देयर वेबसाइट। दो त्यो मेन्सन गर्दा गर्दै पनि सम अनइथिकल होइन त्यस्तो एक्टिभिटिजहरू त भइरहेछ, क्याम्ब्रिज एनालिटिक्सको कुराहरू पनि आयो होइन। अब यस्तो थुप्रै कुराहरू भइरहेछ। एटलिस्ट त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि वी क्यान ट्रस्ट होइन, उनीहरूले जे लेखिरहेछ त्यसमा हामीले एउटा सिटिजनले ट्रस्ट गर्ने अवस्था चाहिँ छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्यो भने हामीसँग चाहिँ क्लियर पोलिसी छैन, यो हाम्रो अनलाइनमा जुन डेटा हामीले कलेक्सन गर्छौँ होइन त्यसको चाहिँ युज के हो त भनेर, त्यसको प्राइभेसीको कुरा। डेफिनेटली सेक्युरिटी वाइज चाहिँ हामीले कुरा गऱ्यो भने क्लाउडको जुन प्लेटफर्म प्रोभाइडरहरू छ, क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडरहरू छ होइन, उनीहरूले आफ्नो एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर लेभलको त्यसको लजिकल लेभलको सिक्योरिटी चाहिँ राम्रोसँग उनीहरूले ह्यान्डल गरेको छ। अहिलेको स्टेट अफ आर्ट टेक्नोलोजीमा डेफिनेटली के हुन्छ, त्यसलाई ब्रिज गर्न खोज्ने अर्को एउटा पक्ष त भइ नै हाल्छ होइन, त्यो थ्रेड जहिले पनि छ टेक्नोलोजीमा। तर पनि उनीहरूले स्टेट अफ आर्ट उसबाट चाहिँ के गरेछ, सिक्योर गर्ने एउटा चाहिँ नि हाइली सिक्योर हिसाबले चाहिँ नि बनाएको छ। द्याट इज फर्स्ट थिङ होइन। अब अर्को चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो सर्भरहरू, क्लाउडको सर्भरहरू चाहिँ पब्लिक क्लाउडको सर्भर भनौँ न होइन, पब्लिक क्लाउडको सर्भरहरू चाहिँ अफसोरमा छ होइन। अफसोर हुने बित्तिकै चाहिँ डेटा ट्रान्सपोर्टेसन नेटवर्क जुन छ नि हाम्रो होइन, त्यो हाम्रो डेटा ट्रान्सपोर्टेसन नेटवर्क चाहिँ त्यति ट्रस्टवर्दी छैन है। जस्तो नेपालको हाम्रो इन्टरनल चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ नेटवर्कभित्रको हाम्रो जुन सिक्योरिटी छ त्यसलाई चाहिँ बिएफआईहरूको केसमा हेऱ्यो भने अब गभर्मेन्ट त यसलाई थाहा पनि छैन जस्तो लाग्छ, गभर्मेन्टलाई धेरै चासो पनि छैन जस्तो लाग्छ गभर्मेन्ट एजेन्सिजहरूलाई, मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्समा। उहाँहरूले अब बिस्तारै किनभने चाहिँ ब्युरोक्रेसी भने ब्युरोक्रेटिक नै हुन्छ होइन, उहाँहरूले बिस्तारै अरू गइसकेपछि एकदमै जानै पर्ने अवस्था आयो भने मात्रै जाने हो, नभए चाहिँ उहाँहरूले अहिले क्लाउडमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ जुन छ त्यो चाहिँ उहाँहरूले विचार नै गर्नुभएको छैन होइन। तर बिएफआईजहरूको हेऱ्यो भने चाहिँ अहिले उहाँहरूको निड नै हो क्या यो जानुपर्ने होइन, उहाँहरू जानुपर्ने थियो। तर उहाँहरूले ट्रस्ट गर्न सक्नुको वान अफ द रिजन चाहिँ क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडरलाई मात्रै हेरेर होइन, हाम्रो नेटवर्कहरूलाई हेर्दा पनि हो। किन भन्दाखेरि हाम्रो अब क्लाउड सर्भरहरू चाहिँ बेसिकली अफसोरमा हुँदाखेरि यो ट्रान्सपोर्टेसन नेटवर्क जुन छ त्यहाँनिर सडन लेभलको थ्रेट चाहिँ छ। त्यही भएर हाम्रो नेपालको बिएफआईजहरूलाई हेर्नुभयो भने धेरै जसो सर्भरहरूलाई चाहिँ उनीहरूले के गरेछ भने चाहिँ त्यो अफलाइन राख्ने कोसिस गर्छ क्या धेरै जसो होइन। अब त्यो अनलाइनमा जानु पर्यो नि एकदमै भेरी रेयर होइन, अनलाइनमा चाहिँ अहिले कनेक्ट भएको सर्भरहरूलाई एकदम भेरी रेयर, थोरै डेटा, एकदम थोरै ट्रान्जेक्सनल डेटाहरूलाई मात्र एक्सेस गर्ने गरेर उनीहरूले के गर्छ, लेयर अफ डेटाबेस सर्भरहरूलाई पनि लेयरिङ गरेर राखेको छ। सो द्याट जुन पब्लिकली एक्सेसेबल हुन्छ त्यो एकदमै
थोरै डेटा एकदम लिमिटेड टाइमको डेटाहरूलाई मात्रै चाहिँ उनीहरूले के गरेर हुन्छ इन्टरेक्ट गरेर हुन्छ, त्योभन्दा बाँकी चाहिँ सबै अफलाइनमा चाहिँ राख्ने गरेर उनीहरूले मेकानिजम चाहिँ त्यस्तो बनाइरहेको छ होइन। सो मैले अघि अञ्जनीको उहाँको कुरालाई पनि मैले के अलिकति एडप्ट गर्न चाहेँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि हामीले लबिङ गर्नुपर्ने चाहिँ गभर्मेन्टसँग गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ नट ओन्ली क्लाउड कम्प्युटिङ, डेटाको प्राइभेसीको जुन कुरा छ, टर्म्स अफ युजको कुरा छ, त्यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले पोलिसी वाइज चाहिँ यसलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्नुपर्छ, सो द्याट अल्टिमेटली हामी अनलाइनमा नगइकन हाम्रो पोसिबल अब भनौँ न अब फ्युचरको सर्भिस डेलिभरीहरू पोसिबल छैन, अनलाइनमा जाने बित्तिकै डेटा बढ्ने बित्तिकै क्लाउड सर्भिसेसहरू युज गर्नुपर्ने नै हुन्छ। सो यो पर्सपेक्टिभलाई ध्यानमा दिएर गभर्मेन्टले जति सक्यो चाँडै युज अफ डेटा जुन हुन्छ नि होइन, त्यसलाई चाहिँ प्राइभेसीसँग कन्सर्नसँग जोडेर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। सिक्युरिटी डेफिनेटली एनदर एस्पेक्ट हो। ठुल्ठुला क्लाउड कम्पनीजहरूले उनीहरूले एउटा टेक्निकल्ली चाहिँ दे हेभ लाइक इन्स्योर्ड होइन सम सोर्ट अफ सिक्युरिटी अफ डेटा होइन, स्टिल होइन देयर इज चान्सेस अफ ब्रिचिङ अफ डेटा। त्यो चाहिँ लोकल्ली पनि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ अघि अञ्जनीले भने जस्तो लाइक हार्ड डिस्क नै चोरेर लिएर गइदिन सक्छ होइन। डेटा ब्रिचको त होइन कुरै छोडिदिउँ न होइन, त्यो चाहिँ लजिकल ब्रिच होइन, फिजिकली पनि हुनसक्छ होइन। त्यस्तो प्रश्न त अन प्रेमिसेसमा पनि हुनसक्छ, सर्भर नै उठाएर बोकेर हिँडा केसेसहरू पनि छ होइन। त्यो चाहिँ अन प्रेमिसेसको मात्रै त्यो चाहिँ डेटा सिक्योर हुन्छ, बाहिर चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा होइन। बेसिकल्ली यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने पोलिसीले नै हो होइन। पोलिसी नभइकन टेक्नोलोजी इटसेल्फ इज नट सफिसियन्ट होइन। जहिले पनि पोलिसी सँगसँगै के हुनुपर्छ, सरी टेक्नोलोजी सँगसँगै पोलिसी आउनुपर्छ होइन। अहिलेको टाइममा चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि टेक्नोलोजी इज फार अहेड देन पोलिसी के होइन। सो अब पोलिसी मेकरहरूले त्यो पोलिसी बनाउँदै टेक्नोलोजी अब्सोल्युट भएर नयाँ टेक्नोलोजीमा जानुपर्ने अवस्था पनि आइसकेको छ कति केसेसहरू। त्यही भएर इन जेनरल चाहिँ नेपालको जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीहरूको जस्तो कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भने एउटा चाहिँ अलिकति जस्तो क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडरको केसमा चाहिँ उहाँहरूले सर्भरहरूलाई चाहिँ अफसोरबाट चाहिँ अलिकति कन्ट्रीभित्रै होइन त्यो ल्याउने कोसिस पनि गर्नु पर्यो है, सो द्याट अझ ट्रस्ट वर्दी हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यो डेटा सेन्टर इटसेल्फ नै कन्ट्रीभित्र अब जस्तो भनौँ न इन्डियामा चाहिँ अब अमेजनहरूको पनि डेटा सेन्टरहरू छ होला, फेसबुकहरूको पनि छ होला, गुगल क्लाउडको पनि छ होला होइन, सिङ्गापुरमा छ भनेपछि अलिबाबाको सिङ्गापुरमा धेरै जस्तो चाहिँ क्लाउडहरू त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यो रिजनमा चाहिँ उनीहरूले दिइरहेछ भनेपछि अब हामी जस्तो कन्ट्रीहरूमा पनि अब उनीहरूले चाहिँ यहीँभित्रको भयो भने कम्तीमा चाहिँ के हुन्छ लोकल ब्यान्डविथबाट चाहिँ त्यो कामहरू भइरहेको हुन्छ होइन। एउटा त्यसले पनि हेल्प गर्छ। अर्को चाहिँ अब अलिकति क्रिटिकल्ली हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले सबै अफसोरमा मात्रै जाने बित्तिकै क्लाउडमा चाहिँ अब धेरै डेटाहरूको ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ होइन, अनि ब्यान्डविथमा चाहिँ हाम्रो कस्ट चाहिँ एकदम धेरै गइरहेको हुन्छ। नेसनल ब्यान्डविथ नेसनल भनौँ न इकोनोमीलाई हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो ब्यान्डविथ डेटा ट्रान्सपोर्टेसनको लागि चाहिँ हाम्रो जुन जान्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो कस्ट अलिकति धेरै जान्छ। त्यही भएर म एउटा सजेसन चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि अहिले त अर्ली स्टेज नै छ होइन, अझै पनि हामी त्यो लेभलको मार्केट साइज हाम्रो नेपालमा छैन। डेफिनेटली हामीले यहाँनिर अहिले नै भनौँ न विदिन अ कन्ट्री नै हाम्रो चाहिँ डेटा सेन्टर हुनु पर्यो भन्ने कुरा होइन, तर फ्युचर पर्सपेक्टिभले हामीले जब चाहिँ यो ग्रो हुँदै जान्छ एउटा चाहिँ नि सर्भिस प्रोभाइडरले पनि त्यो वेबाट थिङ्क गर्नु पर्यो, यता पोलिसी मेकरहरूले पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सम सोर्ट अफ लाइक डेटाको प्राइभेसीको कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति इन्स्योर गर्ने गरेर गरिदियो भने क्लाउडमा मुभ गर्नलाई चाहिँ अलिकति ट्रस्ट वर्दी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। हजुर थ्याङ्क यू। तपाईँलाई एउटा कन्टिन्युएसनमा अर्को एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो मलाई। नेपालमा ट्रस्ट मतलब अहिले पनि धेरै त सर्भिस प्रोभाइडर छैनन् क्लाउड कम्प्युटिङको लागि होइन। अहिलेको सिनेरियोमा चाहिँ कस्तो के छ सिचुएसन सर्भिस प्रोभाइडरहरूको नेपालमा? यस्तो छ अब त्यही अब यो चाहिँ अब धेरै नयाँ फिल्ड भयो होइन। डेफिनेटली सबै सर्भिस प्रोभाइडरहरूलाई एउटा च्यालेन्ज के छ भन्दाखेरि फर्स्ट थिङ चाहिँ उहाँहरूको मार्केट साइज इज भेरी स्मल होइन। जसरी अब पब्लिक क्लाउडहरू बाहिरबाट आइरहेको छ होइन, ग्लोबल क्लाउड सर्भिसेसहरू जुन छ लाइक अब एडब्ल्युएसको होला, अजुरहरू होला होइन, गुगल क्लाउडहरू होला, अलिबाबा क्लाउडहरू होला होइन, यिनीहरू सबैले अब मार्केट त लिन खोजिरहेछ नि त होइन नेपालमा पनि। सो अब उनीहरूसँग चाहिँ नेप्लिजहरू चाहिँ कम्पिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कम्पिट गर्दाखेरि अब त्यहाँनिर कस्टको कुरा आउँछ होइन, अनि भनौँ न अनि कस्टभन्दा बाँकी अरू कुराहरू जस्तो सर्भिस प्रोभाइड गर्दाखेरि चाहिँ नि सपोर्टको कुराहरू आउला होइन, त्यतिको ट्रेन्ड ह्युमन रिसोर्सको कुरा होला। अनि अब जस्तो मैले पनि धेरै च्यालेन्जेसहरू फेस गरेको छु। मैले पनि नेपालको डेटा सेन्टरहरूमा चाहिँ सर्टेन सिस्टमहरू होस्ट गरेको छु होइन। कहिलेकाहीँ डाउन टाइम आउँछ, अनि मैले चाहिँ अब एउटा एडभान्टेज म के फिल गर्छु भन्दाखेरि आई डिरेक्टली कल देम होइन। म चाहिँ फोन गर्छु, राति भए पनि दिउँसो भए पनि फोन गर्छु, सँगै बसेर होइन भनौँ न यस्तै जुममा बसेर भए पनि वी ट्राई टु फिगर आउट द प्रब्लम एन्ड वी ट्राई टु सल्भ इट होइन। अनि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अप गर्ने कोसिस गर्छौँ। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो फुल्ली टेस्टेड थिङहरू हुँदैन के
हैन केही मिस्टेकहरु भइरहेको हुन्छ क्या त्यति प्रोफेसनलिजम जुन हुन्छ नि लाइक एउटा सिक्युरिटीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्यो भने हैन प्राइभेसीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्यो भने उहाँहरुको अब एउटाबाट अर्को उसमा चाहिँ डाटा ट्रान्सपोर्ट भइदिरा हुन सक्छ अब त्यहाँ हामीले त अर्को ठाउँमा राखिदिराछौँ भन्ने भन्छ जुन हामीलाई अहिलेसम्म साइन गराएको पनि छैन कतै मैले हेरेको पनि छैन हैन त्यो चाहिँ अब अनि म आफै सरप्राइज हुन्छु कि ल तर अब के हुन्छ धेरै जस्तो हाम्रो पर्सनल रिलेसनशिपमा चाहिँ यस्तो भइरहेको छ कामहरु हैन सो अब ठिकै छ नि त तपाईहरुले यस्तो गर्नु भने सिक्नु पर्यो भने वी बोथ आर लर्निङ लाइक हुन्छ नि मैले पनि केही सिकिरहेको छु उहाँहरुले पनि केही सिकिराख्नु भएको छ के हैन एउटा कुरा चाहिँ यो भयो अर्को ल्याकिङ भनेको चाहिँ अघि अन्जनीले उहाँले जे भन्नुभयो नि लाइक इलास्टिसिटी भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ त्यति सजिलो छैन के हैन जस्तै हामीले चाहिँ पब्लिक क्लाउड्सहरु जुन ग्लोबल क्लाउड्सहरु छ उनीहरुले चाहिँ मलाई चाहिँ अहिले जस्तो 16 GB को र्याममा मैले रन गरिरहेको छु हैन म चाहिँ 64 GB को र्याममा चाहिँ रन गर्नु पर्यो नि म चाहिँ एकचोटी इन्स्टेन्टलाई रिस्टार्ट गर्ने बित्तिकै आई क्यान अचिभ दैट थिङ हैन तर अब यहाँ चाहिँ के छ भनेपछि ट्रुली दे आर नट लाइक क्लाउड के हैन त्यहाँ चाहिँ के हो भने सम सोर्ट अफ उनीहरुले इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ त्यहाँनेरि म्यानेज गरेर राखेको छ हैन तर त्यसमा चाहिँ त्यो क्लाउडको जस्तो चाहिँ हामीले जुन भनौं न अलिकति मैले इन्फ्रास्ट्रक्चर थपेर म एउटा केही ट्राई गरौँ भन्नलाई चाहिँ त्यस्तो खालको सर्भिसेसहरु चाहिँ नेपालमा मैले नेपाली जुन डेटा सेन्टरहरु छ हैन तिनीहरुमा चाहिँ त्यति सिमलेस छैन भने मतलब मैले आई क्यान रिक्वेस्ट देम दे क्यान एड अप लाइक र्याम हैन दे क्यान लाइक कन्फिगर अनदर मसिन हैन दे क्यान प्रोभाइड इट टु मी हैन सो देयर इज सम मेकानिजम तर भनौं न जुन चाहिँ सिमलेसली चाहिँ मैले एड अप गरेर ट्राई गर्न पाउँछु नि हैन त्यो अरु क्लाउड सर्भिसेस त्यो लेभलको चाहिँ डेफिनेटली छैन हैन सो अब यसका थुप्रै फ्याक्टरहरु होलान हैन अब हामी भर्खर नयाँ छौं अब त्यो डेटा सिक्युरिटीको पर्सपेक्टिभमा पनि अब कहिलेकाहीँ अब र्यान्समवेयरहरुले चाहिँ दुःख दिएको इभेन्ट्सहरु पनि हामीले सुनेका छौं इभन गभर्नमेन्टकै हाम्रो डेटा सेन्टरमा पनि त्यस्तो इश्यूजहरु चाहिँ हामीले देखिरहेका छौं हैन सो अब देयर आर लाइक लट्स अफ च्यालेन्जेस अब त्यो हुँदाहुँदै पनि हामी के भन्दाखेरि ड्यू टु सम रिजन हैन वी हैव टु लाइक एडप्ट देम हैन अब तिनीहरुलाई राम्रो बनाउने हामीले नै कोसिस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हजुर थ्यांक यू विराटजी सो प्रोसेससँग एउटा अर्को सन्दर्भ राखौँ हामीले अहिले चाहिँ अब जुन अहिले भर्खर सुरु भएको छ नेपालमा हैन यो सीसी हाम्रो क्लाउड कम्प्युटिङ चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अब धेरै कुरा त गरिसकेका छौँ हामीले अञ्जनीजी पिरोजीले भन्नु भइसकेको छ तपाईँको विचारमा चाहिँ यो अब यसलाई कन्टिन्युएसन दिनलाई के गर्नु पर्ला मतलब अब एन्ड युजर नै सबभन्दा पहिला त अब एक्टिभ हुनु पर्यो हैन अर्गनाइजेसन एक्टिभ हुनु पर्यो सो व्हाट काइन्ड अफ एडभाइस डु यु गिभ फर द कन्टिन्युटी अफ सीसी इन नेपालको पर्सपेक्टिभमा I think thank you so much है यो क्वेशनमा आई थिंक यो क्लाउड कम्प्युटिङ कसरी युज अर कसरी अगाडि बढाउने भन्दा पनि आई थिंक यसको पावर बुझ्नु चाहिँ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन पहिला सुरु चाहिँ आई थिंक लेट्स से 5 to 10 years ago कसैले पनि कुनै एप्लिकेसन अर कुनै आफ्नो प्रोडक्ट एस्टाब्लिश गर्नु पर्यो भने आई थिंक बिरोजी और अञ्जनीजीले भन्नुभयो जस्तै हैन आफ्नै सर्भर चाहियो आफ्नो अन प्रेमिसमा राख्नु पर्छ और इभन लाइक क्लाउडमा पनि अलि गाह्रो थियो त्यहाँ क्लाउडमा पनि अब होस्ट गर्नदेखि लिएर अलि फ्रिक्सन थियो तर लाइक रिसेन्ट टाइम्समा चाहिँ यो क्लाउड कम्प्युटिङले चाहिँ आई थिंक एनी इन्डिभिजुअललाई आफ्नो प्रोडक्ट ग्लोबल स्टेजमा लग्न एकदम सजिलो बनाएको छ हैन एकदम सर्ट पिरियडमा कुनै आइडियाको मार्फत नै दे क्यान गो क्रिएट समथिङ हैन कुनै आइडिएट गरेर सानो टिममा दे क्यान ह्याभ अ ग्लोबल अडियन्स हैन द्याट्स अ भेरी भेरी पावरफुल टुल एट योर डिस्पोजल हैन अनि त्यो नै आई थिंक हामीले युएस अर इभन अरू बिगर मार्केटमा देखिरहेछ नि त अब सास भन्छौँ सास प्रडक्ट्सहरू भन्छौँ हैन अनि आई थिंक नेपालमा पनि अब रिसेन्ट टाइम्समा अब लाइक सर्भिसेस टेक कम्पनीज भन्छौँ नि टेक कम्पनीहरू एकदम बुम भएको छ त्यो कारण पनि आई थिंक हाम्रो सास और इभन यो क्लाउड कम्प्युटिङसँग हाम्रो राम्रो इजी एक्सेस भएर नै त्यो भएको हो कि आई थिंक हाम्रो त्यो लास्ट 5 इयर्समा बुम देखेको अब दराज सस्तो रिलहरू त they have been there for like Foodpanda has been there for 10 years ni हैन I think अब last 5-6 years ma मान्छेहरु पनि I think they understood about the power of technology they understood कि कति सजिलो छ and I think even हाम्रो generation पनि they understood they had access to technology पनि they had access to knowledge हैन त्यही कारणले त्यो बुमिङ फेजमा छ हैन अनि I think यो नलेज यस्तो पावरफुल टुल हाम्रो हातमा हुनु अनि वी क्यान युज इट इज इम्पोर्टेन्ट अनि त्यही कारणले
अब स्टार्टअप्सहरू बिल्ड भएर उनीहरूले अब सानो आफ्नो आइडियाबाट दे क्यान स्टार्ट गरेपछि होइन त्यो म्यान पावर खोज्छ, रिसोर्स खोज्छ होइन। त्यसको लागि नै नेपालमा पनि अब डिफ्रेन्ट बुट क्याम्प्सहरूमा पनि आई थिङ्क नयाँ क्लाउड कम्प्युटिङको लहर चढाएको छ होइन। आई थिङ्क एभ्री कलेजेसहरू एभ्री स्कुल्समा समेत आई थिङ्क दे ट्राई टु क्रिएट अ सफ्टवेयर एन्ड डिप्लोय इन लाइक क्लाउड होइन। सो त्यो ट्रेन्ड नै हामी देखिरहेछौँ है। त्यो ट्रेन्ड देखेर नै आई थिङ्क हामीले त्यो उनीहरूलाई नै नलेज आई थिङ्क एडुकेट गरेर अनि आई थिङ्क अब नेक्स्ट 5 इयर्समा पनि आई थिङ्क हामीले त्यो नयाँ नयाँ स्टार्टअप्सहरू बिल्ड गर्ने भनेको नै हाम्रो यो अब कमिङ जेनेरेसनबाट नै हुनेवाला छ है। सो आई थिङ्क क्लाउड कम्प्युटिङले हामीलाई एकदम इम्पावर गराएको छ एज अ नेसन पनि होइन। अब बिग बिएफआइजहरूमा आउने भनेको त आई थिङ्क यसमा लट अफ पोलिसिजहरू छ अनि लट अफ आई थिङ्क ब्युरोक्रेसीहरूले नै आई थिङ्क त्यो माइन्डसेटले नै एउटा फ्रिक्सन क्रिएट गरेर छ होइन। अब त्यो भनेको आई थिङ्क चल्छ। आई हेभ नो डाउट कि अब ट्रेन मुभ गरिसक्यो भने आई थिङ्क द लट अफ कम्पनीज बिग कर्पोरेसन अब क्लाउडमा आउनै पर्छ होइन। सो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर वी एज हाम्रो यङ्गर जेनेरेसन आई थिङ्क हाम्रो अब भर्खरै आइटी फिल्डमा आएको कलेजमा भएको स्टुडेन्ट्सहरूले अब यो पावरलाई बुझ्नु इज इम्पोर्टेन्ट के। अनि यो पावरलाई बुझेर यो पावरलाई कसरी हामीले आफ्नो नलेज लिएर अनि कम्पनीजहरूमा कन्ट्रिब्युट गर्ने होइन। नेपालको अब बिएफआइजहरूको आइटी कम्पनीजहरूमा जोइन गरेर होइन उनीहरूलाई कसरी त्यो नलेज सेयर गर्ने। बिकज आई थिङ्क नलेज नै ग्याप भइरहेछ होइन। अब आई थिङ्क क्लाउडमा सबभन्दा बिगेस्ट कन्सर्न भनेको नै सिक्युरिटी भन्छ होइन। डेटा सिक्युरिटी, डेटा प्राइभेसी भन्छ। तर यो भनेको त सल्भ प्रब्लम हो नि त। आई थिङ्क इट्स अ सल्भ प्रब्लम अराउन्ड द वर्ल्ड। नेपालमा चाहिँ अब आई थिङ्क त्यही नलेज एन्ड माइन्डसेट नै हामीले अब यो जेनेरेसनले अब त्यो ट्रान्सफर गरेर प्रोभाइड गरेर आई थिङ्क त्यो क्लाउडमा जम्प गर्न सकिन्छ होइन। सो सर्टकटमा ऱ्यापअप गर्नुमा आई थिङ्क क्लाउड कम्प्युटिङको ट्रेन्ड आई थिङ्क संसारभरि नै चलिसकेको छ अनि नेपाल हेज टु क्याच अप होइन। अर बेस्ट लिप फरवर्ड होइन। आई थिङ्क हाम्रो पोलिसी हाम्रो रेगुलेटर्सले नै हामीलाई हेल्प गर्यो भने वी क्यान लिप फरवर्ड। अनि चाइना जस्तै वी क्यान आई थिङ्क टेक्नोलोजीमा लिप गराएको छ। वी क्यान लिप इन टर्म्स अफ आइटीमा। अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो जेनेरेसन अर इभन लाइक कम्प्युटिङ सिकेको जेनेरेसन सुड अन्डरस्ट्यान्ड द पावर अफ वाट वी हेभ कि। अब जुम जस्तो टेक्नोलोजी वी क्यान build from Nepal and using the cloud infrastructure. I mean, that's something that we didn't have 10 years ago. So that is something powerful that we need to leverage on. So awareness हुनु पर्यो मेन चाहिँ हैन। So everyone, even organization, individual सबैजनाले चाहिँ यो बुझ्नु पर्यो कि क्लाउड इज फर अस भनेर अहिलेको सिनेरियोमा। So they have to learn about it. आउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि we are like यसले के गर्छ होइन, यसले हाम्रो पुरानो स्ट्रक्चरहरू डिसमेन्टल गर्ने हो कि भन्ने जहिले पनि फियर हुन्छ। अनि इट्स अ ह्युमन नेचर। अब आई थिङ्क पहिला ब्याङ्ककै इक्जाम्पल लिनु पऱ्यो होइन। मान्छेहरूले पैसा आफ्नो अब घरमा हाल्थ्यो होला होइन। अब कसैले त्यस बेला होइन खल्तीमा नहाल घरमा नहाल ब्याङ्क भन्ने कुरामा हाल भन्यो भने त सरप्राइज हुन्छ होला नि त, हुन्थ्यो होला। सो यो पनि नयाँ प्रोग्रेसन अफ टेक्नोलोजी हो कि। अनि यो बुझाउने इज इम्पोर्टेन्ट, बुझ्ने इज इम्पोर्टेन्ट। अनि यसलाई कसरी हामी एड्याप्ट हुने इज अल्सो त्यो इन्फर्मेसन इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट। स्टार्ट त गरिसकेको छ बिएफआईहरूले पनि अरू कम्पनी। यसमा एउटा अर्को सानो जोड्न चाहेँ मैले प्रोसेससँग। अब यो क्लाउड भनेको बिएफआई अथवा अर्गनाइजेसनलाई नभनिकन इन्डिभिजुअललाई पनि काम लाग्ने चिज हो। सो इन्डिभिजुअलको लागि र ठुलो अर्गनाइजेसनको लागि के कस्तो खालको डिफ्रेन्ट क्लाउड त डिफ्रेन्ट टाइप अफ छ नि होइन। कस्तो खालको सजेस्ट गर्नुहुन्छ तपाईँलाई जस्तो अर्गनाइजेसनलाई र इन्डिभिजुअललाई भन्ने? हजुर, सो इन्डिभिजुअलमा चाहिँ आई थिङ्क आजकल एउटा नयाँ ट्रेन्ड चलाएको छ कि इन्डी ह्याकर भन्ने ट्रेन्ड चलाएको छ। इन्डी ह्याकर भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ एकजना सोलो इन्डिभिजुअलले एउटा आइडिया जेनेरेट गर्छ अनि एउटा सास प्रडक्ट डेभलप गर्छ अनि लाइक क्लाउडमा लन्च गरेर उसको चाहिँ ग्लोबल अडियन्स हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब लेट्स से फर इक्जाम्पल मैले एउटा फेसबुक अरू सोसियल मिडिया एप्लिकेसन बनाएँ अरे। अनि अब म एज अ डेभलपर पनि भएँ अनि मैले त्यो एप्लिकेसन बिल्ड गरेँ अनि क्लाउडमा लन्च गरेँ होइन। अनि त्यसपछि आई हेभ अडियन्सेस। सो यो इन्डी ह्याकर ट्रेन्ड पनि एकदमै फेमस भएको छ। आई मिन पपुलारिटीमा गेन भइरहेछ क्या। किनभने त्यो पावर मसँग छैन एज एन इन्डिभिजुअल। मैले डेभलप पनि गर्न सकेँ, मैले डिप्लोय पनि गर्न सकेँ मिनिमम कस्टमा। अनि मसँग अडियन्स पनि छ, वु आर पेइङ मी मनी होइन। सो यस्तो केसमा
there have been stories where like companies like लाखौं करोडौं कमाइरहेछ तर एकजना मात्रै डेभलपर छ अर दुईजना मात्रै डेभलपर छ कम्पनीमा हैन सो त्यो ट्रेन्ड पनि एकदमै पपुलारिटी छ अनि यो क्लाउडले हामीलाई पुश गरेछ एमाजोनमा होस्ट गर्नेदेखि लिएर हैन डिजिटल ओसन एमाजोन अज्योर अनि उनीहरू इभन क्लाउड प्रोभाइडर्सहरू पनि आर इन्सेन्टिभाइज उनीहरूले पनि सकेसम्म हामीलाई सजिलो बनाउनु पर्यो हैन few minutes ma I can deploy, few minutes ma I can scale up, few minutes ma I can do whatever I want as an individual भनेर चाहिँ त्यो पावर पनि हामीलाई दिएको छ हैन सो एज एन इन्डिभिजुअल तर एज एन अर्गनाइजेसन सो एज एन अर्गनाइजेसन अब त्यहाँ पनि दुईटा किसिमको अर्गनाइजेसन छ एउटा भनेको सानो स्टार्टअप अनि अर्को भनेको बिग कम्पनीज हैन सो बिग कम्पनीज पनि एट वान टाइम एउटा सानो स्टार्टअपै थियो अब नट लाइक सबै अब बिएफआइज भन्दा पनि अब सानो कम्पनी अब जस्तै म काम गर्दाखेरि लाइक युएसमा हाम्रो डेभलपर 3 जना कि 2 जना हुनुहुन्थ्यो अनि उनीहरूले सबै कुरा गर्नुहुन्थ्यो हैन डेभलपिङ डेटाबेस ह्यान्डलिङ डेभअप्स म्यानेजमेन्ट एभ्रिथिङ उनीहरूले 3 जनाको टिमले गर्नुहुन्थ्यो कि डेभलपमेन्ट हैन अब त्यसबेला त सानो टिम थियो अनि अब एज टाइम ग्रु अहिले द सेम लाइक होस्टेड भनौँ न एडब्ल्युएसमा जसरी हामीले सिम्पल तरिकामा होस्ट गरेको थियो जब तिनवटा इन्डिभिजुअल भएको थियो जब 100 जना भएपछि त अफकोर्स हामी पनि स्केल अप गर्नुपर्ने पर्छ सेक्युरिटीको कुरा आउँछ हैन प्राइभेसीको कुरा आउँछ डेटा स्केलिङको कुरा आउँछ अनि इभन क्लाउड कम्प्युटिङको प्लेटफर्म्सहरूले त्यो प्रोभाइड गराएको छ कि लाइक दे क्यान केटर टु अ स्मल इन्डिभिजुअल एउटा सानो आइडिया हुँदा पनि टु अ बिग कर्पोरेसन जस्तै ड्रप बक्स इभन जुम इभन अदर कम्पनीजले पनि होस्ट गराएको छ नि त जसमा अब जुम कति चलेर अब एउटा टाइममा हजारौँ लाखौँ जुम इन्स्टेन्सेसहरू रन भइरहेको त्यो पनि सपोर्ट गरेर छ हैन अब बिग ब्याङ्क्सहरूलाई पनि सपोर्ट गरेको छ त्यसमा कति प्राइभेसीको कुरा आउने होला हैन सबैको आफ्नो आफ्नो नेचर छ अब एआई एमएलमा पनि अब लट अफ कम्प्युटिङ रिसोर्स चाहिन्छ त्यसलाई पनि केटर गराएको छ सो एभ्री इन्डिभिजुअल एभ्री कम्पनीको लागि चाहिँ त्यसरी नै एज अ कम्पनी इभल्भ्स एज अ कम्पनी एडाप्ट्स त्यही क्लाउड प्लेटफर्म्सहरू पनि एडाप्ट गरेर छ अनि दे हेभ टु डु इट होइन लाइक कम्पनी प्रोग्रेस गर्छ लाइक क्लाउड प्रोभाइडर्स पनि प्रोग्रेस गर्नै पर्छ विथ टाइम होइन सो त्यसैले नै अब अहिले लेटेस्ट ट्रेन्ड भनेको नै अब पहिला चाहिँ अब कम्प्युटिङमा धेरै पुस गर्थ्यो होइन जस्तै डिप्लोइमेन्टहरू अब चाहिँ एआई एमएलमा अब धेरै तिनीहरूले के भन्छ फोकस गराएको छ किनभने द्याट्स द निड अफ द आवर है सो क्लाउड कम्प्युटिङले चाहिँ आई थिङ्क लट अफ नयाँ ट्रेन्ड्सहरू स्टार्ट गराएको छ इन्डिभिजुअललाई इम्पावर गर्नेदेखि लिएर बिग फाइनेन्सियल कम्पनीजहरूको डेटा पनि होस्ट गर्ने सो इट्स भेरी लार्ज अनि त्यहीमा चाहिँ वी निड नलेज होइन अब यस्तो ऱ्यापिड पेसमा रन भइरहेछ जस्तै एडब्ल्युएसको कन्फरेन्स नै लास्ट इयर बिफोर दिस कोभिड होइन नेभाडामा हुन्छ 6 लाइक थाउजन्ड्स अफ इन्डिभिजुअल्सहरू त्यहाँ कन्फरेन्समा आई थिङ्क उनीहरूले चाहिँ 6वटा बिग कन्फरेन्स रुम्स कन्फरेन्स होटल्सहरू उनीहरूले बुक गराएको थियो क्या त्यस्तो ठुलो इकोसिस्टम बनिरहेछ होइन अनि द्याट इज समथिङ द्याट वी निड टु किप अन आई अन थ्याङ्क यू प्रशस्ती सो मल्लिकाजी यसमा मैले एउटा अब इन्डिभिजुअलको मैले भने नि इन्डिभिजुअल पनि अब क्लाउडसँग इन्ट्रेस्टेड छ भनेर मैले एउटा वेबिनारको एउटा विनमा काम गर्थेँ म प्रोजेक्टमा त्यहाँ काम गर्दाखेरि एउटा मैले सेसन ल्याएको थिएँ कि वान ड्राइभ युज गर्ने भनेर मतलब हाम्रो टिमले युडब्ल्युआइआइटीको टिमले सेसन ल्याएको थियौँ अल अफ देम अब यो एउटा चाहिँ सर्टन लेभलमा पुगिसकेका वुमेनहरू हुनुहुन्थ्यो होइन अब सिओहरू हायर लेभलकोहरू हुनुहुन्थ्यो र एजमा पनि अलिक सिनियर नै हुनुहुन्थ्यो स्टिल दे वर सो इन्ट्रेस्टेड यो वान ड्राइभमा सो वान ड्राइभले यसो गर्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन भनेर सो द्याट काइन्ड अफ इन्ट्रेस्ट स्टिल इज देयर होइन अब युज चाहिँ एक दिन क्लास लिएपछि इट वाज नट सफिसियन्ट फर देम अगेन उहाँहरूले चाहिँ फेरि रिक्वेस्ट गरेर राख्नु भएको छ अर्को क्लास लिदियो भनेर सो अब त मल्लिकाजी त अब वुमेन टेकमा पनि हुनुहुन्छ गर्ल्स इन टेक नेपालमा पनि हुनुहुन्छ सो वाट डु यु थिङ्क यसमा चाहिँ अब
वुमेनहरु गर्ल्सहरुको पार्टिसिपेसन यो क्लाउड कम्प्युटिङको लागि के छ सिचुएसन अहिले नेपालमा चाहिँ? ओके सो मैले यसकै बारेमा हल्का रिसर्च गर्दै थिएँ कि वुमन इन क्लाउड कम्प्युटिङमा कस्तो उनीहरूको के स्ट्याटस छ, लाइक वाट पर्सेन्टेज अफ वुमेन्स आर इन्भल्भ इन दिस क्लाउड कम्प्युटिङ भनेर. सो अल ओभर द वर्ल्ड, लाइक नेपालको कुरा त अहिले म गर्छु है, अल ओभर द वर्ल्ड नै हजुरको यो आइटी प्रोफेसर वाज लाइक only 26% of the women are actively like they are doing the IT professor. Cloud computing को कुरा गर्ने हो भने just 11% of the total like यो cloud computing field मा only the 11% of the girls are working in this field. Like मलाई यस्तो feel भयो कि मतलब यो 2020 मा पनि आएर केटीहरू यति लाइक गर्ल्सहरूको लागि है, आई मिन there are so many organization in Nepal, like अब whole world को कुरा गर्दा जम्मा 11% of people girls are involved in this cloud computing. So as our Prasis ji, he told that there might be a lack of knowledge, like they don't know the breeze, like कहाँ जाम के गरम like कहाँ के पढ्ने कसरी स्टार्ट गर्ने यो फिल्डमा करियर एन्ड अल. बट इफ आई टक रिगार्डिङ द नेपालमा पनि लाइक यो अहिले यति राम्रो राम्रो अर्गनाइजेसनहरू छ, लाइक गर्ल्स इन टेक नेपाल भयो, वुमन इन बिग डेटा भयो, हाम्रो बुटलकै कुरा गर्ने भने बुटल कोडर्स भनेर पनि छ. देयर आर डिफ्रेन्ट बुटल कोडर्स फर गर्ल्स. यस्तो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरू छ जसले चाहिँ टाइम टु टाइम यति धेरै सेमिनार्सहरू, वर्कसप्सहरू, वेबिनार्सहरू, कोर्सेसहरू टाइम टु टाइम दे आर प्रोभाइडिङ है. अनि त्यसमा पनि यदि केटीहरूले लाइक गर्ल्सहरूले पनि अलि इन्ट्रेस्टली मतलब पार्टिसिपेट लिएर अलि इन्थुजियास्ट वेमा है जस्तो सिक्ने, लाइक यो कोर्स गरौँ त्यो कोर्स गरौँ त्यस्तो गर्यो भने पनि लाइक देयर वोन्ट बी एनी ब्रिज के. मतलब त्यसरी पनि लाइक हाम्रो आइटी फिल्डमा त त्यही यो स्किल भयो भने यु विल गेट एनी जब के. बट इफ यु डोन्ट हेभ स्किल देन यु निड टु लर्न फर्स्ट. सो अनि हाम्रो लाइक देयर अहिले त लाइक अनलाइन पनि यति धेरै राम्रो राम्रो कोर्सेसहरू छ रिगार्डिङ दिस क्लाउड कम्प्युटिङ. इन कोर्सेरा भयो, उडेमी कोर्सेसहरू भयो, देयर आर फ्री कोर्सेस विच गर्ल्स और बोय एनी वान दे क्यान गो एन्ड दे क्यान study regarding that cloud computing thing and they can start their career. So I would like to suggest one thing for every girls, like if they don't know regarding this, that there are different organizations in Nepal which are actively involved to get more participant of the girls in this field for to learn like skills सिकेपछि they will be getting the job easily के. फर्स्ट कुरा हो कि you need to have a skill first. अनि त्यही कुरा हो लाइक. बट त्यो पर्सेन्टेज हेरेर आई फेल्ट रियली सक्ड कि मतलब ओन्ली द 11% अफ गर्ल्स आर इन्भल्भ इन दिस क्लाउड कम्प्युटिङ. मलाई यति दिनसम्म त्यस्तो केही फिल भइरहेको थिएन कि लाइक आई एम वर्किङ विथ लेस क्याटेगोरी अफ गर्ल्स, कि यति थोरै केटीहरू क्लाउड कम्प्युटिङमा काम गरिरहेछन् कि के हो. आज हेर्दा आई फिल लाइक ओके बल्ल बुझेँ कि किन केटीहरूलाई यति मतलब हामीले यति मोटिभेट गर्छौँ कि लाइक यति धेरै कोर्सेस फर गर्ल्स, यति अर्गनाइजेसन फर गर्ल्स. अनि बल्ल बुझेँ कि ओके देयर माइट बी सम पोइन्ट कि कतै त ल्याकिङ भइरहेछ कि गर्ल्स आर नट हाइली एक्टिभ इन दिस फिल्ड्स. अनि सो वी अल्सो निड मोर पार्टिसिपेन्ट अफ गर्ल्स इन दिस फिल्ड. आइदर लाइक यदि यो अर्गनाइजेसनहरू त छ होइन, अब कलेजहरूमा केटीहरूले पढ्छन् लाइक दे आर स्टडिङ. अनि यो आइटी फिल्डमा पनि केटीहरूको इन्भल्भमेन्ट धेरै कम छ कि. लाइक आई डिड माई बिसिए फ्रम बुटोल, त्यहाँ पनि जम्मा 7जना केटीहरू थियो. अनि एमसिए गर्दा पनि वी आर ओन्ली 3 गर्ल्स के. अनि त्यही लाइक खै तिनीहरूलाई त्यो इन्ट्रेस्ट नआएको हो कि तिनीहरूले आई डोन्ट नो वाट मतलब तिनीहरूलाई त्यो इन्ट्रेस्ट या त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट त्यस्तो नपाएर हो कि. सो वी हेभ टु वर्क अन द्याट फिल्ड के, कि ताकि त्यो केटी लाइक गर्ल्सहरूमा पनि त्यो इन्ट्रेस्ट आओस् कि ओके त्यो मैले गर्न सक्छु सक्दिनँ त्यो पछिको कुरा हो कि. बट दे सुड स्टार्ट फ्रम एनी पोइन्ट के, लाइक ओके लेट स्टार्ट दिस. स्टार्ट गऱ्यो भने अगाडि चाहिँ हजुरको बाटो निस्किँदै जान्छ के. सो मलाई केही थाहा थिएन क्लाउडको बारेमा, मैले पनि अन प्रेमिसबाटै स्टार्ट गरेको. त्यो त टाइमको डिमान्डले पनि हामीले सिकाउन त्यो गराउँछ कि. सो द्याट्स इट. लाइक देयर सुड बी द लर्निङ फेज के, त्यति मलाई थाहा छ. चाहे त्यो गर्ल्स हो या बोइज होस्, दे सुड लाइक दे हेभ टु स्टार्ट लर्निङ द थिङ्स के. दे सुड सो द्याट इन्ट्रेस्ट or that enthusiasm to learn anything, and they can and surely they can do good in any field, either that's cloud computing or IT sector or any development or that thing. त्यही कुरा हो. यस हजुर एकदम ठिक भन्नु तपाईँले. अब एउटा इक्जाम्पल म आफै पनि छु. एक्चुअली आई एम मास्टर्स इन इङ्ग्लिसमा मास्टर्स गरेँ अब मैले. सो आई डिडन्ट लाइक द टिचिङ होइन. टिचिङ मन नपरेपछि त्यही बेला इन्जिनियरिङ भन्ने थिएन नेपालमा, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ थिएन. सो आई गट इन्भल्भ इन द ट्रेनिङ एन्ड वान्स प्रोग्रामर भएपछि आई डिडन्ट
सी ब्याक पछाडि फर्केर मैले हेरिनँ इट इज अफकोर्स Right. टफ त छ वुमेनहरूलाई गाह्रो पनि छ होइन स्टिल इफ यु वान्ट देन यु क्यान डु इट इफ देयर इज अ वे वेयर देयर इज अ विल भन्छ नि सो अब वुमेनहरूलाई पुस चाहिँ मलाई एकदमै यो चाहिँ कसरी अगाडि ल्याउँ वुमेनहरूलाई अब आइटीलाई अहिलेको सिनेरियो हेर्दाखेरि टिचरहरू भनौँ न एउटा अहिले अलिकति ब्याक टिचरहरू थिए नि त होइन सो नाउ दे आर अल्सो युजिङ टेक्नोलोजी अहिले चाहिँ अब अनलाइन क्लासेसहरू भइरहेछ होइन सो वान ड्राइभ एन्ड दिस काइन्ड अफ युज क्लाउड कम्प्युटिङ इज इम्पोर्टेन्ट फर देम टु होइन सो दे क्यान स्टोर देयर के अरे मटेरियलहरू सबै दे क्यान स्टोर समवेयर लाइक मैले आफ्नै भाउजूको पनि इक्जाम्पल लिन सक्छु सी टिचर्स इन द स्कुल के अब त यो म्यान्डेटरी भइसक्यो नि त लाइक यो हजुरको अनलाइन क्लासेस अनलाइन प्रेजेन्टेसनबाट क्लासेस गराइरहेको छ लाइक सी टिच फर लाइक 2-3 क्लासले पढाउनुहुन्छ कि अब त्यो भाउजूलाई चाहिँ पहिला केही पनि आउँथेन अनि अब सुस्तो प्रेजेन्टेसन बनाउन सिक्नुभयो अब त्यसपछि मैले भाउजूलाई सिकाएँ कि यो डेटाहरू हजुरले गुगल क्लाउडमा त्यो गुगल ड्राइभमा हजुरले स्टोर गर्नु भनेर त्यो पनि एउटा क्लाउड नै हो नि अनि त्यसरी द्याट इज यो एउटा बेसिक निड भइसकेको छ क्या अब लाइक आफ्नो डेटाहरू जस्तै हजुरले वान ड्राइभ त्यस्तै यो गुगल ड्राइभमा राख्ने यताउति भनेर एक्ज्याक्टली अनि त्यही पनि लाइक वी क्यान स्टार्ट फ्रम आवर नेबर्स एन्ड आवर वरिपरिको मान्छेहरूलाई कि लाइक यो क्लाउडमा कसरी यु क्यान स्टोर द थिङ्स एन्ड हाउ इट इज सेफ जस्तो अस्ति भर्खरै भाउजूको ल्यापटप मतलब फर्मेट भयो कि सबै क्लाउडमा थियो अनि द्याट टाइम सी वाज लाइक यति 6-7 महिनाको मेहनत लाइक सी ह्याड मेड अ प्रेजेन्टेसन एन्ड एभ्रिथिङ अनि यदि त्यो क्लाउडमा नभएको भए सी ह्याड टु लाइक रिग्रेट अर एनिथिङ अनि त्यतिखेर सी फिल द इम्पोर्टेन्स अफ द्याट के सो लाइक अब त यो एउटा बेसिक निड भइसकेको छ कि लाइक सिम्पल डेभलपमेन्टदेखि लिएर यो हजुरको वान ड्राइभ यो गुगल ड्राइभदेखि लिएर सबै जति पनि छ क्लाउड कम्प्युटिङ द्याट हेज बिकम अ पार्ट अफ आवर लाइफ नाउ इज सो द्याट इज इम्पोर्टेन्ट फर अल टु लर्न दिस एन्ड टु युज इट डे टु डे यस्तो कुराहरू देख्छु मैले आजभोलि एकदम ठिक भन्नु अनि एउटा तपाईँहरूमध्ये कसले चाहिँ आन्सर गर्नुहुन्छ होइन एउटा नेपालमा हामीसँग चाहिँ ब्यान्डविडको अलिकति इस्यु त छ नै होइन अब जस्तै सिटीमा नभइकन इफ यु गो टु द रिमोट एरियाज ब्यान्डविडको त्यहाँ इस्युजहरू छ नै अनि इन द्याट सिनेरियो हाउ वी क्यान गो अहेड विथ द क्लाउड कम्प्युटिङ डिस्टर्बेन्स त्यो बेला हुन्छ होइन अब क्वेसन त डेफिनेटली अराइज हुन्छ नि त यो टाइपको जस्तै अब एउटा क्वेसन गर्दाखेरि म ब्याङ्कमा हुँदाखेरि पनि रिमोटमा हुँदाखेरि अहिले त हामी सेन्ट्रलाइजमा छौँ सिबिएसमा छौँ सिबिएसमा हुँदाखेरि उनीहरूले कहिलेकाहीँ चाहिँ सिबिएस पनि युज गर्न पाउँदैन थियो कि ब्यान्डविडको इस्यु गरेर होइन अब यो क्लाउडमा भएपछि अफकोर्स इन्टरनेट त चाहियो नै अब त्यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्नु कसरी त्यसलाई चाहिँ ट्याकल गर्न सकिन्छ यस्तो खालको प्रब्लमलाई चाहिँ नेपालको सिनेरियोमा हेर्दाखेरि सो आई वुड लाइक टु आस्क अञ्जनीजीलाई सोधौँ कि म्याम हुन्छ म अलिकति मेरो ओपिनियन राख्छु यसमा सो म चाहिँ यहाँनिर गभर्मेन्टको रोल कहाँनिर देख्छु भन्दाखेरि यो इन्टरनेटको ब्यान्डविथ भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन हाइवे हो कि जसरी बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्वाधारहरू भनेर हामीले पढ्थ्यौँ पहिला त्यसमा बाटो पानी इलेक्ट्रिसिटी एजुकेसन भन्ने कुराहरू आउँथ्यो भने अबको हाम्रो बेसिक पूर्वाधारमा चाहिँ यो इन्टरनेट पनि आउनुपर्छ र गभर्मेन्टले के मेक स्योर गर्नुपर्छ नि त्यो इन्फर्मेसन हाइवे चाहिँ दे सुड मेक स्योर कि इट इज एक्सेसिबल टु द रिमोटेस्ट अफ द रिमोट प्लेस हाम्रो जुन त्यो लाइक रियल्ली एन्ड युजर पर्सपेक्टिभबाट जाने जुन अनटच भएको छ त्यो पर्सपेक्टिभमा जाने भन्ने जुन ओपिनियन छ अब यो डिजिटल नेपालको जुन अवधारणा पनि विकास भएको छ द रिमोटेस्ट अफ द रिमोट प्लेसमा पुग्ने भन्ने कुरा चाहिँ गभर्मेन्टले एक्ज्याक्टली त्यसमा फोकस गर्नुपर्छ र यो गभर्मेन्टको प्याटर्नमा अलिकति कहाँनिर एन्टी प्याटर्न भइरहेको छ जस्तो मलाई फिल हुन्छ भने म्याम अब अहिले हरेक प्रोभिन्सहरू छुट्टिएको छ इच प्रोभिन्समा आइटीको लागि भनेर बजेट छुट्याइएको छ र त्यो बजेट कस्तो ठाउँमा खर्च भइरहेको छ भने फर इक्जाम्पल स्कुल डिजिटल बनाउने भनेर चाहिँ डिजिटल स्मार्ट त्यो ब्ल्याक बोर्डहरू व्हाइट बोर्डहरूमा खर्च गर्ने अनि कम्प्युटर ल्याब बनाउने भनेर चाहिँ एउटा सर्भर किन्ने अनि त्यसपछि एकदमै एक्सपेन्सिभ राउटरहरू किन्ने त्यो मोर अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्टमा बढी खर्च भइरहेछ त्यो गर्नु सट्टा चाहिँ बरु गभर्मेन्टले त्यो पैसा इन्फर्मेसन हाइवे बनाउन बरु इन्टरनेटको एकदमै अप्टिकल फाइबर चाहिँ एकदम कुना कुनासम्म पुर्याइदिने काम गर्यो भने
जुन त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्प्युटरहरू अथवा चाहिँ हाई एन्ड सर्भरहरू किन्ने सट्टा चाहिँ इन्टरनेटमा इन्भेस्ट गर्ने हो भन्यो भने क्लाउड प्रोभाइडरहरूसँग चाहिँ रिमेनिङ पैसाबाट सर्भिसहरू लिन सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि एक्सेसिबिलिटी एकदम सजिलो हुन्छ। सो मेरो विचारमा बजेटलाई चाहिँ राइट तरिकाले खर्च गर्यो भने यो प्रब्लम चाहिँ समाधान हुन्छ म्याम। र यो चाहिँ एउटा बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरमा एड गर्नुपर्छ। हाइवे इज की। यस यसमा मैले थोरै एड अप गरेँ है। हजुर ओके, आई अग्री विथ अञ्जनजी है। यो चाहिँ डेफिनेटली हाम्रो चाहिँ जुन इन्फर्मेसन हाइवे छ होइन, त्यसको क्यापेसिटी चाहिँ दुईटा तरिकाले, एउटा चाहिँ नि टेक्नोलोजी वाइज नै बढिरहेछ होइन, किनकि जुन हाम्रो पुरानो टेक्नोलोजी थियो लाइक 3G को टेक्नोलोजी, 4G को टेक्नोलोजी, अब 5G को टेक्नोलोजी होला होइन, भनेपछि त्यो होइन, त्योसँगै इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यसको राउटरहरू अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ, सर्टेन कस्ट लाग्छ होला। जस्तो एनटिएले पनि पोलिसी बनाउने बेलामा के अरे टेलिकम अपरेटर्सहरू र आइएसपीसँग कुरा गर्छ, पुरानो डिभाइसहरू सबै अब्सोल्युट एकदम क्विकली हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई डेफिनेटली दो दे आर लाइक मेकिङ अ लट अफ प्रफिट होइन, सो त्यो चाहिँ धेरै ठुलो कुरा चाहिँ हुँदैन होला। गभर्मेन्टले पोलिसी बनाइदियो भने चाहिँ होइन, इट वुड बी लाइक रिप्लेस भेरी सुन होइन, एउटा पार्ट चाहिँ त्यो छ जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को चाहिँ अघि अञ्जनजीले नै भनेको कुरालाई मैले के जोडेँ भन्दाखेरि बेसिक एम्युनिटिज लाइक बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर्स भनेर हामीले पहिले चाहिँ बाटो, बत्ती, पानी, पुल यस्तो कुरा गरिन्थ्यो भने अहिले इन्फर्मेसन हाइवे, इन्फर्मेसनको चाहिँ जुन नेटवर्क छ होइन, द्याट इज अल्सो लाइक हुन्छ नि, त्यो पनि एकदमै बेसिक भित्र पार्नुपर्छ भनेर एउटा खालको एडभोकेसी भइ नै रहेको थियो। 2012 मा म आफैले पनि यो कुरा लगेर यो लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेन्ट, अहिले यो डोलीटार भन्ने डिपार्टमेन्ट छ होइन, यो सडकहरूको लागि, त्यो चाहिँ स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको थियो। त्यो स्थानीय विकास मन्त्रालयमा चाहिँ यो इन्टरनेटलाई पनि हामीले चाहिँ जोड्नुपर्छ है भनेर हामीले उयो लाइक लभिङ एट द्याट टाइम के होइन, त्यो एउटा पार्ट भयो। अर्को चाहिँ अघि म्यामले जुन भन्नुभयो लो ब्यान्डविड्थ भएको केसमा क्लाउड कम्प्युटिङलाई हामीले कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने जुन प्रस्पेक्ट छ होइन, त्यसमा चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि जुन खालको एप्लिकेसन्सहरू हामीले चाहिँ क्लाउडमा होस्ट गर्ने हो नि होइन, डेफिनेटली त्यो भने त वी आर प्रोभाइडिङ सम सोर्ट अफ सर्भिस टु द लाइक पब्लिक होइन, अरूहरूलाई दिइरहेको हुन्छ हाम्रो एप्लिकेसनहरूले भनेपछि त्यसलाई चाहिँ लो ब्यान्डविथमा चल्ने, जस्तो फेसबुकलाई हेर्नु भने फेसबुक एकदम प्रिमिटिभ डिभाइसेसहरूमा पनि चल्छ होइन, अनि एकदम लो ब्यान्डविथमा पनि चल्छ होइन, किनभने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो कभरेज बढाउनको लागि चाहिँ एप्लिकेसनलाई त्यो हिसाबले बिल्डअप गरिरहेको छ नि होइन। भनेपछि हामीले पनि जस्तो अब हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा हेर्ने हो भने जो एप्लिकेसन, जस्तो मैले सफ्टवेयर बनाइरहेको छु, मैले चाहिँ मेरो भनौँ न पब्लिकलाई चाहिँ मैले त्यो सफ्टवेयर चाहिँ एक्सेसमा दिनुपर्ने छ भने मैले काठमाडौँको हाई ब्यान्डविथ भएकोलाई मान्छे मात्रैलाई हेरेर भएन नि, मैले चाहिँ मेरो सर्भिसको मेरो चाहिँ नि सफ्टवेयरको युजर चाहिँ के त रिमोट को युजरहरू हो भने त्यहाँको ब्यान्डविथमा पनि त्यो रन हुने गरेर चाहिँ मैले सफ्टवेयर डेभलप गर्नु पर्यो एउटा कुरा होइन। अर्को चाहिँ अब डिस्कन्टिन्युएसन हुने, डिस्कनेक्सन हुने त्यस्तो चाहिँ नि पोसिबिलिटी अब हाम्रो रिमोट एरियाजमा धेरै हुन्छ भने सडन लेभलको चाहिँ नि अब मोबाइल एपहरू बनाउने बेलामा पनि लोकल्ली चाहिँ नि त्यो डेटा लग गरेर त्यसलाई सिङ्क अप गर्ने मेकानिजमहरू पनि बनाउनु पर्यो होइन। सो अल्टिमेटली स्टोरेज इज लाइक क्लाउड होइन, एउटा सेन्टर पोइन्टमा त तपाईँको के हुनु पर्यो, स्टोरेज हुनु पर्यो होइन। हामीले एप्लिकेसन बिल्डअप गर्ने बेलामा पनि अलिकति अब डेभलपरहरूले पनि त्यो प्रस्पेक्टबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, जुन चाहिँ सबैको लागि एक्सेसिबल हुन सकोस् भनेर होइन। र अर्को चाहिँ पोलिसी वाइज पनि हामीले प्रायोरिटाइज के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ एकदम बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाबले चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्नु पर्यो गभर्मेन्टले होइन, सो द्याट सबैजनाले यो इन्टरनेटको एक्सेसमा हुनुपर्छ र त्यो इन्टरनेट चाहिँ उनीहरूले नाम मात्रैको होइन कि युजफुल ब्यान्डविड्थ सहितको चाहिँ नि हुनुपर्छ भन्ने हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू विराजी। सो अहिले लगभग हाम्रो टाइम पनि भइसकेको छ। थ्याङ्क यू अल द प्यानलिस्ट, अल द स्पिकर्स, भेरी नाइस डिस्कसन भयो आज। मैले पनि धेरै अपडेट पनि पाएँ यसमा, फुर्सदमै निकालेर अपडेटमा टाइममा मैले चाहिँ अपडेट पाएँ जस्तो पनि लाग्यो, भेरी इन्ट्रेस्टिङ। सो shall we go ahead with question and answers? That we have few questions with us now होइन। अब यसमा चाहिँ एउटा सुदर्शन राज शर्माजीले सोध्नु भएको छ, हाउ सेफ इज स्टोरिङ डेटा इन क्लाउड। यो सायद हामीले डिस्कस पनि गरिसक्यो होला, तैपनि यसलाई चाहिँ अलिकति इलाबोरेट गरिदिनु हुन अञ्जनीजीलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु म। स्योर म्याम, अथवा अरू कोही स्पिकरहरूले लिन चाहनुहुन्छ भने पनि प्लिज प्लिज विरोधजी अथवा प्रशिक्षकको अलिकति एक्सपिरियन्स छ जस्तो लाग्छ है। आई थिङ्क हामीले यो टपिक बारेमा टच गरेको छ होइन, हाउ सेफ डेटा इन क्लाउड। थ्याङ्क यू सो मच है सुदर्शनजी।
So मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ अब I've worked with 2 financial companies हैन US and even नेपालमा पनि हामीले गरेको थियो where हामीले अनलाइन ब्याङ्किङै कम्प्लिटली क्लाउडमा होस्ट गरेको थियो हैन सो यसमा हामीले सुरुमा आइडिएसन हामीले आर्किटेक्चरहरू डेभलप गर्दाखेरि नै हामीले वी बिल्ड इन सच अ वे कि हामीले एप्लिकेसन लेयर चाहिँ इट्स भेरी पावरफुल के डेटा सेक्युरिटी वाइज अब हामीले कुनै पनि अब लेट्स से हामीले फाइनान्शियल डेटाहरू अरू कुनै डेटा हामीले एप्लिकेसन क्लाउडमा स्टोर गर्दाखेरि अब कसरी स्टोर गर्ने यसको सेक्युरिटी मेकानिजमहरू के हो यसको आर्किटेक्चर के हो हैन यसमा त वी हेभ टु कम्प्लिटली वर्क अन इट अब कन्सल्टेन्ट्सहरू ल्याएरदेखि लिएर यसमा इन्फर्मेसनै इम्पोर्टेन्ट छ नि त सो फाइनेन्शियल डेटा कसरी सेक्युर गर्छ लाइक लेट्स से पर्सनल डेटा कसरी सेक्युर गर्छ भनेर चाहिँ देयर आर लाइक प्ले बुक्स द्याट वी क्यान फलो के अनि त्यही प्लेबुकलाई आई थिङ्क हामीले फलो गरेर नै एटलिस्ट एउटा बेसिक लेभलमा हामीले डेटाहरू कम्प्लिटली सेक्युर बनाउनु मिल्छ होइन आई थिङ्क अञ्जनीजीले पनि अघि पोइन्ट आउट गर्नुभएको थियो नेटवर्क लेयरमा सर्भर लेभलमा आई थिङ्क प्रोभाइडर्सहरूले एक लेभल अफ हामीलाई ग्यारेन्टी दिन्छ कि लाइक सेक्युर हुन्छ ओएस अपडेट हुन्छ होइन अनि नेटवर्क लेयर पनि उनीहरूले अपडेट गरेर हुन्छ वेयर एज एप्लिकेसन लेभलमा चाहिँ द्याट्स वेयर हाम्रो पार्ट कम्स इन टु प्ले वेयर हाम्रो एज एन कम्पनीको वेयर हामीले अब डेटा HTTPS गर्ने हो कि होइन कुन काइन्ड अफ कम्प्लायन्स हामीले युज गर्ने हो देयर आर अब यो टपिक यस्तो भास्ट छ कि अब क्रेडिट कार्ड इन्फर्मेसन कसरी स्टोर गर्ने होइन लाइक इभन हामीले चाहे पनि कम्पनीले चाहे पनि दे विल नट बी एबल टु गेट द्याट इन्फर्मेसन कि त्यो लेभल अफ मिलिटरी ग्रेड लेभल अफ सेक्युरिटी हुन्छ होइन त्यसैले दिज आर अल प्रुभन अनि गरिसकेका छ एउटा पोर्सनमा प्लस देयर आर लट अफ रिसर्च गोइङ अन होइन किनभने यो भनेको त जहिले पनि ह्याकर्स र कम्पनीको बिचको एउटा वार हो क्या आई थिङ्क ह्याकरले जहिले पनि एट्याक गर्नु खोज्छ कम्पनीजहरू इभन बिग कम्पनीजहरूले चाहिँ लाइक यो बारेमा रिसर्च गरेर ओपन सोर्स पनि गर्छ होइन कति फ्रेमवर्कहरू ओपन सोर्स गर्छ कति लाइब्रेरीहरू ओपन सोर्स गर्छ अनि त्यही बेसमा हामीले एप्लिकेसन डेभलप गर्न सकिन्छ होइन सो डेटा कति सेक्युर हुन्छ भनेको त अब क्लाउड प्रोभाइडर्स होइन अब हाम्रो नलेजमा अब भइसक्यो हाम्रो डेभलपर्सहरूले कसरी डेटाहरू सेभ गर्छ होइन कस्तो लेभल अफ कम्प्लायन्स युज गरेको छ सो त्यसमा भर परिसक्यो कि हाम्रो सफ्टवेयर भन्दा पनि अनि आई थिङ्क इट्स अलवेज एक्साइटिङ होइन देश अब एउटा होल लेयर अफ साइन्स नै छ अब साइबर सेक्युरिटी भन्ने छ होइन अब त्यसमा अब हामीले उनीहरूको नलेज लिएर होइन उनीहरूसँग कन्सल्टिङ गरेर आई थिङ्क हामीले एप्लिकेसन्सहरू मोर एन्ड मोर सेक्युर बनाउनु पर्छ मोर एन्ड मोर सेक्युर भइ पनि रहेछ होइन सो द्याट्स सो एउटा बेसिक फन्डामेन्टल नै भइसक्यो क्लाउड कम्प्युटिङमा सेक्युरिटी अनि आई थिङ्क द्याट्स समथिङ द्याट इज अलरेडी गरिसकेको कुरा क्या थोरै मैले यसमा चाहिँ अलिकति यो क्वेसनमा एड अप गर्न खोजेको छ अघि प्रशिषजीले योभन्दा अगाडि चाहिँ भनि नै सक्नु भएको थियो अञ्जनजीले पनि यो कुरा उठाइसक्नु भएको थियो डिफ्रेन्ट लेयरहरूको कुरा होइन अब जस्तो के छ भनेपछि क्लाउडमा भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा क्लाउडको आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर त हुन्छ नि त उनीहरूको आफ्नो चाहिँ सर्भर स्टोरेजहरू हुन्छ उनीहरूको चाहिँ नि सर्भरहरू हुन्छ उनीहरूको चाहिँ राउटरहरू हुन्छ होइन उनीहरूको चाहिँ नि डिफ्रेन्ट फायरवल्सहरू हुन्छ भनेपछि त्यो एउटा उनीहरूको आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चरभित्र भनौँ न पब्लिकली हुने थ्रेटहरू भाइरसहरू होइन वर्म्सहरू ट्रोजनर्सहरू अरू जुनसुकै कुराहरू पनि हुनसक्छ त्यसलाई ब्लक गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ त्यो नेटवर्कभित्र उनीहरूको आफ्नो छिर्न नदिनुपर्ने कुराहरू होइन यो चाहिँ नि लजिकल्ली चाहिँ नि प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने पार्ट एउटा भयो डेफिनेटली दे हेभ डन लाइक भेरी गुड जब होइन इन दिस काइन्ड अफ थिङ्स होइन अर्को भनेको चाहिँ नि फिजिकल सिक्युरिटीको कुरा हो फिजिकली डेटा सिक्योर गर्नको लागि चाहिँ दे हेभ लाइक हुन्छ नि त्यो अब जियोग्राफिकल्ली सेपरेटेड सर्भरहरू चाहिँ उनीहरूले बनाएको छ होइन सो द्याट द डेटा इज सिङ्क्ड अप होइन सो एक ठाउँमा कुनै डिजास्टर आयो अथवा कुनै कारणले चाहिँ नि त्यहाँको डेटा सेन्टर चाहिँ तपाईँको आगो लाग्यो के भयो भने चाहिँ नेक्स्ट अर्को ठाउँबाट ब्याकअप चाहिँ रिकभरी गर्न सक्ने त्यो मेकानिजम डेफिनेटली नै छ होइन त्योभन्दा बाहेकको भनेको चाहिँ अब कस्तो टाइपको जस्तो अब फेसबुक भनेर भन्नु भने एप्लिकेसन आफै क्लाउड होस्टेड एप्लिकेसन हो अब त्यसको सिक्युरिटी एप्लिकेसन लेभलको सिक्युरिटी फेसबुक आफैले दिएको छ कि तर मैले अर्को कुनै चाहिँ नि एप्लिकेसन बनाएर क्लाउडमा होस्ट गर्छु भने त्यसको एप्लिकेसन लेभलको सिक्युरिटी चाहिँ मैले दिनुपर्छ मैले चाहिँ पासवर्डहरू इन्क्रिप्ट नगरिकन डेटाहरू इन्क्रिप्ट नगरिकन
सबैजना पठाइदिन्छु भने त डेफिनेटली इट्स इन्सेक्योर हैन इन टर्म्स अफ माई एप्लिकेसन हैन मेरो एप्लिकेसन आफैमा अब के भन्दाखेरि कुनै हिसाबले चाहिँ कोही कसैले चाहिँ नि ह्याक गर्न सक्ने चान्सेस त्यहाँ पनि रह्यो हैन यो चाहिँ मैले मेरो सर्भर के अरे क्लाउडमा होस्ट गरेर हैन कि मैले मेरो आफ्नो छुट्टै सर्भरमा होस्ट गरेँ भने नि त्यो त पोसिबिलिटी त रहिरहेको छ नि त हैन भनेपछि क्लाउडको सिक्युरिटी भनेर चाहिँ एउटा फिजिकल लेभलको सिक्युरिटी हैन एउटा चाहिँ नि जियोग्राफिकली सेपरेटेड जुन सर्भरहरू छ ब्याकअपहरू छ सिङ्कअप गर्ने कुराहरू छ हैन यो सबै कुराहरू अनि प्लस राउटरको लेभलको भयो फायरवलको लेभलको भयो हैन डिफ्रेन्ट लेभलको लेयरहरूमा चाहिँ जुन छ त्यो चाहिँ डेफिनेटली दे शुड मेन्टेन हैन क्लाउड प्रोभाइडर सर्भिस प्रोभाइडरहरूले मेन्टेन गर्छ वी शुड ट्रस्ट देम हैन त्यो चाहिँ हामीले एउटा सिंगल मैले एउटा सर्भर राखेर यो फायरवलहरू यिनीहरू सबै कुरा राख्न थाले भने इट विल कस्ट लाइक अ लट हैन इन्स्टेड लाइक हुन्छ नि त्यो मैले चाहिँ उसमा क्लाउडको डेटा सेन्टरमा गएँ भने चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ उनीहरूको फायरवलले गरिदिनु भएको हुनाले डेफिनेटली मलाई चाहिँ त्यो हेल्पफुल पनि हुन सक्छ सस्तो पनि पर्न सक्छ होला हैन त्यही हो वी शुड ट्रस्ट द सिक्युरिटी अफ लाइक यो क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडर जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ अनि अब टेक्नोलोजीसँग त अब हरेक चिजसँग अब रिक्स त जोडेकै हुन्छ टेक्नोलोजी अलवेज कम्स विथ द रिक्स हैन अब त्यसलाई चाहिँ मिटिगेट गर्ने हामीले ट्रस्ट गर्ने आफ्नो ठाउँमा अहिले त धेरै अगाडि बसिरहेका छौँ सिक्युरिटीको मामलामा पनि हामी पनि सो वी हेभ टु ट्रस्ट एज यु सेड हैन अर्को सुदर्शनजीको अर्को एउटा क्वेसन पनि छ डु वी हेभ सर्भिस प्रोभाइडर्स अफ एज्योर इन नेपाल इफ यस हु भन्ने अन्जनीजीले आन्सर गरिदिनुहुन्छ प्लिज अब जेनेस आफै पनि हामी खास भेन्डर न्युट्रल क्लाउड कन्सल्टिङ प्रोभाइडर कम्पनी हो हामी एउटा मात्रै क्लाउड रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्दा पनि अभियसली वी स्टार्टेड आवर सर्भिसेस विथ एमाजोन तर हामी माइक्रोसफ्ट एज्योर गुगल क्लाउड अनि अलिबाबा क्लाउड आइबिएम डिजिटल ओसन यी सबै कम्पनीहरूको पार्टनर भएर अहिले नेपालमा सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेका छौँ र हामी बाहेक माइक्रोसफ्टको पर्सपेक्टिभमा कुरा गर्दा त माइक्रोसफ्ट हेज अ भेरी डिप रुटेड हिस्ट्री इन नेपाल हैन धेरै वर्ष पहिलादेखि नै माइक्रोसफ्ट सर्भिसेसहरू युज भइरहेको हुन्थ्यो नेपालमा माइक्रोसफ्टको कन्ट्याक्ट अफिस पनि छ र देयर आर लट अफ अदर कम्पनीज एज वेल हु आर प्रोभाइडिङ सर्भिसेस अन माइक्रोसफ्ट टेक्नोलोजिज तर एजियोर पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ त्यही अब नेपालमै एउटा एडप्सन च्यालेन्ज भएको हुनाले धेरै भेन्डरहरू त्यति किन भएर सर्भिस प्रोभाइड चाहिँ गरिरहेको छैनन् बट देयर आर अदर भेन्डर्स एज वेल हु हेभ बिन प्रोभाइडिङ एजियोर सर्भिसेस तर तपाईलाई एजियोर सम्बन्धी सर्भिस चाहियो भने जेनेस क्यान डेफिनेटली हेल्प मेरो आफ्नै ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्दा पनि म माइक्रोसफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर लास्ट 14-15 इयर्सदेखि र एजियोर सर्टिफाइड कन्सल्टेन्ट पनि हो ओके यो जिनेसले अर्को एउटा क्वेसन पनि देखेँ मैले So how Genese is helping to move companies to cloud through startup campaign भनेर अब Anjani सो मेरो जेनेस रिलेटेड एक दुईवटा क्वेसनहरु चाहिँ म रेस्पोन्ड पनि गरि नै हाल्छु सो अब अगेन एमाजोन वाइ एमाजोन भन्ने क्वेसन आउँछ होला यो स्टार्टअपको पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्दा अब एमाजोन गुगल माइक्रोसफ्ट दे अल आर लाइक मल्टिनेसनल कर्पोरेट कम्पनीजहरु र नेपालमा उनीहरुको इन्ट्रेस्ट त्यति धेरै देखिएको छैन कुनै पनि मल्टिनेसनल कम्पनीजहरुको किन भन्दा नेपालमा एउटा आफ्नै ब्युरोक्रेसी र एडप्सन च्यालेन्जहरु धेरै छ र मार्केट साइजको कुरा गर्दाखेरि पनि इन्डिया चाइनाको कम्पेयर गर्यो भने नेपालको मार्केट इज अ भेरी नेग्लिजिबल अथवा मिनिमल छ सो अब धेरै मेहनत गरेर सानो मार्केट पेनिट्रेट गर्नु भनिसकेपछि उनीहरु त्यति धेरै इन्ट्रेस्टेड हुँदैनन् बिकज दे हेभ मेबी बिगर मार्केट्स टु टार्गेट फर एक्जाम्पल बंगलादेश जहाँ पपुलेसन एकदम धेरै छ पाकिस्तानको कुरा गरौँ जहाँ रफली 220 मिलियन पपुलेसन छ जहाँ नेपाल जम्मा 30 मिलियन पपुलेसन छ तर पनि being a Nepali, even though we are a multinational company headquartered in UK, हामीले नेपालमा यो सर्भिसेसहरु भित्रायौं र यो भित्राउँदाखेरि Amazon एउटा यस्तो कम्पनी देखियो जुन कम्पनी चाहिँ नेपालमा काम गर्न एकदम धेरै नै इन्ट्रेस्टेड र एक्साइटेड देखियो इनफ्याक्ट हाम्रो इन्भिटेसनलाई एक्सेप्ट गरेर नेपालमा Amazon को फिजिकल प्रेजेन्स नै लाइक मोर देन 30-40 टाइम्स भन्दा बढी भयो होला लास्ट 2 इयर्समा अनि उनीहरुले नेपालको एउटा प्रोस्पेक्ट मार्केट राम्रो देखेको हुनाले थ्रु जेनेस नेपाली कम्पनीजहरुलाई Amazon को स्टार्टअप एक्टिभेट प्रोग्राम जुन प्रोग्राम अन्तर्गत $1000 देखि अप टु $100,000 $1 लाख सम्मको चाहिँ प्लेटफर्म फन्डिङ चाहिँ उनीहरुले दिन्छ अब अभियसली त्यहाँ क्राइटेरियाहरु छ कम्पनी कति पुरानो हो कम्पनीको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कस्तो छ इन्भेस्टमेन्ट भएको छ कि छैन यो सबै हेरेर Amazonले त्यो प्लेटफर्म फन्डिङ दिन्छ जसले गर्दा एकदम सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा सानो स्टार्टअप कम्पनीले रफली 2 वर्षसम्म चाहिँ बिना पैसा निशुल्कमै Amazon को प्लेटफर्ममा होस्टिङ गर्न सक्छ सो अब यो हेर्यो भने एउटा स्टार्टअप कम्पनीलाई त्यो जो भन्दा सुनौलो अवसर के चाहियो र भनेर चाहिँ Amazon को पर्सपेक्टिभ चाहिँ धेरै नै राम्रो छ म्याम यो स्टार्टअप कम्पनीलाई फन्डिङको पर्सपेक्टिभबाट
Okay, thank you. I think it's a good answer. अर्को एउटा क्वेसन छ, one of the aspect of cloud is SaaS. We are unaware about how data are stored and who has access to the data, as well as who will be responsible for data loss in SaaS. I think Pooja Shrestha is interested to answer this. So if Pooja is online, please. So पूजाले भन्दा आई थिंक यो मैले एन्सर गर्छु होला म्याम यसमा. Hello, So please. one of the aspect of cloud is SaaS भनिएको छ. Absolutely right. अघि न हाम्रो स्पिकरहरु विरोध प्रशिक्षणले भन्नुभयो. So त्यो SaaS प्रोवाइडरले त्यो डेटा क्लाउडमा कसरी सेभ गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै नै कन्सर्न राख्छ. अघि न विरोधजीले भन्नुभयो यो ट्रान्सपोर्ट लेयरको सेक्युरिटीको कुराहरु आयो जुन बैंकहरुको पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्दा. सो अब ट्रान्सपोर्ट लेयरको सेक्युरिटीको पार्टमा जाँदाखेरि अब HTTPS हरु युज गर्ने, अब सिधै पब्लिक इन्टरनेटबाट डेटा ट्रान्सफर नगराएर अथवा डाइरेक्टली नगराएर चाहिँ VPN टनलहरु थ्रु गराउने, अथवा अब अमेजनको विभिन्न सर्भिसहरु छ जस्तो डाइरेक्ट कनेक्ट जस्तो सर्भिसहरु छ जसले चाहिँ एउटा भर्चुअल ट्रङ्किङ राउट प्रोवाइड गर्छ, जुन हुने बित्तिकै डेटा चाहिँ बाहिर पब्लिक इन्टरनेटमा नगइकन त्यो ट्रङ्किङ राउट थ्रु सिधै अमेजनको डेटा सेन्टरमा पुग्ने. सो यस्तो मेकानिजमहरु युज गर्यो भने ट्रान्सपोर्ट लेयर च्यालेन्जेसहरु चाहिँ मिटिगेट र मिनिमाइज गर्न सकिन्छ. अब SaaS प्रोवाइडरहरुले क्लाउडमा डेटा स्टोर गर्दाखेरि obviously they have to follow certain mechanism such that अब डेटा पार्टिशनिङको कुराहरु, एउटा युजरको डेटा अर्को युजरले कसरी नदेख्ने, अब हैन पासवर्डहरु प्लेन टेक्स्टको कुराहरु भयो. सो अब इन्फर्मेसनहरु चाहिँ कसरी प्लेन टेक्स्टमा स्टोर नगर्ने, इन्क्रिप्सन राखेर चाहिँ कसरी स्टोर गर्ने. सो अब क्लाउडमै डेटा राख्दा पनि यदि इन्क्रिप्टेड गरियो डेटा अन इन्क्रिप्सन, डेटा अन रेस्ट, डेटा अन ट्रान्जिटमा पनि इन्क्रिप्सन गर्ने, रेस्टमा पनि इन्क्रिप्सन गर्ने गरियो भने even cloud provider would want to look or have access to the data भन्यो भने त्यो डेटा चाहिँ एक्सेसिबल हुँदैन. सो आई थिंक यो मेकानिजमहरु युज गर्यो भने अब डेटाबेसकै कुराहरु गर्दाखेरि पनि डेटाबेसमा स्टोरेज ब्लबहरुलाई इन्क्रिप्सन गर्न सकिन्छ. त्यस्तै गरी अब सर्भरहरुकैमा पनि लाइक अब इन्क्रिप्सन अन रेस्ट इनेबल गर्न सकिने भयो, आफ्नै कीहरु इन्क्रिप्सन कीहरु जेनेरेट गरेर लक गर्न सकिने भयो. सो त्यो भनेको बैंकको लकरमा चाहिँ हाम्रो एसेट जति सेफ हुन्छ त्यस्तै गरी क्लाउडमा पनि हाम्रो डेटा त्यो लेभलमा सेफ हुन्छ भन्ने मेकानिजममा हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ. SaaS प्रोवाइडरले पनि त्यही तरिकाले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि अघि न विरोधले कुरा गरिराख्नु भयो जस्तो एभाबिलिटीको कुराहरु, अब ह्याकरबाट मात्रै डेटा लस हुने अथवा चाहिँ डेटाको रिस्कको कुरा भन्दा पनि अब विभिन्न रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ रिसोर्सेसहरु अनअवेलेबल भएको पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्दा डेटा लस कति हुन्छ त, त्यो पर्सपेक्टिभमा पनि SaaS प्रोवाइडरले के विचार गर्नुपर्छ भने उनीहरुले कुन लेभलको SLA अथवा RTO, RPO, रिकभरी टाइम अब्जेक्टिभ, रिकभरी पोइन्ट अब्जेक्टिभहरु मेन्टेन गर्न खोजिरहेको छ त, उनीहरुको सर्भिस लेभल एग्रीमेन्ट के हो त युजरसँग, त्यो अनुसारले उनीहरुको डेटा चाहिँ एउटा अमेजनको अथवा गुगलको एउटा डेटा सेन्टरमा मेन्टेन गर्ने, एउटा रिजनमा मेन्टेन गर्ने कि मल्टी रिजनमा हाइली एभाइलेबल र हाइली रेप्लिकेसन पर्सपेक्टिभबाट गरिरहेको छ नि त. त्यो गर्दाखेरि कस्टको एस्पेक्टहरु पनि आउने भयो. सो यदि SaaS प्रोवाइडरले चाहने हो भने अल्टिमेट सेक्युरिटी मेन्टेन गरेर उनीहरुले राख्न सक्छ, तर त्यसको कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ अब टेक्निकल रिसोर्स र कस्ट पनि आउँछ. यदि त्यो बार नहुने हो भने द्याट इज एब्सोल्युटली फिजिबल. राइट. अर्को हाम्रो क्वेसन छ पल्पसा तुलादर कंसाकारबाट. This is a question for any panel. Is cloud computing concept just a synonym for virtualization or is beyond that? Okay, म चाहिँ क्विकली थोरै मात्र राख्छु. अब यसमा चाहिँ क्लाउडको पर्सपेक्टिभ इट्स अ ब्रोडर स्पेक्ट्रम हैन. अब त्यो ब्रोडर स्पेक्ट्रममा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो जस्तो भर्चुअलाइजेसन पनि एउटा पार्ट चाहिँ भयो हैन. अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो क्वालिटी अफ सर्भिस मेन्टेन कसरी गर्ने भन्ने जुन कुरा छ हैन तपाईको, र अब यसको लेयरहरु पनि भयो जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस हुँदाखेरि एउटा लेभलको भर्चुअलाइजेसन होला भने, अर्को चाहिँ तपाईको के रिसोर्स शेयरिङ होला भने अब त्यसलाई चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरबाट हामी प्लेटफर्म एज अ सर्भिसमा जाँदाखेरि अर्को लेभलको होला हैन. अब त्यसपछि सफ्टवेयर एज अ सर्भिसको कुरा होला, त्यसमाथि फेरि होस्टेड सर्भिसहरुको पनि कुरा छ. अहिले चाहिँ अब जस्तो भनौं न AWS कै कुरा गर्यो भने चाहिँ हामीले कुनै एउटा सानो सर्भिस बनाएर होस्ट गरिदियो. लेट्स से मलाई चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ डेटा प्रोसेसिङ गर्ने एउटा चाहिँ मैले एउटा मोड्युल लेखेँ अनि त्यो मोड्युललाई चाहिँ ग्लोबली कसरी युज गरिदियोस् भनेर चाहिँ मैले होस्ट गर्न चाहे.
हैन I can host that particular service in some like cloud platform अनि like people can get benefit from them हैन त्यसलाई API हरु युज गरेर त्यसको चाहिँ युज गर्न सक्ने भयो उनीहरुले हैन सो हामीले कुन लेभलमा हामीले क्लाउडलाई चाहिँ एक्सप्लोइट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इट डिपेन्ड्स अपन योर नीड हैन सो क्लाउड इज सिम्पली भन्दाखेरि अब फ्युचरको कम्प्युटिङ इन्टायर प्लेटफर्म नै के हो भन्दाखेरि क्लाउड नै हो हैन त्यहाँ एभ्रिथिङ विल बी इन क्लाउड तपाईलाई जुन लेभलको चाहिँ एक्सेस चाहिन्छ हैन जुन लेभलको चाहिँ तपाईलाई नीड हुन्छ त्यो लेभलको नीड चाहिँ यु क्यान फुलफिल फ्रम द क्लाउड आई थिंक सो है राइट यस पल प्रसादजीको अर्को मल्लिकाजीलाई एउटा क्वेसन पनि छ हजुर ओके इज 26% of women in IT is 26% of total population or total world female population only भन्ने सोध्नु भएको छ उहाँले हैन ओके अनि अर्को चाहिँ 11% मा पनि सेम डाउट भएछ भनेर सो यो चाहिँ मैले यो नेशनल सेन्टर फर वुमन एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीले रिपोर्ट गरेको यो डेटा हो हैन यसमा चाहिँ के भनेछ भनेपछि अराउन्ड 26% अफ अल प्रोफेसनल कम्प्युटिङ जब भनेपछि अब त्यसमा 100% मेल र फिमेल दुवैजनाले आइटी जब गरिरहेछन् त्यसमध्ये 26% मात्र कन्ट्रिब्युसन वुमनको भयो के त्यो सिमिलर केस इन क्लाउड कम्प्युटिङ पनि कि जम्मा 11% अफ गर्ल्स आर इन्भल्भ इन हजुरको क्लाउड कम्प्युटिङ जबहरुमा जसमा चाहिँ म्याक्सिमम मेलहरुले नै काम गरिरहेछन् भन्ने डेटा 89% मेलै भयो त्यसो भए हैन यसमा त्यही त त्यही हो सुस्तो टाइम लाग्छ लाइक चेन्जेस अब हुँदैन त्यही हो बिस्तारै राइट यति पनि भएको हो 11% त अहिले भएको हो हैन पहिलाको सिनेरियोमा धेरै अगाडि पनि बढ्दै छ मैले हो त्यो त हो त्यही त ओके we will push them up now yes there are I can see in girls in tech also है त्यहाँ केटीहरु यति मतलब ट्यालेन्टेड यति इन्थुजियास्ट है यति टाइम टु टाइम कति धेरै प्रोग्रामहरु गरिरहेको हुन्छन् कि टु फर द म्याक्सिमम पार्टिसिपेसन अफ द गर्ल्स यताउति लाइक केटीहरु एकदम एक्टिभ छन् कि एन्ड दे आर विलिङ टु गेट सच गर्ल्स लाइक टु पुश देम अप फर इन दिस आइटी लाइन क्लाउड कम्प्युटिङ एआई एमएल बिग डेटा एनिथिङ दे आर डुइङ देयर जब राइट त्यस्तो अर्गनाइजेसन अझै बढ्यो भने लाइक अहिले झन् राम्रो हुन्छ कि तर अलि पुश पनि गर्नुपर्छ गर्ल्सहरुलाई चाहिँ त्यो त हो नभए अर्कोतिर गइहाल्छन् कि धेरै एक्सपिरियन्स छ मेरो पनि कोही चाहिँ हुन्छ नि अब बीई पछि म्यानेजमेन्टमा मास्टर्स चाहिँ म्यानेजमेन्टमा गर्ने भन्नेहरु थुप्रै आउँछन् हैन सो व्हाइ म्यानेजमेन्ट एक्ज्याक्टली यु आर राइट साँच्चै यु आर ट्रु के मतलब मेरो आज दिउँसो म आफ्नो अफिसको एउटा कलिगसँग कुरा गर्दै थिएँ कि आज साँझ यस्तो यस्तो प्रोग्राम छ अनि मतलब आई फाउन्ड द डेटा यस्तो यस्तो छ भनेर उसले पनि इन्डियामा पढेको लाइक उसको ब्याचलर बिटेक गर्दाखेरि केटीहरूले इन्जिनियरिङ त गरेन कम्प्युटर साइन्समा इन्जिनियरिङ गरिन् बट त्यसपछि दे गो फर एचआर एमबिए हैन यस्तो लाइक कम्प्युटर फिल्ड छोडेर त्यति कोडिङ नगर्ने के अनि त्यही सब मैले फाइन्ड आउट गर्छु लाइक म चाहिँ कम्प्लिटली कोडिङ फिल्डमै छु हैन लाइक नट इन यस्तो पनि यस्तो पर्सपेक्सन छ कि केटीहरु डिजाइनिङमा राम्रो हुन्छन् फ्रन्ट इन केटीहरुले हेर्छन् भनेर त्यो पनि आई डोन्ट फिल द्याट इज ट्रु है लाइक त्यो चोइसको कुरा हो कि कसैलाई ब्याक इन मन पर्न सक्छ कसैलाई फ्रन्ट इन मन पर्न सक्छ वी डोन्ट नीड टु क्याटेगोराइज कि केटीलाई यो मन पर्छ त्यस्तो आई डोन्ट थिंक सो द्याट इज द इन्ट्रेस्टको कुरा हो त्यो right you are right we have another question is it true that part of cloud is starting from prime hybrid and cloud यो मैले अलि बुझिने क्वेशन so I think हुन्छ म्याम म यो क्वेशनलाई लिन्छु प्लिज जस्तो आई थिंक मैले बुझे अनुसार क्लाउडको पाथ चाहिँ पहिला अन प्रेमबाट सुरु गर्ने अनि हाइब्रिड अनि क्लाउडमा भनेर भन्नुभएको छ सो अब ट्रेडिसनल जर्नी हेर्दाखेरि यस एब्सोल्युटली अब मेरो आफ्नै ब्याकग्राउन्ड हेर्दा पनि आई वाज म्यानेजिङ अन प्रेम डेटा सेन्टर सुरुमा त्यसपछि अब यो VMware ESXi जेन जस्तो भर्चुअलाइजेसन प्लेटफर्महरु युज गरेर मोर अफ भर्चुअलाइज सिस्टमहरु गरे त्यसपछि म पनि र्याक स्पेसको कस्टमर थिए कुनै टाइममा सो लाइक पार्ट चाहिँ फिजिकल सर्भर होस्टिङ पार्ट चाहिँ क्लाउड सर्भर होस्टिङ गरेर हाइब्रिड अनि त्यसपछि प्योरली देन मुभ टु अमेजन र अरु क्लाउड प्रोवाइडरमा मुभ गरे तर अब अहिले त्यो पाथमा फेरि त्यही पेन पोइन्ट फलो गरेर जान जरुरी छैन जस्तो प्रशिक्षककै एक्जाम्पल अघि उहाँको कम्पनीहरु चाहिँ प्योर क्लाउड नेटिभ एकैचोटी नै क्लाउडमा जम्प गर्नुभयो उहाँहरु र क्लाउड नेटिभ होस्टिङहरु गर्ने क्लाउड नेटिभ सोलुसनहरु बनाउन थाल्नु भयो सो त्यो पाथ एब्सोल्युटली त्यो स्टेप बाइ स्टेप जान जरुरी छैन इफ समवन इज इन्ट्रेस्टेड दे क्यान बी प्योरली क्लाउड नेटिभ डेभलपमेन्टमा जान सक्छन्
सो म्याम म टाइमको कन्स्टेन्टको हिसाबले केही क्वेसनहरू चाहिँ जेनेसलाई सोधिएको जस्तो लाग्छ म क्विकली एड्रेस आफै एड्रेस गर्नुहुन्छ हजुर सो जस्तो एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ एनोनिमस एटेन्डीबाट हाउ मच डज योर कम्पनी मेक प्रॉफिट भनेर सोध्नु भएको छ सो यो क्वेसनलाई म कसरी एड्रेस गर्छु भने क्लाउड कम्प्युटिङ हजुरले हेर्नुभयो भने हाम्रो यत्रो डिस्कसन पनि भइसक्यो इट इज अ हट एन्ड बर्निङ टपिक जुन कुरा नेपालमा 2 वर्ष अगाडि एकदमै नोमिनल मात्रामा सुरु भएको थियो फर्मली त्यो प्याटर्नमा कोही पनि अगाडि बढेको थिएन सो जेनेस एउटा कम्पनी नेपालमा हामीले फिजिकली सुरु गरेको 2 वर्ष मात्रै भयो होला 2.5 वर्ष भयो होला हामीले चाहिँ फ्युचर यो हो भनेर यसलाई देखेर वी इन्भेस्टेड आवर टाइम वी इन्भेस्टेड आवर फोकस इनर्जी मनी एभ्रिथिङ र अहिले वी आर भेरी प्राउड टु से कि नेपालको नम्बर 1 लाइक अब बैंकको कुरा गर्दा नेपालको नम्बर 1 बैंक त्यस्तै गरी एयरलाइन्सको कुरा गर्दा नेपालको नम्बर 1 एयरलाइन्स नेपालको नम्बर 1 जब कम्पनी नेपालको नम्बर 1 लाइक अब ई-कमर्स प्लेटफर्म नम्बर 1 अनलाइन प्लेटफर्महरु दे अल आर एक्चुअली युजिङ क्लाउड एन्ड दे अल आर कस्टमर अफ जेनेस सो त्यो पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्दा देयर इज अ भेरी बिग फ्युचर अहेड तपाईले हेर्नुभयो भने 50 वर्ष 100 वर्ष अगाडि जुन कम्पनीहरु पपुलर थिए ती बस्ट भएर गएको देखिएको छ ठुलठुला कम्पनीजकै कुरा गर्दा कोड्याकको कुरा गरौँ अहिले कोड्याक छैन कतिवटा एयरलाइन्सहरु बस्ट भएर गए किनभने टाइम अनुसार चेन्ज एडाप्ट हुन नसकेर हो नि त सो फ्युचरको डिमान्ड भनेको क्लाउड कम्प्युटिङ क्लाउड बेस्ड सोलुसनहरु नै छ डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन इज की नै छ त्यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ आई एम डेफिनेटली लुकिङ कि जेनेस वुड बी मेकिङ गुड प्रॉफिट इन द फ्युचर सो अर्को क्वेसन मैले क्विकली एड्रेस गर्न चाहन्छु एकजना +2 स्टुडेन्टले सोध्नु भएको छ सो जेनेस इज लुकिङ टु हायर लट अफ पिपल एज अ इन्टर्न एन्ड एज अ इम्प्लोइ एज वेल सो जेनेसमा एप्लाई गर्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ वी आर लुकिङ टु ओपन इन्टर्नशिप ब्याच भेरी सुन सो तपाईँ जेनेस क्लाउड एग्रीमा साइन अप गर्नुहोस् डेफिनेटली इन्टरभ्यू प्रोसेसमा गइसकेपछि वी विल बी हायरिङ लट अफ पिपल सिमिलरली आई थिङ्क प्रशिषजीको कम्पनी पनि हायर गरिरहनु भएको छ आई थिङ्क सेम गोज टु बिरोजी एज वेल लट अफ कम्पनीज इन नेपाल आर लुकिङ टु हायर इफ यु हेभ राइट नलेज ओके अर्को क्वेसन छ हाउ इजियर इज इट टु माइग्रेट डेटा फ्रम वान क्लाउड प्रोभाइडर टु एनदर भन्नुभएको छ अहिले टेक्नोलोजीहरू यस्तो आइसकेको छ कि लाइक अब ब्लक लेभलको माइग्रेसन गर्नु मिल्ने पहिला सर्भर माइग्रेसन गर्नु पर्यो भने सर्भरको डेटा ब्याकअप गर्नु पर्यो त्यसको ओएस को र डेटाको एप्लिकेसनको लेयरहरू छुट्याउनु पर्यो भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो नि आजकल ब्लक लेभल माइग्रेसनहरू आइरहेको छ सो अमेजनले एउटा क्लाउड फर्गेट द नेम क्लाउडेरा जस्तै कम्पनी एउटा छ आई थिङ्क सो त्यो कम्पनी एक्वायर गर्यो एकदम बढी पैसामा द रिजन इज बिकज इट एक्चुअली हेल्प्स टु माइग्रेट फ्रम अन प्रेम भर्चुअलाइज सिस्टम अर्को क्लाउडबाट चाहिँ एमेजनमा माइग्रेट गर्न हेल्प गर्छ त्यस्तै एजियरको पनि सिमिलर काइन्ड अफ सोलुसन छ सो इट इज नाउ गोइङ टु बी मच इजियर टु माइग्रेट फ्रम वान प्रोभाइडर टु एनदर प्रोभाइडर कुनै क्लाउड भित्रै नेटिभ अब जस्तो प्रोप्राइटरी सिस्टमहरू हुन्छन् त्यस्तो सिस्टममा बिल्ड गरेको छ भने चाहिँ माइग्रेट गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ फर इक्जाम्पल अब ल्याम्डा युज गर्नु भएको छ भन्यो भने अब एमेजनमा ल्याम्डा प्रोप्राइटरी भयो त्योबाट त्यसको इक्विभ्यालेन्ट अर्को सर्भिसमा माइग्रेट गर्न चाहिँ लिटल बिट च्यालेन्जिङहरू हुन्छ होला तर आजकल धेरै प्रोभाइडरहरूले पनि त्यो आफ्नो प्लेटफर्ममा चाहिँ एग्नोस्टिक खालको टुलहरू बनाउन थालेछ रिसेन्टली 2020 को रिइन्भेन्टमा एमेजनले एउटा एनाउन्स गर्यो कि यो कन्टेनर अर्केस्ट्रेसन टुल चाहिँ उनीहरूले मोर अफ ओपन सोर्स बनाइदियो जसले गर्दा अब अनप्रेममा पनि युज गर्न मिल्ने बनाइदियो भनिसकेपछि फ्युचर चाहिँ त्यो लक्ड फ्युचर हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ डेफिनेटली लाग्दैन अर्को क्वेसन छ एडब्ल्युएस फ्युचर इन नेपाल यो पार्टमा चाहिँ म आई थिङ्क विरोधजी र प्रशिषजीलाई नै क्ल्यारिफाई गर्न रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु किनभने दे हेभ बीन लेभरेजिङ एमेजन फ्रम लङ टाइम राइट सो आई क्यान स्टार्ट सन्तोषजी आई थिङ्क एडब्ल्युएस प्रब्लम नेपालमा लाइक आई थिङ्क अञ्जनीजीले भन्नुभएको छ 2-3 इयर्स अगाडि खासै धेरै मान्छेले थाहा पनि थिएन होला अर इभन केयर पनि गर्दैन थियो होला होइन तर अहिले एज एमाजोनको फुटप्रिन्ट नेपालमा धेरै ग्रो भइरहेछ एज कम्पनीजहरूले एमाजोनको सर्भिसेसहरू धेरै युज गरिरहेछ अनि एडब्ल्युएस इज बिङ युज बाई लट अफ एप्लिकेसन्स इज एडब्ल्युएस होइन अज्योर एनी अदर प्लेटफर्म्स क्लाउड प्लेटफर्म्सहरू धेरै नै कम्पनीज युज गरिरहेछ किनभने तिनीहरू त डिफ्याक्टो भइरहेछ कि अन प्राइम युजली कम्पनी स्टार्टअप कम्पनीज युज गर्दैन इभन हाम्रो कम्पनी इनोभेटेकमा पनि हामीले डेभअप्सहरू सुरुमा स्टार्ट गर्दाखेरि एडब्ल्युएसमा अलिक भर्खर सिकिरहेको थिएँ होइन भर्खर जानिरहेको थिएँ तर हामीले अब डिफ्रेन्ट सर्टिफिकेसन्सहरू गर्न लाग्यो ट्रेनिङ प्रोग्राम गर्न लाग्यो अनि आई थिङ्क अब धेरै नै नलेजेबल भइसक्यो आई कुड कम्पेयर देयर नलेज टु आई थिङ्क ग्लोबली कम्पिट गर्ने नलेजसँग आई क्यान कम्पेयर के एन्ड द्याट इज लाइक 1 इयरमा
1 year-मा they could transform themselves, like आफ्नो diligently follow up गर्ने हैन, knowledge base बढाइराख्ने काम गर्ने गरेपछि 1 वर्षमा I think you can be from zero to very very I wouldn't say expert or a knowledgeable field in AWS हैन. त्यही कारणले from a business, from a like your job point of view, AWS को is like extremely high in demand, हैन, very high paying, and especially I think त्यसैले I think अब वरिपरि हेर्नुस् न, अब टन्नै अब जिनेसले पनि टन्नै क्लाउड एकाडेमी रन गरेछ बिकज अब मान्छेहरु चाहिरहेछ हैन. अरु कम्पनीजले एकाडेमी रन गरेछ बिकज मान्छेहरु चाहिरहेछ हैन. सो त्यहाँ नै मार्केटको डिमान्ड देखिन्छ के. अनि त्यो फुलफिल गर्न नसकेर नै हामीले अब we are grooming the next generation of infrastructure developers हैन. So त्यसलाई पनि I think there's a lot of scope in Nepal हैन, in both business को टर्ममा पनि अनि I think even manpower को टर्ममा पनि. So I think it's amazing अनि lot of opportunities. I think your time बुझ्ने, I think यस्तै प्यानलमा सिकेर बुझेर नै I think आफूलाई knowledge gain गरेर नै I think you can go ahead हैन, even in your professional future. We have few questions on Facebook as well. म त्यो पनि address गरिहाल्छु है. भरत श्रेष्ठजी सोध्नुहुन्छ, after what data capacity it's better to go on cloud based services? Shall I answer you? Sure. Okay. Data capacity मात्रै को कुरा हुँदैन होला है. अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ किन भन्दाखेरि स्केल अप हुने भने चाहिँ इट्स नट ओन्ली डेटा हैन, तपाईको युज जुन हुन्छ नि तपाईको सिस्टमको युज हैन. अब युजर बढ्दै गयो भने तपाईको रिसोर्सेस के हुन्छ भन्दा इन्सफिसिएन्ट हुन्छ. त्यो हुने बित्तिकै स्केल अप गर्नु पर्यो हैन. अब त्यो चाहिँ के रिसोर्सेसहरु इन्सफिसिएन्ट हुन सक्छ, तपाईको सीपीयू चाहिँ नपुग्न सक्छ, तपाईलाई जीपीयू चाहिन सक्छ, कुनै मोडलहरु चाहिँ मसिन लर्निङमा जानु पर्ला हैन. डेटा इट्स नट ओन्ली डेटा, लाइक हुन्छ नि व्हाट सर्ट अफ सर्भिसेस त तपाईले त्यो तपाईको सर्भिस जब चल्न थाल्छ, अब कन्करेन्ट युजरहरु बढ्न थाल्छ हैन, तपाईलाई चाहिँ धेरै रिसोर्सेस चाहिन्छ, तपाईलाई धेरै ब्यान्डविड्थ चाहिन्छ भनेपछि डेफिनेटली यु हैव टु मुभ टु भनौं न क्लाउडमा. एउटा फर्स्ट थिङ चाहिँ. अर्को भनेको चाहिँ अब के भनेपछि तपाईले स्टार्ट गर्दै चाहिँ यु क्यान स्टार्ट फ्रम द क्लाउड हैन. तपाईलाई अरु चाहिँ नि इन्फ्रास्ट्रक्चर आफूले केही नबनाइकन यु क्यान सिम्पली होस्ट अ सर्भिस हैन इन अ क्लाउड के. सो अब यु क्यान गेट बेनिफिटेड फ्रम दैट हैन. अब तपाईले युजर एज द युजर लाइक इन्क्रिज यु क्यान स्केल अप बाइ भनौं न त्यसलाई इलास्टिकल्ली चाहिँ नि तपाईको रिसोर्सहरु चाहिँ थपेर चाहिँ तपाईले के गर्न सकिन्छ त अगाडि बढ्न सकिन्छ. सो इट्स अ काइन्ड अफ विन विन सिचुएसन बिकज तपाईले कुनै एप्लिकेसन होस्ट गर्नुभयो, कुनै सर्भिस होस्ट गर्नुभयो, सर्भिस को डिमान्ड हाई भयो, युजरहरु बढ्दै गयो, तपाईले इमिडिएटली के गर्न सक्नुहुन्छ, स्केल अप गर्न सक्नुहुन्छ. सो तपाईले बेनिफिट लिन सक्नुहुन्छ, तपाईले धेरै इन्भेस्ट गर्नु परेन. अनि अब तपाईको चाहिँ एप्लिकेसन होस्ट भयो, सर्भिस चाहिँ होस्ट भइराछ, तपाईको चलेन, अब एकदम थोरै युजरहरु छ भने यु क्यान सर्ट इट डाउन हैन विथ लाइक भेरी स्मल अमाउन्ट त्यो इन्भेस्ट गरेर. भनेपछि इट्स नट ओन्ली लाइक डेटा है. अब इन्टायरली तपाईको त्यो डेटा भनेको चाहिँ युजर कति छ, कन्करेन्ट युजर कति छ, तपाईको नम्बर अफ सर्भिसेस कति छ, तपाईको रिसोर्स चाहिँ इन्सफिसिएन्ट भयो भने तपाईले स्केल अप गर्ने हैन. सो अन प्रमिस भए पनि त्यो क्लाउड भए पनि अब अन प्रमिसबाट क्लाउडमा कहिले जाने भन्ने त्यो आई थिंक देयर इज नो लाइक क्लियर डिमार्केसन हैन. यु क्यान स्टार्ट डाइरेक्टली फ्रम क्लाउड हैन. इफ यु हेभ लाइक हुन्छ नि एकदम सानो एप्लिकेसन पनि त्यहाँबाट सुरु गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. Okay, we have another question भन्दा पनि यो चाहिँ statement जस्तो छ. It's good to use different type of services provided by cloud, but using this type of services, I think it would not give good understanding who wants to get deep knowledge about ML, neural networks. First, I think we have to get into the details of ML AI and then use this kind of services to deploy the model. What do you have to say about that? Anjani? Sure, Pooja. So, अघि नै कुरा पनि आयो क्लाउड कम्प्युटिङ लर्न गर्यो भने त्यसको फ्युचर प्रोस्पेक्ट राम्रो छ भनेर. सो क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको एउटा प्लेटफर्म हो. सो अब क्लाउड कम्प्युटिङ मात्रै जानेर फेरि जबहरु पाउने लाइक एकदमै खतरा हुने भन्ने हैन कि. जसरी पहिला बेसिक कम्प्युटर जान्नु पर्छ, इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज जान्नु पर्छ जबको लागि भनिन्थ्यो भने अहिले म के भन्छु भन्दा क्लाउड कम्प्युटिङ त्यस्तै तरिकाको कुरा भयो. अघि न बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इन्टरनेट आउनु पर्छ भने जस्तै क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको चाहिँ फन्डामेन्टल्स नै हो.
तर त्यसको अन टपमा अब तपाईँहरू डेभलपर हुन चाहनुहुन्छ भने डेफिनेटली डेभलपर नलेज चाहियो। तपाईँले प्रोग्रामिङ कन्सेप्ट पाइथन, जाभा, पिएचपी, गिटको कुराहरू, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट कुराहरू, जिराको कुराहरू हुन सक्ने भए त्यो सँगसँगै चाहियो। सो त्यो सँगसँगै क्लाउड कम्प्युटिङको नलेज भयो भने यु क्यान बी वान अफ द बेस्ट क्लाउड डेभलपर। सिमिलरली तपाईँसँग सपोर्टको राम्रो नलेज छ र क्लाउडको पनि नलेज छ भने यु क्यान बी द बेस्ट क्लाउड सपोर्ट इन्जिनियर। अब आर्किटेक्टको पार्टमा पनि त्यस्तै नै कुरा भयो भने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मेसिन लर्निङ, ऐन विरोधले पनि कुरा राख्नुभयो, जब धेरै डेटाहरू हुन्छ, अब एआई चल्ने भनेको डेटाको बेसिसमै हो। सो जब धेरै डेटाहरू हुन्छ त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्न ठुल्ठुलो रिसोर्सहरू चाहियो, त्यो रिसोर्सहरू लोकलमा फिजिबल हुँदैन भनिसकेपछि हामीलाई क्लाउड चाहिँ त्यहाँनिर त्यो ठुल्ठुलो डेटालाई चाहिँ प्रोसेस गर्न चाहियो नि त। सो डेफिनेटली क्लाउड कम्प्युटिङ मात्रै पढेर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मेसिन लर्निङ इन्जिनियर बन्ने होइन, तर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मेसिन लर्निङ गुड इन्जिनियर बन्नको लागि, गुड साइन्टिस्ट बन्नको लागि चाहिँ क्लाउडको प्लेटफर्मलाई सँगसँगै लिएर जानुभयो भने तपाईँलाई एकदम लेभरेज पनि हुन्छ, प्रोसेसिङ पनि राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिएको आउटकम चाँडो जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो क्लाउड भनेको चाहिँ मोर अफ इज अ प्लेटफर्म विच फेसिलिटेट्स द क्विक एन्ड ऱ्यापिड डेभलपमेन्ट एन्ड रिसर्च साइडमा हेल्प गर्छ। यसमै पनि म आई टोटली अग्री विथ द स्टेटमेन्ट अफ अन्जनी एज वेल एज द जसले क्वेसन सोध्नु पनि होइन, उहाँसँग पनि म फुल्ली अग्री गर्छु होइन। आई थिङ्क हि इज इन्जिनियर अर समथिङ लाइक द्याट होइन, आइटी पर्सनल आई गेस है। सो के हुन्छ भन्दाखेरि एआई अथवा यो भन्यो नि तपाईँ के बन्न चाहने भन्ने कुरा हो कि म मेरो ल्यापटप बिग्रिरहेछ, म बनाउन सकिरहेको छैन कि आई निड टु गो टु लाइक हुन्छ नि बिङ अ कम्प्युटर इन्जिनियर आई क्यानट लाइक फिक्स माई ल्यापटप बिकज आई एम नट टेक्निसियन होइन। डिफ्रेन्ट ब्रान्डको आउँछ, मलाई टुल छैन। सो एडब्लुएस होस् अथवा वाट एभर चाहिँ क्लाउड सर्भिस होस् होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँ टेक्निसियन बन्ने हो कि होइन। हामीले चाहिँ त्यहाँ त्यो चलाउने भने चाहिँ मोर लाइक त्यहाँबाट त्यहाँ भएको होस्टेड सर्भिस चलाउने भने चाहिँ इट्स मोर लाइक टेक्निसियन होइन। तर तपाईँले चाहिँ अब रिसर्चर बन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ साइन्टिस्ट बन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ इन्जिनियर बन्न चाहनुहुन्छ भने अब तपाईँले चाहिँ डिफ्रेन्ट हिसाबले म्याथमेटिक्समा काम गर्नु पर्यो। तपाईँ साइन्टिस्ट बन्न चाहने हो भने, तपाईँ इन्जिनियर बन्न चाहने हो भने तपाईँले चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सलाई जोडेर सम सर्ट अफ लाइक एप्लिकेसनहरू बिल्डअप गर्ने हिसाबले चाहिँ थिङ्कअप गर्नु पर्यो होइन। सो आफूलाई कहाँ राख्ने भन्ने कुरा इट डिपेन्ड्स होइन। सो अब तपाईँले होइन म एउटा एप्लिकेसन बनाउन चाहन्छु होइन, बिङ भनौँ न थोरै नलेजबाट होइन होस्टेड सर्भिसहरूलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर एग्रिगेट गरेर म चाहिँ केही ट्राई आउट गर्न चाहन्छु भन्यो भने यु क्यान डु इट होइन। तपाईँले चाहिँ त्यो भनौँ न एआई एमएलको एकदम इनडेप्थ नलेज नभइकन यु क्यान बिल्ड सम सर्ट अफ एप्लिकेसन होइन। तर त्यसमा केही सडन चेन्जेस ल्याउनु पर्यो, इम्प्रुभमेन्ट ल्याउनु पर्यो भने डेफिनेटली यु निड टु हेभ लाइक इनडेप्थ नलेज होइन। तपाईँसँग म्याथमेटिकल नलेजहरू यस्तो हुनुपर्छ जसले चाहिँ बेटर बनाउनलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गरोस् होइन। एक्जिस्टिङ कुराहरूलाई यु क्यान इन्टिग्रेट इट, आई थिङ्क सो। सानो एउटा एड गरिहाल्छु। त्यो क्वेसन एकदम राम्रो थियो, क्वेसन एकदम राम्रो थियो। वेयर आई थिङ्क भएको कुराहरू किन आई थिङ्क युज गर्ने भन्दा पनि आई थिङ्क आफै डेभलप गर्ने भनेर आई थिङ्क त्यो आई थिङ्क क्वेरी थियो। तर आई थिङ्क द होल आइडिया अफ एमाजोनमा होस्टेड अर एडब्लुएसमा होस्टेड यो डिफ्रेन्ट सर्भिसेस, एमएलको सर्भिसेस अब डिफ्रेन्ट युज केसलाई हो। अब एउटा टेक्स्ट टु स्पिचको एक्जाम्पल लिउँ न, एडब्लुएसले पनि दिन्छ टेक्स्ट टु स्पिच, अनि आफै पनि मोडल डेभलप गरेर तिमीले होस्ट पनि गर्न मिल्छ होइन। सो दुईवटा डिफ्रेन्ट युज केस छ कि अब कुनै कम्पनीलाई चाहिँ होइन मलाई चाहिँ त्यस्तो स्ट्रङ मोडल चाहिँदैन, मसँग एक्सपर्ट पनि छैन, मसँग एमएल इन्जिनियर्स पनि छैन, आई जस्ट वान युज एउटा भएको कुरा एक्जिस्टिङ सर्भिस भनेर पनि गर्न सक्ने पोसिबिलिटिज दिएको हो कि। वेयरएज अर्को एउटा कुनै कम्पनी होला जसले चाहिँ होइन म टेक्स्ट टु स्पिच ल्याङ्ग्वेज मोडल आफै बनाएर मेरो मसिन लर्निङ इन्जिनियरले डेभलप गरेकै नै होस्ट गर्ने भनेको पनि आई थिङ्क त्यो एउटा गर्न सकिन्छ। सो यो सबै होस्टेड प्लेटफर्मको नलेज हुनु इज एकदमै इम्पोर्टेन्ट होइन। त्यो बेसिक फन्डामेन्टल नलेज भन्छ होइन। अब डेभलपमेन्टमा म्याथ स्ट्याटिस्टिक्सहरू स्ट्रङ हुनुपर्ने जस्तै अब यस्तो मोडल युज गर्न तिम्रो एमएलको नलेज स्ट्रङ हुनुपर्छ। सो आई थिङ्क डिफ्रेन्ट युज केस छ अनि आई थिङ्क क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडर्सहरूले दुइटैलाई केटर गर्ने पोसिबिलिटिज दिन्छ। हजुर, थ्याङ्क यू भेरी मच। अर्को क्वेसन पनि छ हामीसँग, आर देयर conversations going on between Nepali IT industry and government to get foreign investment in IT? How to pave way for multinationals to come to Nepal? There are perspectives and opportunities getting the global companies into Nepal. How about having reasons of AWS, Azure, or any cloud service provider in Nepal? How can we open the route for such investment? Anyone who would like to?
सो म एक्सटेन्सन I think पर्सपेक्टिभबाट अलिकति हजुर म जस्तो अब एमाजोन माइक्रोसफ्टहरूको एक्सटेन्सनको पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्दाखेरि अब प्र्याक्टिकल्ली भएर हामीले सोच्दाखेरि लाइक दे अल आर मल्टिनेसनल कम्पनीज एन्ड अभियसली मल्टिनेसनल कम्पनीजको बोर्ड पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि द बोर्ड मेम्बर विल बी लुकिङ अन हाउ मच वी आर इन्भेस्टिङ एन्ड वाट इज द रिटर्न वी आर गेटिङ फ्रम द्याट पर्टिकुलर इन्भेस्टमेन्ट आरओआई भनिन्छ जेनरली रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भनेर जसले पनि हेरिरहेकै हुन्छ सो अब नेपालको पर्सपेक्टिभमा स्पिकिङ अन बिहाफ अफ दोज मल्टिनेसनल कम्पनीज हाम्रो मार्केट साइज एकदम सानो छ कम्पेयर टु द ग्लोबल अदर कम्पनीजहरूको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो छिमेकी राष्ट्रकै कुरा गर्दा अघि नै भनिहालेँ बङ्गलादेश पाकिस्तानको भन्दा हाम्रो मार्केट साइज सानो छ बिकज द पपुलेसन इज भेरी भेरी लो अब एउटा एमाजोनको डेटा सेन्टर खोल्नु अथवा एउटा एमाजोनले रिजन बनाउनु भनेको त्यो कम्तीमा पनि $1 बिलियन भन्दा बढीको इन्भेस्टमेन्ट हो सिमिलर थिङ एप्लाइज टु माइक्रोसफ्ट एज्योर अर अलिबाबा अर गुगल द सेम थिङ नै एप्लाई गर्छ सो कतिवटा मल्टिनेसनल कम्पनीजहरू त अहिलेसम्म एउटा इम्प्लोइलाई नेपालमा उडाएर पनि एउटा इभेन्टमा एटेन्ड गर्न पठाउनु भएको छैन भनौँ न हामीले कति कोसिस गर्दा एमाजोन र माइक्रोसफ्टलाई चाहिँ नेपालमा ल्याएर इभेन्टहरूमा हामीले उनीहरूलाई बोलाउन सकायौँ भने गुगलको पर्सपेक्टिभमा आई थिङ्क अलिबाबाकै पर्सपेक्टिभमा पनि उनीहरू अझै आएको छैन जुमको पर्सपेक्टिभमा पनि उनीहरू अझै आएको छैनन् फेसबुक त अझै कन्ट्याक्ट गर्न पनि कति धेरै गाह्रो च्यालेन्जेसहरू छ भनौँ न सो त्यो पर्सपेक्टिभबाट यी कम्पनीजहरूले इमिडिएटली आएर त्यो होल फुल फ्लेज रिजन नै खोल्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ प्राग्मेटिक भएर सोच्दाखेरि र भन्दाखेरि आई वुडन्ट थिङ्क द्याट्स गोइङ टु बी पोसिबल इन नियर 1 or 2 years टाइममा चाहिँ पोसिबल डेफिनेटली हुँदैन तर पोसिबल के छ भन्दा अब एमाजोनको पर्सपेक्टिभबाट मैले कुरा राख्दाखेरि अहिले एमाजोनले आउटपोस्ट भन्ने सर्भिस रिलिज गरेको छ 2019मा डिसेम्बरमा रिलिज भएको सर्भिस हो अब इन्डियामा पनि त्यो एप्रुभ भइसकेको छ नेपालमा हामी एप्रुभलको तयारीमा छौँ आउटपोस्ट भनेको चाहिँ कस्तो सर्भिस हो भन्दा अब हामीले क्लाउड भनेर अहिले जति कुराहरू गरिरहेछौँ रिमोटमा भएको कुनै सर्भिस अथवा चाहिँ भर्चुअल कम्प्युटर भनेर कुरा गरिरहेछौँ भने अब यो आउटपोस्टले चाहिँ क्लाउडको त्यो डेफिनेसनलाई चाहिँ के भन्ने यसलाई चेन्ज भन्ने कि मोडिफाई भन्ने कि परिष्कृत गराएर ल्याइसकेको छ कि सो आउटपोस्ट भनेको के हो भने नाउ फ्रम एमाजोन यु क्यान अर्डर अ भर्चुअल अ फिजिकल सर्भर ऱ्याक त्यो सर्भर ऱ्याक नै तपाईँले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र आइदर आफ्नै डेटा सेन्टरमा राख्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ थर्ड पार्टी आइएसपीजहरू अथवा कोलोकेसन सर्भिसमा राख्न सक्नुहुन्छ सो त्यसले के गरिदियो भने द्याट इज अ एक्सटेन्सन अफ एमाजोन आई वुड से तर वरि के पनि गर्नु परेन त्यो चाहिँ कम्प्लिट म्यानेज सर्भर ऱ्याक भयो कि सो त्यो सर्भर ऱ्याक यस्तो हुन्छ कि ताल्चा एमाजोनले मारेर जान्छ हाम्रो एक्सेस पनि हुँदैन सो त्यो कुनै तरिकाले फोडेर त्यसको डेटा निकाल्न सक्ने पोसिबिलिटी पनि हुँदैन यदि कसैले फोड्न चाह्यो भने त्यो सर्क्युटले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो होल सिस्टम चाहिँ अनयुजेबल भएर इन्क्रिप्टेड भइदिन्छ सो त्यो खालको मेकानिजमहरू डेभलप भइसकेको छ विच इज लाइक अ एक्सटेन्सन अफ एमाजोन डेटा सेन्टर एजियोरको पनि एजियोर स्ट्याक सिमिलर फर्ममै उनीहरूले रिलिज चाहिँ गरेको छ तर प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ अहिले त्यति युजेबल नभएको जस्तो देखिएको जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ मोर फ्रम द कस्ट पर्सपेक्टिभ तर होपफुल्ली फ्युचरमा अरू कम्पनीहरूले पनि यस्तै खालको मेकानिजमहरू डेभलप गर्छन् होला अब हाम्रो नेपालको लागि च्यालेन्जेस के छ भने यस्तो सर्भिसेसहरू चाहिँ अब कुन रूपमा मान्यता दिने त जस्तो पहिला च्यालेन्ज थियो कि डेटा रेसिडेन्सीको कुरा थियो डेटा चाहिँ इन्डियामा सिङ्गापुरमा युएसमा अथवा चाहिँ युकेमा गएर बस्छ भन्ने च्यालेन्ज थियो भने अब आउटपोस्टमा डेटा त नेपालमै बस्यो तर त्यसको म्यानेजमेन्ट पेनदेखि लिएर त्यो होल एपिआई इन्टिग्रेसन चाहिँ फेरि एमाजोन क्लाउडसँग कनेक्टेड छ नि त सो आई थिङ्क प्रोबब्ली इट क्यान बी अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ डिस्कसन पोइन्ट विथ विरोध एज वेल गोइङ फरवर्ड पनि होइन अहिले त टाइम ल्याग भयो सो यस्ता खालका सर्भिसहरू चाहिँ डेफिनेटली आइरहेको छन् अब अर्को एङ्गल मैले क्विकली एड्रेस गर्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट पर्सपेक्टिभबाट एड्रेस गर्दाखेरि नेपाल जति फरेन इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली कम्पनी भनेर त्यो सूचाङ्कमा माथि देखिएको छ अब म अलिकति त्यसलाई क्रिटिकल भएर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति गलत भयो जस्तो लाग्छ कि किनभने जेनेस युकेको फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट 100% सब्सिडरी कम्पनी हो र हामी लकी इनफ भयौँ किनभने हामीले एफडिआई दर्ता गर्ने बेलामा त्यो अप्पर लिमिट भनेको चाहिँ $50,000 भनेको जुन त्यतिखेरको बेलामा एराउन्ड 50 देखि 60 लाख चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने विदेशबाट पैसा पठाउनु पर्ने भनेर चाहिँ रुलमा थियो हामी एकदम बोर्डर लाइनमा पर्यौँ त्यो पछाडि तुरुन्तै त्यो चेन्ज भएर आई थिङ्क अहिले 5 करोडको चाहिँ मिनिमम लिमिट छ सो अब विदेशमा एज अ म विदेशमा कम्पनी रन गरिरहेको छु हामी त एकदम क्रेडिटमा काम गर्छौँ कम्पनीसँग लोन लिन्छौँ हामीसँग चाहिँ तपाईँको 500,000 5 करोड पैसा ब्याङ्कमा हुने हो भने त वी कुड हेभ डन समथिङ डिफ्रेन्ट भन्यो भने सो विदेशी कम्पनी त मेरै जस्तो सोचाइ भएको कम्पनी हुन्छन् नि त सो वाइ वुड दे एक्चुअली टेक 500,000 मनी एन्ड इन्भेस्ट इन नेपाल वेयर देयर इज सो मच ट्रबल इन टर्म्स अफ गभर्नेन्स देयर इज सो मच ट्रबल इन टर्म्स अफ कम्प्लायन्स ल पोलिसिज रिस्क एकदम धेरै छ
अब इन्भेस्टमेन्ट नै गर्यो, तपाईहरुलाई एनसीएल देखि लिएर अरु कम्पनीहरुको कहानीहरु थाहा छँदैछ। अब हाउ मच ब्युरोक्रेटिक एन्ड ट्रबलसम दे आर फेसिङ इन टर्म्स अफ लाइक रिपेट्रिङ द मनी। नेपालमा कमाइसकेपछि त्यो पैसा त विदेशी कम्पनीले विदेश ल्याउन चाहन्छ, द प्रॉफिट दे हैव मेड, त्यो ल्याउने च्यालेन्जेसहरु छन्। सो यो सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल स्टिल इज नट द विदेशी मल्टिनेशनल कम्पनीको लागि चाहिँ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट गरेर ब्रान्चहरु खोल्न चाहिँ अझै पनि फेभरेबल छैन भन्छु मैले। र यो अवस्था यस्तै रहिरह्यो भने चाहिँ इट्स गोइङ टु बी भेरी च्यालेन्जिङ फर टेक्निकल ग्रोथ अफ नेपाल। तर यदि त्यो च्यालेन्जलाई मिटिगेट गराइदियो, स्पेशल जोनहरु बनाइदियो भने I don't think it is going to be challenge for a lot of Silicon Valley companies to open their branch in Nepal very soon. र म धेरै प्लेटफर्महरुमा यो कुरा भनिरहेको छु, नेपाल हामी धेरै च्यालेन्जेसहरु छ भन्दा पनि ब्युरोक्रेटिक र पोलिटिकल स्ट्यान्ड पोइन्टबाट चाहिँ इन्डिया भन्दा फार मोर बेटर छ। किनभने नेपालीलाई सिंगापुर जान भिसा चाहिदैन अथवा अनअराइभल भिसा हुन्छ, बंगलादेश जान अनअराइभल भिसा हुन्छ, पाकिस्तान जान अनअराइभल भिसा मिल्छ भने इन्डियाको कुरा गरे भने इन्डियन नागरिकलाई सिंगापुर जान पनि भिसा पहिले लिनुपर्छ, बंगलादेश जान पनि भिसा लिनुपर्छ भने पाकिस्तान जाने कुरा त फर्गेट अबाउट इट छ भने यदि नेपाल गभर्नमेन्टले पोलिसी राम्रोसँग म्यानेज गर्ने हो भने मल्टिनेशनल कम्पनी नेपालमा आएर ग्रो र थ्राइभ हुन चाहिँ आई डोन्ट सी इट्स गोइङ टु बी मच ट्रबल। हस्, मेरो साइडबाट यति नै होला। So thank you. Arko question, we have few more questions as a If we would like to set up multi-region active server with full sync between AWS and local data center, how can I manage that? यो चाहिँ अलिकति टेक्निकल डेप्थ क्वेसन भयो। सो क्लाउड इन्डिया जस्तो मेकानिजमहरुले म्यानेज गर्न सकिन्छ, तर तपाईको युज केस के हो, वेब सर्भर हो कि एप्लिकेसन सर्भर हो कि डेटाबेस हो कि हैन, त्यसमा चाहिँ अब विभिन्न कम्पनीहरुको लाइक मेकानिजमहरु पनि युज गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सो आई वुड रादर प्रिफर इट टु एड्रेस अफलाइन, अन्डरस्ट्यान्डिङ योर फुल युज केस। सो जेनेसमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला तपाईले, वी विल बी एबल टु हेल्प यु अन दैट। अरु कोही स्पिकरले एड्रेस गर्न चाहनुहुन्छ नि प्लिज। I guess not. Arko question, Arko question, what % of Nepali company use cloud computing system? What kind of awareness IT company or Nepali government is helping large scale to small scale industries? I think यसको ओभरअल डेटा चाहिँ पाउन गाह्रो छ है। अलिकति चाहिँ अब त्यही हो, क्लाउड कम्प्युटिङ भन्ने बित्तिकै अब कतिलाई क्लाउड भन्ने डेटा सेन्टरमा मात्रै राखेकोलाई क्लाउड भन्ने कि हैन, इन्टायरली चाहिँ अब यो पब्लिक क्लाउड्सहरु जुन चाहिँ अवेलेबल छ ग्लोबली तिनीहरुलाई भन्ने हैन। यसको आई थिंक यसको डेटा चाहिँ अहिलेसम्म अवेलेबल छैन होला। अन्जनीसँग केही डेटा छ भने मेबी ही कुड शेयर the things हैन, based on his like experience or their companies like what they are hosting currently हैन। अब अहिले सोधेको जस्तो लाग्यो यो क्वेसन चाहिँ, मेबी वी क्यान डिस्कस इट लेटर है। अब यसको इन डेप्थ चाहिँ मसँग पनि आइडिया भएन, तर he has raised the question, so maybe we'll try to figure it out, some statistics है। अब केही चाहिँ हामीले भेटायो भने I will share it to you। अब धेरै भयो भने सजिलो पनि हुन्छ। आई थिंक ट्रान्सपेरेन्सीको पर्सपेक्टिभबाट कतिले कुन कम्पनीजले क्लाउडमा युज गरिरहेछ कति, बट आई क्यान सी कि लास्ट फ्यु इयर्समा धेरै नै क्लाउडमा पुश भइरहेछ, स्पेसली कम्पनीजहरु दे आर माइग्रेटिङ टु क्लाउड। अब आइ एम नट डिरेक्टली स्पिकिङ अबाउट गभर्नमेन्ट एजेन्सीज, त मसँग आइडिया भएन हैन, तर एभ्री कम्पनी द्याट आई हेभ स्पोकन टु मोस्टली युज like some form of cloud provider हैन। अब थ्यांक्स टु जेनेस अब नेपालमा पनि अब आई थिंक पहिला त अब साथीभाइलाई भाइलाई भन्नु पर्थ्यो, बाहिर बस्ने उनीहरु क्रेडिट कार्ड युज गर्नु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ एटलिस्ट यही हैन, आई थिंक लाइक प्रपर मेथडमा हामीले एनी स्मल इन्डिभिजुअल्स अर कम्पनी क्यान बिगिन। अनि त्यसले चाहिँ डेफिनेटली मार्केटमा यु क्यान सी लट अफ पेनिट्रेसन अनि लट अफ डिमान्ड पनि छ। अनि फ्रीमा युज गर्न सजिलोसँग युज गर्न सक्ने पनि त्यो फेसिलिटी भएकोले आई थिंक त्यो राम्रो नै एउटा साइन हो। अब जेनेसको पर्सपेक्टिभबाट भन्दा अहिले हामीसँग लास्ट 2 इयर्समा 500 प्लस चाहिँ लोकल कम्पनीजहरु हुनुहुन्छ जसले क्लाउड डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली युज गरिरहनु भएको छ। त्यो त हामीसँग हुनुभएको कस्टमरहरु मात्रै हुनुभयो, तर यति धेरै कम्पनीजहरु हुनुहुन्छ
I would probably think of 5,000 plus कम्पनीजहरु हुनुहुन्छ होला जो जेनेस भन्दा बाहिरबाट पनि क्लाउडहरु डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली साथीभाइहरुसँग क्रेडिट कार्डहरु लिएर अथवा अरु तरिकाबाट एडप्ट गरिरहनु भएको छ ग्लोबल पर्सपेक्टिभमा कुरा गर्दाखेरि Amazon Google जस्ता कम्पनीजहरुले के भन्छन् भन्दा we are not even scratching the surface त्यो पृथ्वीको कोरमा त हामी जान बाँकी नै छ भन्नुको मतलब चाहिँ त्यो क्लाउडको एउटा फ्युचर अथवा चाहिँ फ्युचर पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि अहिले त अब Amazon आफै पनि एउटा चाहिँ ट्रिलियन डलर कम्पनी भइसक्यो हैन जसमा 600 बिलियन भनेको चाहिँ क्लाउडबाट आउँछ भनौं न भन्दाखेरि पनि दे आर सेइङ कि इभन हामी सर्फेस पनि स्क्रैच गरिरहेका छैनौं देयर इज सो मच वे टु गो भनेछ भने अब नेपालको पर्सपेक्टिभमा त त्यो सर्फेस पनि हैन के हामी त आई थिंक त्यो फु गरेर धुलो पनि उडाएको छैनौं जस्तो लाग्छ देयर इज सो मच टु गेट डन इन क्लाउड कम्प्युटिङ इन नेपाल यहाँ अर्को एउटा पनि क्वेशन देखेँ मैले which are the best cloud services in Nepal as of now भनेर सोध्नु भएको छ Anjani जीले नै आन्सर गरिदिनुहुन्छ कि यसलाई ओके अब यो कुन पर्सपेक्टिभबाट सोध्नु भयो अलिकति क्लियर त भएन तर नेपालमा क्लाउड पर्सपेक्टिभको कुरा गर्दा अब Amazon is getting very popular एडप्सन हाई छ अनि ट्रेनिङ पर्सपेक्टिभबाट र एउटा क्वालिफाइड प्रोफेसनलहरु चाहिँ धेरै जना ग्रो भइरहेको छन् अब बीइङ जेनेस Amazon ट्रेनिङ प्रोवाइडर हामीले थुप्रै ट्रेनिङहरु पनि गरिरहेछौं having said that अब माइक्रोसफ्ट को नेपालमा पेनिट्रेसन धेरै राम्रो छ कर्पोरेट सेक्टरहरुमा सो लट अफ लाइक अब बैंक्स को कुराहरु गर्दाखेरि पनि अब 28 वटा क्लास ए बैंक मध्ये लाइक अब अफिस 365 लाइक 14-15 वटा बैंकहरुले अफिस 365 युज गर्नु भएको छ जुन भनेको माइक्रोसफ्ट को क्लाउड बेस्ड इमेल सोलुसन को कुराहरु पनि हो सो आई वुड से Amazon को प्रोस्पेक्ट राम्रो छ एज्योर को अथवा चाहिँ अफिस 365 पनि त्यसैगरी युज भइरहेछ अब गुगल को जी सुइटहरु पनि मेजर कम्पनीजहरुले युज गरिरहेको प्रोस्पेक्ट नै छ कतिवटा कम्पनीजहरुले अलिबाबा क्लाउड पनि युज गरिरहेको देखिरहेको छौं डिजिटल ओशन एकदम पपुलर छ अलिकति सानो स्केलको कम्पनी र डेभलपर कम्युनिटीमा इट इज भेरी भेरी पपुलर त्यो भन्दा बाहेक चाहिँ अब अरु सर्टेन कम्पनीजहरु पनि युज चाहिँ भइरहेको छ अब तपाईले सर्भिस प्रोवाइडरको पर्सपेक्टिभबाट भन्नुहुन्छ भने सो Genese has been pioneer on providing cloud services to Nepal किनभने हामीसँग अनलाइक अरु कम्पनीजहरु जो चाहिँ मोर अफ अ बिजनेसबाट सुरु भयो हामी टेक्नोलोजीबाट सुरु भएको कम्पनी हो हामीसँग अहिले क्लाउड सर्टिफाइड इन्जिनियरहरु अराउन्ड 70 प्लस क्लाउड सर्टिफाइड इन्जिनियर नेपालमा हुनुहुन्छ जुन भनेको नेपालको पर्सपेक्टिभमा वी आर द बिगेस्ट कम्पनी इन टर्म्स अफ ह्याभिङ सो मेनी नम्बर अफ सर्टिफाइड इन्जिनियर्स बट ह्याभिङ सेड दैट लट अफ लोकल डेटा सेन्टर कम्पनीजहरु हुनुहुन्छ जसले पनि क्लाउडको सिमिलरिटी सर्भिसेसहरु प्रोवाइड गरिरहनु भएको छ लट अफ गभर्नमेन्ट पोर्टलहरु अब गभर्नमेन्टको डेटा सेन्टरको कुरा पनि भइहाल्यो त्यस्तै गरी लाइक अब यो इनल्यान्ड रेभिन्यू कम्प्लायन्ट एप्लिकेसनहरु त्यो एप्लिकेसनहरु पनि लोकल डेटा सेन्टर कम्पनीहरुले थुप्रैले होस्टहरु गरिरहनु भएको छ आई होप मैले तपाईको आन्सर गरे कि थोरै मैले यसमा एडप्ट गर्न खोजे है जस्ट यो अब क्वेशन आफैमा चाहिँ लाइक बेस्ट भन्ने कुरा जुन छ नि त्यो प्यारामिट्रिक बनाउन चाहिँ धेरै गाह्रो छ अन्जनीले अघि यु स्टार्टेड विथ दैट पोइन्ट है अब कुन प्यारामिटरबाट हामीले चाहिँ बेस्ट भन्ने हाम्रो कन्टेक्स्टमा हेर्यो भने चाहिँ गभर्नमेन्टको धेरै अलमोस्ट अल द सर्भिसेस हैन त्यो चाहिँ गभर्नमेन्टकै आफ्नो क्लाउडमै होस्टेड छ गभर्नमेन्टको डेटा सेन्टर छ अब त्यसलाई चाहिँ अब कुन टर्म्समा भन्ने हैन अब सम सर्ट अफ लाइक डीआर पनि छ त्यसको हैन सो अब त्यसको स्केलेबिलिटी पनि होला त्यसको चाहिँ भनौं न अब एउटा भर्चुअलाइजेसन पनि प्रोवाइड गरिरहेको छ भनेपछि अनि अर्को चाहिँ त्यसमा के छ भनेपछि अब सफ्टवेयर एज अ सर्भिसको पार्टमा चाहिँ धेरै कम छ हैन बेसिकली प्लेटफर्म एज अ सर्भिसको हिसाबले चाहिँ अहिले युज भइरहेछ यहाँको हिसाबले हेर्यो भने अनि लोकल डेटा सेन्टरहरुमा पनि मोर लाइक कस्तो छ भन्दाखेरि प्लेटफर्म एज अ सर्भिसको हिसाबले चाहिँ सर्भिसहरु चाहिँ अहिले यहाँ डिप्लोय भइरहेछ हैन भने अब हामीले ग्लोबल कन्टेक्स्टमा हेर्यो भने जस्तो एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिउँ शपिफाई छ हैन शपिफाई भने अब शपिफाईमा चाहिँ हामीले ई कमर्सको सानो चाहिँ भनौं न एप्लिकेसन्सहरु चाहिँ हामीले शपहरु चाहिँ ओपन गर्न सक्छौं सफ्टवेयर एज अ सर्भिसको रूपमा चाहिँ त्यहाँ अवेलेबल छ भनेपछि मेनी नेप्लिज कम्पनी दे आर युजिङ शपिफाई हैन त्यस्तै गरेर अरु कुनै त्यस्तो क्लाउडमा एज अ सासको हिसाबले युज गरिरा पनि हुन सक्ला हैन सो अब हामीले केलाई हेर्ने हैन तपाईको चाहिँ प्लेटफर्म एज अ सर्भिसको हिसाबले कसले राम्रो दिइराछ भनेर हेर्ने कि सफ्टवेयर एज अ सर्भिसको हिसाबले हेर्ने कि हैन सो यो चाहिँ हामीले क्लाउड सर्भिस भन्ने बित्तिकै त्यसको डिफरेन्ट लेयरहरु छ त्यो हरिजन्टली र भर्टिकली त्यसको डिफरेन्ट लेयरहरु छ सो इट्स कम इन अ म्याट्रिक्स हैन सो त्यो म्याट्रिक्समा आइसके
पछाडि मात्रै हामीले भन्न सक्छौँ कि कसको सर्भिस बेटर छ भनेर हैन। अर्को प्रोस्पेक्ट भने चाहिँ फेरि पनि अन्जनीकै पोइन्टमा म गएँ, हामीसँग कति ह्युमन रिसोर्स छ हैन, अनि अर्को चाहिँ अब अभाइलेबिलिटीको कुराहरू आउला, अर्को चाहिँ नि जस्तो अब एक्सेसको कुरा होला, एक्सेस गर्ने भन्ने बित्तिकै चाहिँ इन टर्म्स अफ त्यो पेमेन्टको कुरा पनि आउन सक्छ। अब जेनिस नआउन्जेलसम्म चाहिँ अलिकति अब पब्लिक क्लाउड बाहिरको ग्लोबल क्लाउड्सहरूमा चाहिँ एक्सेस गर्नलाई चाहिँ हामीले बाहिरको साथीहरूलाई कुनै क्रेडिट कार्डको थ्रुबाट पेमेन्ट गर्नुपर्ने केही मेकानिजमहरू थियो होला हैन। अब अहिले फेरि अब यहाँ सर्भिस चार्जको कुराहरू पनि आउला हैन, कस्टको कुराहरू पनि आउला। त्यो अब भनौँ न, अब मलाई पनि एक्ज्याक्टली चाहिँ हैन कति त्यहाँनिर चाहिँ कति ओभरहेड छ त हाम्रो एक्चुअल क्लाउड र हाम्रो यहाँ नेपालबाट हामीले चाहिँ जुन सर्भिस लिइरहेका छौँ हैन, त्यो पनि हामीले एनालाइज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सो अहिले नै हामीले भन्न सक्ने पोइन्टमा चाहिँ हामी पुगिसकेका छैनौँ। वी आर एट द भेरी बिगिनिङ अफ लाइक क्लाउड टेक्नोलोजी, अनि यसको युसेज र यसको बिजनेसको हिसाबले, यसको सर्भिसको हिसाबले दिस इज द गुड क्वेसन हैन। तर बेस्ट भनेर भन्नलाई चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क अहिले दिस इज नट द राइट टाइम हैन। अब वन्स वी युज इट हैन, देन वी क्यान हामीले भन्न सकिन्छ कि यो हामी कुन स्तरमा छौँ भनेर। थ्याङ्क यू। फेसबुकमा एउटा कमेन्टमा चाहिँ एउटा मेसेज पनि छ विरोधजीलाई फ्रम विकास शर्मा। दिस इज नट क्वेसन बट प्लिज लेट विरोध नो द्याट आई एम वान अफ हिज क्लासमेट एन्ड हि इज डुइङ गुड थिङ्स इन नेपाल। सो हजुर कनेक्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ जेनेसको पेजमा हजुरले कमेन्ट भेटाउन सक्नुहुनेछ। र अर्को क्वेसन हजुर विकासको त्यो अघि त्यो एफडीआई को क्वेसन पनि थियो, मैले त्यो विकासलाई एड्रेस पनि गरिरहेको थिएँ अन्जनीले कुराकानी गर्दाखेरि। ठिकै छ, ओके विल टक लेटर। स्योर। र अर्को क्वेसन छ, इफ क्लाइन्ट निड्स टु रिट्राइभ द डेटा फ्रम AWS, what is the best practice? Will there be extra charge to the client? I think Anjani should answer this question. ओके, सो अब एमाजोनबाट रिट्राइभ भन्नाले कस्तो पर्सपेक्टिभमा रिट्राइभको कुरा गर्नु? अब जेनरल पर्सपेक्टिभमा तपाईँले डेटा राख्नु भएको छ, अब डे टु डे युजमा चाहिँ डेटा तपाईँलाई लोकली एक्सेस गर्नु पर्यो भन्यो भने अब डेटा ट्रान्सफरको सर्टेन रेटहरू हुन्छ। डेटा राखेको बापत चाहिँ त्यो ट्याक्स तिरे जस्तो चाहिँ होइन, तर अभियसली अब ब्यान्डविथको चार्जेसहरू, स्टोरेजको चार्जेसहरू पे गरेर एक्सेसहरू गर्नु मिल्ने कुराहरू त भइ नै हाल्छ। तर अब तपाईँले एक्सट्रिम कन्डिसनमा होइन अब म एमाजोन युज गर्दिनँ, लाइक अब म एमाजोनको सबै डेटा रिट्राइभ गरेर आई वान्ट टु फर्गेट भन्नुहुन्छ भन्यो भने त्यो पार्ट पनि डेफिनेटली फिजिबल छ। सो त्यो केसमा तपाईँले आफ्नो डेटाहरू सबै डाउनलोड गरिदिनुहोस्। डाउनलोड गरिसकेपछि सर्भिसेसहरू, आफ्नो डेटाहरू एभ्रिथिङ डिलिट गरिदिनुहोस्। डिलिट गरिदिइसकेपछि एमाजोनसँग त्यो डेटा डिस्ट्रक्सन मेकानिजमहरू छ। तपाईँले डिलिट ट्रिगर गर्ने बित्तिकै अन्डरलाइङ अब तपाईँले युज गर्नुभएको भर्चुअल मेसिनको इभन हार्डवेयरहरूदेखि लिएर त्यो चिजहरू स्क्रैप गर्ने बेलामा एमाजोनले त्यो स्ट्यान्डर्ड मिलिट्री ग्रेडको सेक्युरिटी युज गरेर एमाजोन अथवा अरू कुनै पनि क्लाउड प्रोभाइडरले युज गरेर डिस्ट्रक्सनहरू गर्छ, जसले गर्दा तपाईँको डेटा स्टोर भएको हार्डवेयरहरू अरू कसैले एक्सेस गर्यो भने पनि दे क्यान नट रिट्राइभ द डेटा एट अल। र अब अलिकति यो क्वेसनहरू धेरै नै निक्लेको छ, सो म अलिकति डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टमा गएर अलिकति एड्रेस पनि गर्न चाहन्छु। जस्तो कति कुराहरू आउन सक्छ, फर इक्जाम्पल अब एमाजोनले चाहिँ सपोज डेटा माग्यो भने दिन्छ कि दिँदैन त? सपोज नेपालको कुनै एउटा कम्पनीले एमाजोनमा अथवा कुनै क्लाउड, मैले चाहिँ एमाजोनको बेहाफमा बढी भन्छु बिकज आई नो मच अबाउट एमाजोन। सो सपोज कुनै कम्पनीले फर इक्जाम्पल डेटा एमाजोनमा राखिरहेको छ, अब नेपाल गभर्मेन्टले डेटा माग्यो, विल एमाजोन गिभ द्याट डेटा नट भन्ने क्वेसन पनि आउन सक्छ। सो यतिकै भन्दाखेरि स्ट्रिक्टली स्पिकिङ एमाजोन डजन्ट गिभ एनीवन्स डेटा टु एनीवन, त्यो डेफिनेटली दिँदैन। अब यदि त्यो राख्ने मान्छेले इन्क्रिप्टेड गरेर राखेको छ भने यदि डेटा दियो नै भन्यो भने नि द्याट्स गोइङ टु बी अ गार्बेज डेटा। सो नो वान क्यान मेक युज अफ द्याट डेटा एज वेल। अब यो एप्पलको त्यो आइफोनको अनलकिङको स्क्यान्डलहरू सबैजना थाहा नै छँदैछ होला। तर यो केसमा एमाजोनले डेटा दिन्छ यदि नेपालको जस्टिस सिस्टमले यो कम्पनी यो फ्रडमा इन्भल्भ भयो अथवा यो इन्भेस्टिगेसन चाहिँ यो डेटा भयो भने फिजिबल हुन्छ भनेर कोर्टको लेटर गयो भने एमाजोन वुड बी एबल टु रिट्राइभ द डेटा एन्ड गिभ इट टु द पर्टिकुलर ल इन्फोर्समेन्ट सिस्टम। But if the data is encrypted, no one can make use of that data. Even Amazon doesn't know how to decrypt the data. I think यो चाहिँ धेरै नै क्वेसनहरु सोधिरहेको जस्तो लाग्छ यो पर्सपेक्टिभमा। मैले यो पनि एडिसनल एड अन चाहिँ गर्दै। हस्, थ्यांक यू भेरी मच। प्लस आई थिंक क्वेसन अलिक ब्रडै थियो। आई थिंक अब डेटाको कुरा आएछ हैन, अब डेटा एमाजोनमा त देयर सो मेनी वेज टु स्टोर डेटा नि त, S3 मा स्टोर गर्ने कि डेटा वेयर हाउसिङ रेडशिफ्टमा स्टोर गर्ने कि हैन। आई थिंक त्यो अलिकति न्यारो डाउन क्वेसन भयो भने चाहिँ बेटर एन्सर गर्न सकिन्छ होला। सो आजको लागि लास्ट क्वेसन लिन्छौँ हामी फेसबुकबाट। हाउ आर द कम्प्लायन्स एन्ड सेक्युरिटी स्ट्यान्डर्ड पोलिसी मेट इन नेपाल?
क्वेसन अलिकति भेग भयो जस्तो लाग्यो हाउ आर कम्प्लायन्स एन्ड सेक्युरिटी स्ट्यान्डर्ड मेट इन नेपाल ओके अब यसलाई मैले अलिकति थोरै इलाबोरेट गरेँ है त इन टर्म्स अफ लाइक अब भनौँ न सर्भिस प्रोभाइडरको हिसाबले हेऱ्यो भने क्लाइन्टको डिमान्ड अनुसार हुन्छ है जस्तो अब तपाईको नेपालमा सर्भिस बेस्ड इन्डस्ट्रीहरू छ जसले चाहिँ बाहिरको युएस युके अरू युरोपियन कन्ट्रिजहरूको जापानको होइन उनीहरूको काम गरिरहेको छ अनि त्यहाँको चाहिँ फर्स्टमा उनीहरूको कन्ट्र्याक्ट नै के हुन्छ भन्दाखेरि डेटाको लेभलको सिक्युरिटी के हो नि प्राइभेसी के हो नि भन्ने उनीहरूले चाहिँ अब धेरै त्यस्तो खालको चाहिँ कन्ट्र्याक्टहरू साइन गरिरहेको हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ त्यो अनुसारको म्यानेज पनि गरिरहेको हुन्छ उनीहरूको इम्प्लोइले पनि त्यो डेटालाई चाहिँ बाहिर डिस्क्लोज गर्न नमिल्ने त्यो डेटालाई चाहिँ अरू कुनै पर्पसमा युज गर्न नमिल्ने कुराहरू पनि होला होइन कुनै ठाउँमा के हुन्छ भनेपछि तपाईँको चाहिँ डेटा क्लाइन्टले इजिली मेलबाट पठाइदिन्छ अनि तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त्यो डेटालाई युज गर्नुहुन्छ मेबी यु युज दोज डेटा फर अदर पर्पस एज वेल होइन इट डिपेन्ड्स है तपाईँको क्लाइन्टको छ सो कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड भन्दा पनि क्लाइन्टको स्ट्यान्डर्डबाट काम भइरहेको जस्तो देखिन्छ अहिले हेर्दाखेरि होइन अनि अब जस्तो नेपालको चाहिँ डेटा सिक्युरिटीको डेटाको प्राइभेसीको अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ संविधानभित्रको अब भनौँ न इन जेनरल गोपनीयताको हक भन्ने जुन छ त्यो बाहेक इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्टमा चाहिँ खासै धेरै इलाबोरेसन चाहिँ छैन होइन अरू सेपरेट चाहिँ हाम्रो जुन डेटाहरू एकुमुलेसन गर्ने डेटा एग्रिगेसन गर्ने छ त्यसको पोलिसी वाइज चाहिँ अहिलेसम्म बिएफआईतिर चाहिँ अलिकति राष्ट्र ब्याङ्कले केही गाइडलाइन्सहरू जारी गरे बाहेक होइन इन जेनरल डेटाहरू जस्तो तपाईँको पर्सनल डेटाहरू हुन्छ नि होइन जुन चाहिँ अब नन फाइनेन्सियल डेटाहरू हुनसक्छ पर्सनल डेटाहरूको नेपालमा खासै मतलबै छैन होइन त्यो चाहिँ पब्लिकली भनौँ कुनै एउटा इन्स्टिट्युसनले तपाईँ त्यहाँ रजिस्टर लेट्स से एउटा कुनै चाहिँ अर्गनाइजेसन छ पब्लिक अर्गनाइजेसन उसले तपाईँको डेटा कलेक्सन गर्छ अनि पब्लिस गरिदिन्छ डाइरेक्टली होइन अनि त्यहाँनिर कुनै एउटा तपाईँको के छ डेटा कलेक्सन त्यसको डेटाको युज होइन कुनै त्यो पोलिसी नै छैन कि सो कम्प्लायन्सको जुन कुरा गर्नुहुन्छ कम्प्लायन्स केसँग कम्प्लाई गर्ने होइन देयर सुड बी सम पोलिसी टु कम्प्लाई है सो हामीसँग पोलिसी गाइडलाइन चाहिँ त्यति स्ट्रङ छैन सो हामीले जहाँको काम गर्छौँ जस्तो अमेरिकाको काम गर्छौँ हामीले अमेरिकाको स्ट्रङ क्लाइन्ट छ उसलाई हामीले त्यो लेभलको दिन ट्राई गर्छौँ इभन एउटा लेभलको प्राइभेसीमा पुगिसके पछाडि नेपाललाई ट्रस्ट नगरेको केही केसेसहरू पनि छ होइन जुन चाहिँ नेप्लिज कम्पनीहरूले टेक्निकल्ली दे आर भेरी साउन्ड एन्ड दे आर डुइङ भेरी गुड बट अब जब डेटा प्राइभेसीको एकदम क्रिटिकल डेटाहरू कुरा आउँछ त्यो बेलामा नेपालमा नपठाउने चान्सेसहरू पनि छ किन भन्दाखेरि त्यो लेभलको मेन्टेन गर्नलाई हामीले हुन्छ नि हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर्सले चाहिँ सपोर्ट नगरेर पनि हुनसक्छ होइन जुन नेसनल यो हाम्रो जुन चाहिँ नेटवर्कहरू छ यिनीहरूले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ अरू पनि हाम्रो चाहिँ कल्चरल रिजन पनि हुनसक्छ है अब इम्प्लोइहरूले चाहिँ त्यो अलिकति भए पनि त्यो लेभलको स्ट्रिक्टनेस चाहिँ जुन हुन्छ नि होइन त्यो स्ट्रिक्टली फलो नगर्ने कुराहरू पनि हुनसक्छ सो डेफिनेटली कम्पनी ट्राइज टु लाइक मेन्टेन द कम्प्लायन्स होइन डिपेन्डिङ अपन द क्लाइन्ट आई थिङ्क सो है दिस इज माई पर्सपेक्टिभ completely agree on that side so क्लाइन्टको नेसेसिटी डिमान्ड बजेटको आधारमा अब कुन लेभलमा कम्प्लायन्स मिट गर्ने भनेर हेरिन्छ अब ह्याभिङ सेड द्याट आई थिङ्क नेपाली कम्पनीजहरूले एकदमै हाई लेभलको कामहरू पनि गरेको देखिएछ जस्तो अब डियरवाकको कुरा गऱ्यो भने युएसको हेल्थ डेटासँग कम्प्लायन्ट भएर नेपालमा आई थिङ्क डियरवाक भर्सेन्डहरू कोटिभिटीहरू आई थिङ्क अन द सिमिलर क्याटेगोरीमै काम गर्छन् होला सो इभन अब ग्लोबाई डेटा लेफ्रगहरूकै कुरा गऱ्यो भने पनि इन्टरनेसनल क्लाइन्टहरूको उनीहरूले हाइली सेन्सिटिभ लाइक अब हिप्पा कम्प्लायन्सदेखि लिएर अरू कम्प्लायन्सहरू मेन्टेन गरेर काम गरेको पनि देखिएको छ जेनेस आफैले पनि हामीले युएसको एउटा वान अफ द मेजर ब्याङ्क जसले अरू सब ब्याङ्कहरूलाई लेन्डिङ गर्छ लोनहरू दिन्छ त्यो ब्याङ्कको काम पनि नेपालमै बसेको जेनेसको इम्प्लोइले गरिरहेको केसहरू पनि छन् तर अब विरोधले भने जस्तै कति केसहरूमा चाहिँ नेपालमा त्यो कम्प्लायन्स मिट गर्न नसक्ने भएर काम नगराउने भन्ने प्रस्पेक्टहरू पनि सुनिन्छ त्यस्तो अब्स्ट्याकलहरू हामीले फेस गरिरहेको हुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच फर क्ल्यारिफाइङ एज वेल विरोध सरी पूजा प्लिज कन्टिन्यू हजुर लास्ट क्वेसन भने तर अर्को एउटा लास्ट क्वेसन अब चाहिँ साँच्चै नै हृदय गुप्ताजीले जेनेस इन द प्रोसेस अफ क्लाउड सेक्युरिटी अलायन्स स्टार CSA सर्टिफिकेसन सो अब नेपाल आई थिङ्क हृदयजी मोस्ट प्रोबेबली विरोधलाई नै चिन्नुहुन्छ जस्तो म यहाँ फेसबुकमा हेर्दै थिएँ सो बाहिर हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ अब नेपालमा एउटा टिपिकल च्यालेन्ज भनेको एउटा क्लाउडको एडप्सन च्यालेन्ज नै एकदम धेरै थियो 2 वर्ष अगाडि इन्टरनल टिमलाई हामीले कसरी क्यापेबल बनाउने कसरी क्लाउड सर्टिफाइड बनाउने भनेरै जेनेस लागि पर्यो र अब एउटा एमाजोनको बुकमार्क चाहिँ 50+ सर्टिफाइड इन्जिनियर भन्ने बुकमार्क हामीले चाहिँ गेन गर्न सक्यौँ र अहिले चाहिँ अब विभिन्न गुगल माइक्रोसफ्ट जस्तो क्लाउड प्लेटफर्महरूमा चाहिँ सर्टिफाइड बनायौँ
अब यो सँगसँगै अब हामी मोर अफ यो इन्फोसेक स्ट्यान्डर्ड कसरी मेन्टेन गर्ने भनेर त्यो सर्टिफिकेसनको प्रोसेसमा लागिरहेका छौँ। त्यसै गरी क्लाउडकै पर्सपेक्टिभमा पनि अब क्लाउड सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्न सक्नको लागि पनि एमाजोनहरूको आफ्नै बेन्चमार्कहरू हुन्छ, त्यो पार्टमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सँगसँगै लाइक अब म आफै पनि यो किङ्स कलेजमा MBA टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसनमा मोर अफ यही कम्प्लायन्स रिलेटेड सब्जेक्ट नै पढाउने काम गरिरहेको छु, जसले गर्दाखेरि पनि हामीले कम्प्लायन्स पर्सपेक्टिभको अवेरनेस, इन्फोसेकको अवेरनेस पार्टमा फोकस गरि नै रहेको छौँ। अब आई थिङ्क इट इज अ राइट टाइम कि लाइक अब क्लाउड गभर्नेन्सको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हामी कसरी अगाडि बढ्ने त अब चाहिँ सोच्ने बेला आएको छ। द्याट इज समथिङ वी आर लुकिङ टु एचिभ इन फ्युचर। अहिले इमिडिएट हाम्रो प्रायोरिटीमा चाहिँ छैन। हामीले कसरी चाहिँ एलायन्स बनाउन खोजिरहेका छौँ। इनफ्याक्ट हिजो विरोधसँग मेरो इन्फर्मल कुरा पनि भइरहेको थियो। जसरी इन्डिया छिमेकी हाम्रो कन्ट्रीको कुरा गर्दा नीति आयोग जस्तो आयोगहरूले चाहिँ मोर अफ अ गभर्मेन्टलाई यस्तो यस्तो पोलिसी फ्रेमवर्कहरू बनाएर दिने, स्पेसली क्लाउडको, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मेसिन लर्निङको पर्सपेक्टिभबाट काम गरिरहेको छ। नेपालमा पनि मैले सुनेअनुसार नीति अनुसन्धान आयोगहरू रहेछ होइन। सो यस्ता संस्थाहरूसँग मिलेर चाहिँ हामीले गभर्मेन्टलाई त्यो पोलिसी बनाउन कसरी सपोर्ट गर्ने, आई थिङ्क इनिसियल चाहिँ त्यो पार्टमा हामी अलिकति बढी फोकस गर्छौँ होला। त्यसपछि इन्टरनेसनल कम्प्लायन्सहरू कसरी मिट गर्ने, द्याट वुड बी द नेक्स्ट स्टेज। थ्याङ्क यू। अरू क्वेसन छ पूजा? छैन, आजको लागि क्वेसन चाहिँ सकियो। क्वेसन छैन। त्यसो भए ऱ्यापअप गरौँ कि के हो त? हजुर हजुर एक घण्टा त्यो हाम्रो पनि भइसक्यो। इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ एकदम हाई त्यही त एकदम राम्रो सेसन भयो आज चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच अल द स्पिकर्स, रियली इन्जोयड अ लट। अनि अब पार्टिसिपेन्टहरूले पनि धेरै इन्जोय गर्यो होला पक्का पनि। र क्वेसन्सको जुन क्वेसनको फ्लो आयो त्यसले पनि देखिन्छ होइन, सबैले इन्जोय नै गरेको जस्तो हुनुपर्छ। यो नयाँ टपिक एकदम अब हट टपिक भनौँ न अहिलेको लागि। सो थ्याङ्क यू फर सेयरिङ अल द नलेज। If Snigdha is there, then over to you, Snigdha, please. स्निग्धाजी चाहिँ हुनुहुन्न। Okay, Pooja, so that's थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू टु अल द प्यानलिस्ट। अनि जो पनि हामीलाई फेसबुक लाइभमा हेर्दै हुनुहुन्छ वा जो पनि हाम्रो जुममा हुनुहुन्छ, जुममा हुनुभएको अडियन्सहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा पोल पनि लन्च गरेका छौँ, फिडब्याक पोल भनेर, त्यसमा पनि भोट गरिदिनु होला। फेरि पनि थ्याङ्क यू एभ्री वान। तपाईँहरूको अलमोस्ट 2.5 घन्टा भयो होइन, 2.5 आवर्स तपाईँको प्रिसियस टाइम हामीले दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको लागि हामी सेसन यहीँ टुङ्गाउँछौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। Thank you so Thank you very much. much. Thank you so much. Awesome.